الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسبية الصفوف من تمام الصلاة. صلي فرض الصبح الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد. عن أبي قتادة بن ربعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني فرضت على أمتك 5 صلوات وأحدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. Dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku telah mewajibkan salat 5 waktu kepada umatmu, dan aku berjanji pada diriku bahwa barang siapa datang dengan menjaga salat 5 waktu itu pada waktunya,
niscaya aku memasukkan ia ke surga, dan barang siapa tidak menjaganya maka ia tidak mendapat janjiku. Dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku telah mewajibkan salat 5 waktu kepada umatmu, dan aku berjanji pada diriku bahwa barang siapa datang dengan menjaga salat 5 waktu itu pada waktunya, niscaya aku memasukkan ia ke surga, dan barang siapa tidak menjaganya maka ia tidak mendapat janjiku. Hadis riwayat Abu Daud. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man alima anna salata haqqun wajibun dakhal jannah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meyakini bahwa salat adalah perkara yang hak yang wajib dikerjakan, niscaya ia akan masuk surga. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meyakini bahwa salat adalah perkara yang hak yang wajib dikerjakan, niscaya ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad, Bazzar dan Abu Ya'la Majma'uz Zawaid. An Abdullah bin Qurtin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in salahat salaha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, baik pula seluruh amalnya, dan jika salatnya rusak, rusak pula seluruh amalnya. Dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, baik pula seluruh amalnya, dan jika salatnya rusak, rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani At-Targhib wa Tarhib. An Jabirin radhiyallahu anhu qala qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fulanan yusalli fa idza asbaha saraqa qala sayanhahu ma yaqulu. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya si fulan mengerjakan salat, dan ketika pagi tiba ia mencuri. Beliau bersabda, apa yang diucapkannya dalam salat akan mencegahnya. Hadis riwayat Bazzar Majma'uz Zawaid. An Salman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muslima fa idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a thumma shalla as-salawatil khamsa tahattas khatayahu kama yatahattatu hadzal waraqu wa qala wa aqimis salata tarafayyin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Dari Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika seorang muslim berwudu dengan menyempurnakannya kemudian mengerjakan salat 5 waktu, maka akan berguguran dosa-dosanya sebagaimana daun-daun ini berguguran, dan membaca wa aqimis salata tarafayyin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Penggalan hadis riwayat Ahmad. Keterangan dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang. Mujahid berkata bahwa salat pada kedua tepi siang adalah salat subuh di pagi hari, dan zuhur serta asar di waktu siang dan sore. Salat permulaan malam adalah salat maghrib dan isya. Tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah mengamalkan dan menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا كسلانا إلا نشدته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا عصمته ولا مكروبا إلا فرجت عنه كروبه ولا عيبا إلا سترته ولا غائبا إلا حفظته ورددته ولا حاضرا إلا توليت أمره وأصلحت شؤونه وفقهته وعلمته واستخدمته ولا عدوا إلا كفيتنا شره ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرتها ونجهتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal istiqamati ila dharwatil izzi wa sa'adah wa yukhriju biha minadh dhulumati ila an-nuri bi'idnihi subhanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi nasaba lana ma'alimal hidayah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mujtabahu wa mustafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesempatan yang mulia ini saya mengajak pada diri saya pribadi khususnya dan umumnya kepada hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan mulai sekarang detik ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah kemeninggalan kita nanti bukanlah rumah yang kita bangun, bukanlah harta yang kita tumpuk, juga bukan kendaraan yang kita pakai. Akan tetapi sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala tak lain dan tak bukan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasun muhlikatun, hawa muttaba'un, wa syuhun muta'un, wa i'jabul mar'i binafsihi." Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita semua, ada 3 hal yang bisa menghancurkan kehidupan kita di dunia, terlebih lagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hawa muttaba'un, nafsu yang diikuti. Al-Imam Al-Bushiri pernah berkata, "An-nafsu katifli, in tuhmilhu syabba ala hubbir radha, wa in taftimhu yanfatim." Nafsu itu diibaratkan seorang bayi yang apabila ia disusuhi, ia akan terus menyusuh. Kalaulah ia disapi atau dikekang, ia tidak akan menagih. Di lain sisi Al-Imam Al-Bushiri juga pernah berkata, wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima wa inhuma mahadaka nusha fattahimi. Tentanglah nafsu dan syaitan dan membangkanglah pada keduanya. Kalau keduanya memberi nasihat, janganlah mudah percaya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, keinginan untuk bekerja, keinginan untuk mempunyai istri, keinginan untuk mempunyai anak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keinginan untuk melampiaskan nafsu kita. Selagi keinginan tersebut diraih dengan jalan-jalan Allah, jalan-jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliklah, kalaulah keinginan tersebut diraih dengan jalan-jalan yang haram, jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah menuhankan hawa nafsu kita. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Sudahkah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seorang hamba yang menuhankan hawa nafsunya? Apakah engkau mau menjadi pelindungnya? Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua yang bisa menghancurkan kehidupan kita di dunia,
terlebih lagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala adalah wasyuhun muta'un, kikir yang ditaati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah ila akhirul ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan kepadanya berupa karunia Allah, yakni harta, mengira bahwasanya kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka kikirkan berupa harta, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan kalungkan harta tersebut. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga Allah, dan dekat dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, wa qaribum minan nar. Sebaliklah, orang-orang yang dermawan dengan hartanya, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga Allah, dan jauh dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, harta yang dinafkahkan atau dikeluarkan di jalan Allah, baik membangun masjid, untuk panti asuhan, untuk janda-janda tua, anak yatim, pendidikan, dan lain sebagainya, selagi itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak harta yang dikeluarkan tersebut menjadi penolong di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliklah, harta yang kita kikirkan, apalagi yang kita tumpuk, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menjadi azab bagi kita semua. Zillul mu'min yaumal qiyamati sadaqatuhu. Perisai atau naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, kata Nabi SAW, hal yang bisa menghancurkan kehidupan kita di dunia, terlebih lagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala adalah wa ijabul mar'i binafsihi, membanggakan dirinya sendiri. Bangga dengan kekuatannya, bangga dengan kedudukannya, bangga dengan hartanya, bangga dengan apa yang dipunyanya, padahal semua itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya. Ia tidak sadar bahwa bisa saja satu detik yang akan datang Allah akan ambil semua apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Orang-orang yang seperti ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak akan menimbulkan sebuah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sombong, batarul haq wa khamtun nas, tidak mengindahkan kebenaran dan meremehkan manusia, merasa paling alim, merasa paling berduit, merasa paling kaya, merasa paling berilmu, merasa paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua kegiatan kita di dunia ini tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusair khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Kata Allah dalam Al-Qur'an, janganlah engkau memalingkan mukamu kepada muka manusia dalam keadaan sombong, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, lebih tepatnya membenci orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya sendiri. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, semoga khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita semua, agar kita lebih hati-hati dalam hidup di dunia, agar kita lebih bisa menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal istiqamati ila dharwatil izzi wa sa'adah wa yukhriju biha minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi subhanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi nasaba lana ma'alimal hidayah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mujtabahu wa mustafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesempatan yang mulia ini saya mengajak pada diri saya pribadi khususnya dan umumnya kepada hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan mulai sekarang, detik ini, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah kemeninggalan kita nanti bukanlah rumah yang kita bangun, bukanlah harta yang kita tumpuk, juga bukan kendaraan yang kita pakai. Akan tetapi sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala tak lain dan tak bukan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasun muhlikatun, hawa muttaba'un, wa syuhun muta'un, wa i'jabul mar'i binafsihi." Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita semua, ada 3 hal yang bisa menghancurkan kehidupan kita di dunia, terlebih lagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hawa muttaba'un, nafsu yang diikuti. Al-Imam Al-Bushiri pernah berkata, "An-nafsu katifli, in tuhmilhu syabba ala hubbir radha, wa in taftimhu yanfatim." Nafsu itu diibaratkan seorang bayi yang apabila ia disusuhi, ia akan terus menyusuh. Kalaulah ia disapi atau dikekang, ia tidak akan menagih. Di lain sisi Al-Imam Al-Bushiri juga pernah berkata, "Wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima, wa inhuma mahadaka nusha fattahimi." Tentanglah nafsu dan syaitan dan membangkanglah pada keduanya. Kalau keduanya memberi nasihat, janganlah mudah percaya. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, keinginan untuk bekerja, keinginan untuk mempunyai istri, keinginan untuk mempunyai anak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keinginan untuk melampiaskan nafsu kita. Selagi keinginan tersebut diraih dengan jalan-jalan Allah, jalan-jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliklah, kalaulah keinginan tersebut diraih
dengan jalan-jalan yang haram, jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah menuhankan hawa nafsu kita. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Sudahkah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seorang hamba yang menuhankan hawa nafsunya? Apakah engkau mau menjadi pelindungnya? Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang bisa menghancurkan kehidupan kita di dunia, terlebih lagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala adalah wasyuhun muta'un, kikir yang ditaati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة إلى آخر الآية. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan kepadanya berupa karunia Allah, yakni harta, mengira bahwasanya kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka kikirkan berupa harta, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan kalungkan harta tersebut. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga Allah, dan dekat dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, wa qaribum minan nar. Sebaliklah, orang-orang yang dermawan dengan hartanya dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga Allah, dan jauh dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, harta yang dinafkahkan atau dikeluarkan di jalan Allah, baik membangun masjid, untuk panti asuhan, untuk janda-janda tua, anak yatim, pendidikan, dan lain sebagainya, selagi itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak harta yang dikeluarkan tersebut menjadi penolong di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliklah, harta yang kita kikirkan, apalagi yang kita tumpuk, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menjadi azab bagi kita semua. Zillul mu'min yaumal qiyamati sadaqatuhu. Perisai atau naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yang bisa menghancurkan kehidupan kita di dunia, terlebih lagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala adalah wa ijabul mar'i binafsihi, membanggakan dirinya sendiri, bangga dengan kekuatannya, bangga dengan kedudukannya, bangga dengan hartanya, bangga dengan apa yang dipunyanya, padahal semua itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya. Ia tidak sadar bahwa bisa saja satu detik yang akan datang Allah akan ambil semua apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Orang-orang yang seperti ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak akan menimbulkan sebuah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sombong, batarul haq wa khamtun nas, tidak mengindahkan kebenaran dan meremehkan manusia, merasa paling alim, merasa paling berduit, merasa paling kaya, merasa paling berilmu, merasa paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua kegiatan kita di dunia ini tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusair khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Kata Allah dalam Al-Qur'an, janganlah engkau memalingkan mukamu kepada muka manusia dalam keadaan sombong, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, lebih tepatnya membenci orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya sendiri. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah,
Semoga khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita semua, agar kita lebih hati-hati dalam hidup di dunia, agar kita lebih bisa menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal istiqamati ila dharwatil izzi wa sa'adah wa yukhriju biha minadh dhulumati ila an-nuri bi'idnihi subhanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi nasaba lana ma'alimal hidayah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mujtabahu wa mustafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui kesempatan yang mulia ini saya mengajak pada diri saya pribadi khususnya dan umumnya kepada hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan mulai sekarang detik ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah kemeninggalan kita nanti bukanlah rumah yang kita bangun, bukanlah harta yang kita tumpuk, juga bukan kendaraan yang kita pakai. Akan tetapi sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala tak lain dan tak bukan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasun muhlikatun, hawa muttaba'un, wa syuhun muta'un, wa i'jabul mar'i binafsihi." Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita semua, ada 3 hal yang bisa menghancurkan kehidupan kita di dunia, terlebih lagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hawa muttaba'un, nafsu yang diikuti. Al-Imam Al-Bushiri pernah berkata, "An-nafsu katifli, in tuhmilhu syabba ala hubbir radha, wa in taftimhu yanfatim." Nafsu itu diibaratkan seorang bayi yang apabila ia disusuhi, ia akan terus menyusuh. Kalaulah ia disapi atau dikekang, ia tidak akan menagih. Di lain sisi Al-Imam Al-Bushiri juga pernah berkata, wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima wa inhuma mahadaka nusha fattahimi. Tentanglah nafsu dan syaitan dan membangkanglah pada keduanya. Kalau keduanya memberi nasihat, janganlah mudah percaya. Kaum muslimin
jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, keinginan untuk bekerja, keinginan untuk mempunyai istri, keinginan untuk mempunyai anak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keinginan untuk melampiaskan nafsu kita. Selagi keinginan tersebut diraih dengan jalan-jalan Allah, jalan-jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliklah, kalaulah keinginan tersebut diraih dengan jalan-jalan yang haram, jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah menuhankan hawa nafsu kita. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Sudahkah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seorang hamba yang menuhankan hawa nafsunya? Apakah engkau mau menjadi pelindungnya? Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang bisa menghancurkan kehidupan kita di dunia, terlebih lagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala adalah wasyuhun muta'un, kikir yang ditaati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah ila akhirul ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan kepadanya berupa karunia Allah, yakni harta, mengira bahwasanya kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka kikirkan berupa harta, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan kalungkan harta tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga Allah, dan dekat dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, wa qaribum minan nar. Sebaliklah, orang-orang yang dermawan dengan hartanya dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga Allah, dan jauh dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, harta yang dinafkahkan atau dikeluarkan di jalan Allah, baik membangun masjid, untuk panti asuhan, untuk janda-janda tua, anak yatim, pendidikan, dan lain sebagainya, selagi itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak harta yang dikeluarkan tersebut menjadi penolong di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliklah, harta yang kita kikirkan, apalagi yang kita tumpuk, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menjadi azab bagi kita semua. Zillul mu'min yaumal qiyamati sadaqatuhu. Perisai atau naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yang bisa menghancurkan kehidupan kita di dunia, terlebih lagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala adalah wa ijabul mar'i binafsihi, membanggakan dirinya sendiri, bangga dengan kekuatannya, bangga dengan kedudukannya, bangga dengan hartanya, bangga dengan apa yang dipunyanya, padahal semua itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya. Ia tidak sadar bahwa bisa
وبركاته. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا ومن أحسن إلينا، وإلى والدينا وأولادنا، وعلى نية الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزي والزلل، وأن الله يحفظنا وإياكم من الأذيات والبليات والعاهات والمكروهات والأسقام والأمراض والألم، وأن الله يلطف بنا وبكم وبالمسلمين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para ulama, para guru, para kiai, para pengurus, para jamaah, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di dalam ketaatan kepadanya. Kita berharap, kita berdoa, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita dari sini ke depannya terus dihiasi dengan ibadah dan ketaatan sampai mati. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terus terlimpah ruah kepada hadratur Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan satu maqalah yang maqalah ini masuk dalam bab thulathi, tetapi bagiannya panjang karena masing-masing bagian ini punya 3 maqalah yang menceritakan tentang majlisnya, tentang duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau, karena merupakan bagian dari sunnah Rasulullah adalah duduk-duduk bercengkrama, yang di dalam bahasa hadis itu suhbatus salihin, berkumpul, bermajlis bersama orang-orang yang saleh. Karena duduknya bersama orang saleh wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli as-sidqi wal wafa. Barakatuh. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli as-sidqi wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. الله
وبركاته. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا ومن أحسن إلينا، وإلى والدينا وأولادنا، وأعلن يد الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل، وأن الله يحفظنا وإياكم من الأذيات والبليات والعاهات والمكروهات والأسقام والأمراض والألم، وأن الله يلطف بنا وبكم وبالمسلمين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para ulama, para guru, para kiai, para pengurus, para jamaah, para pemirsa dimanapun anda berada, Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Bahwa pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di dalam ketaatan kepadanya. Kita berharap, kita berdoa, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita dari sini ke depannya terus dihiasi dengan ibadah dan ketaatan sampai mati. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terus terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan satu maqalah yang maqalah ini masuk dalam bab thulathi, tetapi bagiannya panjang karena masing-masing bagian ini punya 3 maqalah yang menceritakan tentang majlisnya, tentang duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau, karena merupakan bagian dari sunnah Rasulullah adalah duduk-duduk bercengkrama, yang di dalam bahasa hadis itu suhbatus salihin, berkumpul, bermajlis bersama orang-orang yang saleh. Karena duduknya bersama orang saleh, diam dan geraknya itu mengandung dan kebaikan. Memandang wajah orang saleh itu senantiasa akan membuka potensi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang disebut sebagai kekasih Allah, sebagai ulama rabbani, disebut dengan para aulia atau waliullah, maka itu akan lebih lagi berpotensi kita untuk ingat kepada Allah, ingat pada diri kita, dan ingat bagaimana mungkin di mana letak derajat ketakwaan kita atau di mana letak keburukan-keburukan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna lillah mafatihal dzikr." Ketahuilah, kata beliau, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, Allah punya kunci-kunci zikir di muka bumi. Siapa kunci-kunci zikir itu? Humul ladzina idza ru'u dzikirallah. Mereka adalah orang-orang yang kalau kita memandang wajah mereka, kita langsung teringat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika memandang mereka langsung hati ini ingat kepada dosa kita. Ketika memandang mereka langsung teringat betapa ternyata amal kita mungkin masih merasa sangat sedikit. Ketika berjumpa dengan mereka, dengan ketinggian akhlak mereka, dengan keilmuan mereka, dengan amal mereka, maka kita langsung membandingkan kalau begini saja ulamanya seperti itu. Kalau auliaullah seperti ini. Kalau dzurriyyatur rasul itu seperti ini akhlaknya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka pentingnya kita untuk duduk bersama orang-orang soleh, bagian dari pembanding diri kita dengan sampai di mana kadar ketaatan kita kepada Allah. Dan duduk bersama orang soleh merupakan satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sunnah itu sifatnya menyeluruh. Sunnah itu mencakup lahir dan batinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya memaknakan sunnah hanya pada aspek pakaian, pada aspek jenggot, pada aspek pakaian, celana atau gamis atau sarung di atas mata kaki. Betul itu sunnah. Tapi kedisiplinan juga merupakan sunnah. Loyalitas kerja juga sunnah. Profesionalisme dalam bekerja juga sunnah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbu min ahadikum idza amila amalan an yutqinahu atau kama qala Rasul. Bahwa Allah sangat cinta, sangat suka kepada salah seorang di antara kalian jikalau dia bekerja, maka bekerjanya itu dengan profesional, dia betul-betul menguasainya. Artinya bekerja dengan total, menguasai ilmu, mempunyai skill yang mumpuni, itu juga sunnah Rasulullah. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, maka disinilah mengapa kita perlu banyak belajar. Belajar dari kitab manapun, belajar dari guru manapun, belajar dimanapun, dan belajar kapanpun. Supaya kita mendapatkan sunnah itu secara menyeluruh. Yang kita dapatkan dari fulan, maka kita tidak dapatkan dari fulan yang lain. Kita dapatkan dari ulama A 10, maka kita dapatkan dari ulama B juga 10. Jadinya totalnya 20. Semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak kesunahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita dapatkan. Maka disinilah pentingnya bagi kita untuk membuka diri, untuk membuka hati, untuk siap menerima apapun kebaikan, karena nyatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwa sesungguhnya kebenaran itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan randomkan, Allah akan serakkan di mana kebaikan-kebaikan itu. Berserakan di sini kita ambil, berserakan di sini kita ambil, berserakan di sana kita ambil. Maka kalau kita hanya membatasi diri hanya pada satu tempat, satu kelompok, satu guru, satu masa saja, maka kita akan kemungkinan besar akan kehilangan potensi kebaikan secara menyeluruh. Maka ikhwan muliakan Allah, maka disitulah mengapa kemudian kebiasaan ini dilanjutkan oleh para sahabat, dan para sahabat pun mewariskannya kepada para tabi'in, kemudian terus sampai kepada kita. Jadi ketika kita duduk di ta'lim itu namanya majelis, kemudian kalau sudah di luar ta'lim namanya majelas. Majelis pun itu ternyata penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Karena terkadang ada hal-hal yang mungkin tak patut ditanyakan dalam majelis, maka para sahabat atau teman atau para aulia, para ulama itu akan mereka berdiskusi dengan santai di forum-forum yang tak resmi. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, ketika satu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk bersama para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, maka beliau menyatakan seperti ini. Hubbiba ilayya min dunyakum thalath, aku cinta dari dunia kita ini ada 3, kata beliau. Pertama, at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. 3 hal itu, yang pertama at-tibu, yaitu berwangi-wangian, memakai minyak wangi. Kita tahu sunnah Rasulullah, beliau itu sekalipun aroma tubuhnya sudah wangi, keringatnya sudah wangi, memang dari asalnya seperti itu, ludah beliau wangi, tetapi beliau tetap memberikan penyunahan kepada kita, mencontohkan bahwa beliau suka wangi-wangian. Artinya beliau suka minyak-minyak, terutama minyak kasturi. Kemudian yang beliau senangi juga dari dunia ini apa? Kaum wanita.
Loh, berarti Rasulullah itu penggila wanita? Tidak, maknanya seperti itu. Artinya wanita, artinya Rasulullah menaruh kepercayaan dan harapan besar kepada kaum wanita. Karena mengapa? Karena baiknya laki-laki, suksesnya laki-laki itu karena ibu-ibu. Gamis yang kita pakai, baju yang kita pakai, peci ini tidak mungkin seminggu tidak dicuci. Kecuali peci Pak Haji, sekali pakai ganti. Ya. Baju tidak mungkin pakai baju ripuk. Ditanyakan wong siapa bininya itu. Maka sukses dan tidaknya seseorang, hatta dalam dunia, jangan dalam akhirat. Pada bab dunia saja orang menanyakan siapa orang rumahnya itu. Maka berarti ingin suksesnya seorang laki-laki dunia dan akhirat, maka itu bergantung kepada kaum wanita. Maka beliau sering menyatakan, ittaqullaha fin nisa, takutlah kepada Allah pada bab kaum perempuan. Atau istausu bin nisa'i khaira, dan berikanlah wasiat, perlakukanlah kaum wanita dengan baik. Karena mengapa? Karena memang di situ banyak sekali kebaikan yang dapat kita ambil. Pun sebaliknya, kalau tak benar dengan kaum wanita, dengan anak perempuan, itu akan bawa kesengsaraan. Maka beliau menyatakan, aku punya perhatian lebih kepada kaum wanita dibandingkan laki-laki. Karena rusak atau baiknya satu bangsa sangat bergantung kepada kaum wanitanya. Tetapi kalau orang memaknakan ini salah, oh Rasulullah itu penggila wanita berarti. Makanya istrinya sampai 9, sampai 11 atau 12. Ya kalau penggila perempuan nggak mungkin beliau menikah itu cuma satu saja dengan perawan. Mestinya 12-nya semuanya gadis, kan tidak. Ada yang umur 50, 60, ada yang hampir 70, bahkan banyak yang ada yang lebih tua dari beliau ketika beliau nikahi. Nah, ngambil sunnah ini silahkan. Ya, Jamaah Baitur Rahman silahkan diambil. Insya Allah orang di rumahnya setuju kalau. Yakin aku setuju. Aku nak kawin. Pasti marah. Tapi tenang dulu. Sesuai sunnah Rasulullah itu ada di ujung situ yang umur 70 tahun. Pasti disokong oleh orang rumah kita, yakin aku. Nah itu baru sunnah yang betul Pak katanya. Jengok kelah. Coba kelah Pak Haji. Kalau berani itu. Biasanya tidak. Nah ikhwan, ini sudah kita bahas. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan yang bab berikutnya yang belum kita bahas. Maka faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sadaqta ya Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar menyatakan, Anda sungguh benar wahai Rasulullah. Anda mencintai atau menaruh perhatian pada 3 perkara yang luar biasa. Tetapi kalau bicara dengan konteks pandanganku, nah ini ikhwan, berarti ternyata dari pelajaran ini sampai ke ujung hadis ini kan lumayan panjang. Pelajarannya adalah bahwa memang kita ini jodoh-jodohan dengan amal, Pak. Bahwa kita ini memang melakukan yang wajib itu wajib. Tapi untuk yang sunnah itu jangan dipaksakan orang lain sesuai dengan kita kesunahannya. Jodoh-jodohan. Ada yang kuatnya itu qiyamul lail, ada yang kuatnya di sedekah, ada yang kuatnya bantu orang lain, ada yang kuatnya di silaturahim. Dan tidak mungkin terkumpul ini semua pada satu jasad kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau itu tidak bisa terkumpul pada satu jasad, maka caranya satu, kita pilih, atau bukan pilih ya, kita akan sesuai dengan hati kita, kita akan memilih mana yang pas dengan kita. Atau merasa srek, ya Allah aku ini Quran belum pati paca. Tapi kalau duit ado, pengen anak-anak itu diberikan bantuan, maka memberikan bantuan, bikin TPQ, di mana TPQ ustadz-ustadznya digaji, Masya Allah. Nah itu kan kebaikan seperti itu. Itu makna yang pertama. Yang kedua, ada masanya, ada kalanya sebagai manusia namanya, kadang mungkin jenuh dengan satu amal. Tidak apa-apa kata ulama, berhenti engkau dari satu amal, tapi pindahkan pada kebaikan yang lain. Merasa ternyata, aduh qiyamul lail ini sudah 11 tahun rasanya, pengen subuhan beda qiyamul lail. Ada yang menyatakan seperti itu, tapi gantikan dengan tilawatul Quran, gantikan dengan amalan yang lain. Nah jadi ternyata dalam satu fase kehidupan kita, kita tidak bisa istiqomah melakukan semuanya seperti Rasulullah sampai kita mati, nggak mungkin. Karena kebaikan terkumpul sempurna itu hanya pada Rasulullah SAW. Tapi jangan sampai kita kelewatan minimal satu dari ibadah tatawwu. Ada yang mungkin sedekahnya, mungkin sedekah secara harta dia tak punya, tapi dia punya sumbangsih pikiran. Dia punya hati-hatinya terus dia dawamkan zikir kepada Allah, zikir sirri seperti itu. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, berarti disinilah pelajaran dari hadis ini, salah satunya adalah bahwa kita jangan sampai meremehkan orang lain yang tak sesoleh kita dalam tanda kutip. Karena kadang kebiasaan
maaf ya saya bahasakan, kebiasaan buruk orang-orang soleh itu adalah dia pengen orang lain tuh cak dia. Dia ingin orang lain seperti dirinya, padahal dia tidak tahu secara 24 jam mungkin ada orang lain yang punya amalan yang dia tak tahu, dan dia orang tersebut tak memberikan tahu kepada dirinya. Dan ini yang rahasia mengapa pada satu saat Rasulullah menyatakan nanti akan datang kepada kalian ahlul jannah. Dia adalah orang yang dalam bahasa sederhananya, dalam bahasa bebasnya, kujamin dia masuk surga, sahabat Rasul. Kira-kira seperti itu. Para sahabat heran. Siapa gerangan? Apakah dia sahabat yang masyhur? Ternyata ketika beliau datang, ternyata bukan sahabat masyhur. La ya'rifuhu minna ahadun. Bahwa tidak ada salah seorang di antara kalian yang dari antara kami yang mengenal orang ini. Dia datang, wudu, basah badannya, nenteng sendal. Sayyidina Rasulullah minta izin bisa pergi. Maka kemudian hadis yang masyhur yang kita temukan, kemudian sana Abdullah bin Umar kemudian nyusul, menutul orang ini, besok gitu. Nyusul orang ini minta izin untuk minta amalannya, dia nginap selama 3 hari yang kita tahu. Ternyata apa amalan orang tersebut? Dia wajahnya biasa saja, sholatnya biasa, tilawahnya juga biasa, bahkan tak masyhur di kalangan para sahabat. Ternyata amalannya adalah sebelum dia tidur hatinya sudah dihabiskan untuk memaafkan orang lain. Siapa yang bersalah kepadaku sudah aku maafkan. Dan ya Allah, kalau aku punya salah pada hari ini tolong maafkan ya Allah. Jadi tidur dalam kondisi hatinya sudah bersih dari segala jelaga-jelaga hati. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini pun sunnah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan juga pada poin ini adalah tolong jangan batasi sunnah hanya pada aspek-aspek yang kita hanya sebatas itu yang kita tahu. Sunnah Rasulullah itu sangat luas. Sunnah Rasulullah tidak hanya mencakup aspek lahiriah semata-mata. Aspek lahiriah kita amalkan betul hebat. Itu butuh iman, butuh keberanian, butuh keikhlasan, butuh perjuangan. Mendobrak sistem yang ada, misalnya ada tak biasa berjenggot, orang berjenggot dewek, itu butuh perjuangan. Ayolah Idul Adha caknya ini. Itu kan ada tantangan. Tapi ternyata adalah bahwa kita butuh juga bahwa jangan membatasi hanya pada bab seperti itu. Sering saya sampaikan, disiplin dalam bekerja, profesionalisme dalam bekerja, loyalitas kita, integritas kita itu merupakan bagian dari karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun bagian dari sunnah. Maka jangan dianggap bahwa ustadz ini mengaji hadis, ustadz sunnah, terus yang tidak ngaji hadis menjadi bab parenting misalnya, dia bukan ustadz sunnah. Yang seperti itu bisa jadi bahkan jadi ustadz wajib, bukan sunnah baik. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, ini istilah yang sering mengkotak-kotakan. Istilah yang sering menganggap eksklusif, ini ustadz sunnah, yang lain tak sunnah berarti. Pemahamannya kan seperti itu. Kembali kepada sunnah seolah-olah dia yang paling sunnah, sementara yang lain tidak sunnah. Ikhwan, selama dia muslim, maka pasti dia sudah mengamalkan sunnah. Jadi jangan, tolong mengkotak-kotakan ini ustadz, ini kajian ini masjid ini. Jangan sampai kita terkotak-kotakan, dan karena mengkotak-kotakan diri, eksklusivisme itu bagian dari sunnah iblis, bukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, iblis menyatakan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini bentuk-bentuk eksklusivisme dalam beragama. Merasa ibadahnya sudah ribuan tahun, zikirnya sudah mungkin puluhan juta sudah zikirnya, kemudian merasa penciptanya lebih baik, aku lebih baik daripada Adam. Ini bentuk-bentuk seperti ini yang harus kita hilangkan. Shadaqta ya Rasulullah. Maka bahasa para sahabat tidak menyatakan shadaqta ya Muhammad, tapi mereka memanggil dengan mengikuti sunnah Allah, shadaqta ya Rasulullah. Di dalam ayat Al-Quran, ikhwan yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memanggil Nabi itu dengan nama langsung. Nabi Muhammad maksudnya. Nabi Adam dipanggil dengan namanya. Ini bentuk kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah tak berikan kepada Nabi yang lain. Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nabi Musa, ya Musa, alqima fi yaminik talqaf ma sana'u. Jadi artinya Ibrahim, Musa, Isa, Harun, semuanya itu dipanggil dengan nama. Tapi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipanggil ya Muhammad misalnya, qumil laila illa qalila, tidak. Tapi ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir,
Dalam bahasa sederhana, Allah ingin memuliakan beliau dengan bentuk karakter tugas kepada beliau, bentuk kerasulan dan kenabian. Ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, balligh ma unzila ilaik. Tidak pernah dipanggil ya Muhammad. Pernah ikhwan satu saat di Madinah para sahabat manggil ya Muhammad, ya Muhammad. Allah tak berkenan dengan ini. Adabnya tak pas kata Allah. Maka Allah menyatakan antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Ditakutkan kalau kalian memanggil kekasihku hanya dengan namanya saja, terus suara kalian melebihi suara Rasulullah, maka amal kalian akan hancur, lebur, akan hilang, akan terhapus, sementara kamu tak menyadarinya. Berarti yang diajarkan apa? Adab dan etika. Dan kalaupun nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan hanya 4 kali di dalam Al-Quran, 4 kali nama beliau disebutkan, itu pun ketika nama beliau disebutkan pasti itu ada embel-embelnya Nabi dan Rasulnya. Tetap bahwa beliau sebagai petugas dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi ternyata ini merupakan bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak turun ayat tersebut, maka para sahabat mereka menyatakan ya Rasulullah. Tak pernah lagi ya Muhammad, itu tak pernah lagi. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, ini bentuk adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada para sahabat. Shadaqta ya Rasulullah, telah benar engkau wahai Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya ay mimma kana bainas samawati wal ard, dan dibikin cinta kepadaku. Jadi bukan bahasa ini Pak, kalau yang belajar bahasa Arab, hubbiba ilayya itu beda dengan ana uhibbu itu beda. Hubbiba ilayya itu kalau ana uhibbu saya suka, kalau hubbiba ilayya itu aku dibikin suka. Nah, jadi itu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang beramal itu kita ini sereknya di mana, kliknya di mana. Termasuk pertemanan, maksudnya pertemanan semuanya kita atas dasar kesolehan. Tapi akhir zaman ini, maka wa hubbiba ilayya minad dunya, dan dibikin cinta kepadaku, kata beliau 3 perkara. Apa yang pertama? An-nadharu ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dibikin cinta, yang Allah cintakan kepadaku, yang pertama an-nadhar, memandang wajah Anda wahai Rasulullah. Memandang wajah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar itu kalau sehari tak bertemu itu seperti orang yang sedang kasmaran, mabuk kepayang. Bukan mabuk kecubung, bukan. Mabuk kepayang. Artinya apa? Gelisah. Dalam riwayat ketika fi asril jahiliyah, pada era-era dakwah yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, pernah karena Sayyidina Abu Bakar ini mendakwakan Islam itu secara terang-terangan, sementara saat itu dakwahnya masih sirriyah, masih bisirri, dengan pelan-pelan, dengan sembunyi-sembunyi. Maka Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berdakwah terang-terangan. Alasna ala haqqin ya Rasulullah, bukankah kita ini di dalam jalan kebenaran wahai Rasulullah? Benar kata beliau. Terus kenapa kita ini diam-diam seperti ini? Ya jawab Rasulullah simpel, belum ada wahyu, belum ada perintah. Dalam bahasa sederhana, saya ini cuma pelaksana saja. Saya ini cuma mortirnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata komandan, laksanakan. Perintahnya belum ada, saya nggak berani melanggar. Bahasanya seperti itu. Tapi ghirah, semangat luar biasa. Tapi ya Rasulullah, kita ini benar, lihat mereka menyembah patung segala macam. Aku pengen. Lau anta musirrun ala hadat fadhal Rasulullah. Kalau memang sudah bulat tekadmu kata Rasulullah, ya silahkan, tapi aku tidak tanggung. Maka berdakwah. Dalam riwayat salah satu riwayat, Sayyidina Abu Bakar ini naik ke tempat tinggi, qila itu di Bukit Safa itu. Ayuhan nas, wahai manusia, kumpul. Yasin wal Qur'anil Hakim, baca surah Yasin, karena Makkiyah. Langsung digebuk, Pak. Karena mengapa digebuk? Apakah mereka tidak senang? Mereka tahu Sayyidina Abu Bakar orang baik. Mereka tahu yang dibaca yang itu adalah kalimat yang baik. Justru karena dibaca kalimat yang baik, yang lain itu terperangah, takut mereka itu merasa terpengaruh dengan bacaan Sayyidina Abu Bakar. Maka digebuk sampai pingsan. Lebam mukanya.
dipukul massa saat itu beliau. Maka pingsan, digotong ke rumah. Ketika sadar dia sudah sama ibunya, yang ditanyakan pertama, aina Muhammad? Di mana Nabi Muhammad? Bagaimana kabar Nabi Muhammad? Oh, ibu suki tokar, karena Abu Bakar Nabi ujung ya. Woi, jok kau bisa kira rumah itu. Barulah terjelit matamu, yang kau cari Muhammad. Perhatikan dirimu, minum obat dulu bahasa kita. Minum obat, makan dulu. Tidak. Tolong antarkan saya kepada kekasihku Muhammad, supaya aku tahu bagaimana kondisinya. Ya, tapi kamu kan oke, kata ibunya, sudah terus seperti itu. Aku akan utus orang untuk menemui, melihat kondisi Muhammad, balik lagi memberikan kabar kepadamu. Tidak. Aku pengen melihat bahwa beliau betul-betul sehat, beliau selamat, beliau tidak diapa-apakan musuh Islam, dan aku pengen melihat dengan mata kepalaku sendiri. Maka dalam kondisi yang lebam, baru bangun pingsan itu, digotong sama orang 2 bertiga, berangkat melihat Muhammad selamat, beliau senang, baru balik, baru galak makan. Dengan berkah mahabbah ini Pak, maka beliau mendapatkan karomah makom yang tak dimiliki siapapun di muka bumi ini. Apa itu? Jasadnya di samping jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Pak, siapa yang dapat kemuliaan ini kalau bukan beliau? Dengan berkah mahabbah ini, maka beliau mendapatkan titel dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia yang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, kalaulah iman kita semuanya ditimbang dibandingkan dengan iman Sayyidina Abu Bakar, maka darajah imanu Abu Bakar. Niscaya imannya Sayyidina Abu Bakar itu lebih berat dibandingkan dengan iman kita semua. Nah, salah satunya adalah keberkahan cinta. Maka beliau menyatakan, yang dibikin cinta Allah kepadaku adalah an-nadhru ila wajhi Rasulillah, memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ikhwan, kita akan ditemukan seolah-olah kontradiksi itu seperti ini. Dengan hadis menyatakan bahwa para sahabat kalau mendengar nasihat Rasulullah itu seperti terpekur, sampai-sampai seolah-olah apa ya? Sampai seolah-olah kalau mereka duduk diam di situ, ada burung bersarang di atas kepala untuk bertelur, niscaya bisa bertelur. Sahabat itu kalau dengar nasihat itu seperti ini, diam, terpekur, tidak bergerak-gerak, sampai-sampai burung pun kalau bertengger di atas kepala itu merasa nyaman, karena seperti di atas batu. Nah, dengan hadis ini bagaimana kita gabungkan ini hadis ini? Maka ikhwan dimuliakan Allah, saya jadi teringat cerita salah seorang guru kita, Habibana Habib Helmi Ahmad Khalid Al-Kaf. Beliau berdakwah di Timika. Bercerita, beliau asli Palembang, kakeknya orang Palembang, abahnya Palembang, tapi kemudian beliau hijrah ke Jakarta. Beliau cerita, ini Ustadz, ketika untuk mensosialisasikan Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari itu berada di Sumatera selama seminggu. Dari Lampung sampai Palembang, sampai Jambi, sampai Bengkulu, kakek njit kami yang menemani, kakek beliau. Dan selama 1 minggu itu Ustaz, kata cerita beliau, ini dapat dari kakek atau dari abah beliau. Hadratus Syekh itu tak berani memandang wajah langsung. Kalaupun tuh, iya bib, nggih bib, ya terus. Jadi wajah tuh menatap ke bawah, kalaupun paling banter tuh menatap ke mulut, ke bibir, gak berani natap ke mata. Dan dalam 1 minggu itu Ustaz, kata beliau, cerita ini Habib Helmi cerita ke saya, 1 minggu itu gak pernah Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu berjalan tuh melewati, maksudnya bersejajaran terus di belakang. Dan di belakang pun masih memilih posisi di mana yang bahkan beliau tak berani menginjak bayangan sang Habib. Ini ta'zim, ini cinta, ini adab. Ini hal yang kalau orang hatinya tak lembut tak akan mungkin melakukan ini. Bayangannya baik, bid'ah ini, cak itu baik. Nah inilah penyakitnya kita tuh di situ. Melihat hanya pada yang kasat mata, yang zahir-zahir, belum menembus pada relung hati yang dalam. Dan mahabbah seperti ini kalau bukan karena Allah berikan itu kan susah dapat. Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Jadi beliau tak berani memandang wajah Rasulullah. An-nadhar ila wajhillah, memandang wajah, an-nadhar ila wajhi Rasulullah, memandang wajah Rasulullah, maksudnya memandang wajah itu tidak sampai menatap ke mata beliau.
Dia melihat ke sekitar sini saja, tak berani memandang. Karena itu bagian dari sul adab menurut Sayyidina Abu Bakar. Dan oleh karena itulah dikatakan Al-Habib Ali Al-Jufri, beliau menyatakan seperti ini. Kalau kita baca kitab sirah, maka riwayat tentang bentuk wajah, muka, alis, hidung, atau kemudian jidatnya Rasulullah tak pernah diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar, tak pernah diceritakan oleh Sayyidina Umar, oleh sahabat-sahabat yang senior. Mengapa? Mereka ta'zim, nunduk seperti ini. Paling banter seperti yang saya sampai melihat jenggot saja melihat, tapi tak berani ceritakan. Yang menceritakan adalah sahabat-sahabat ketika Rasulullah umur misalnya 4 atau 50 tahun, mereka masih berumur 7 tahun. Budak kecil bebas, bocil. Lihat, oh itu Rasulullah wajahnya seperti itu. Maka inilah cinta itu seperti itu. Ya. Cinta itu dengan caranya masing-masing. Ikhwan dimuliakan Allah. Kalau kita melihat konsep orang-orang yang mendekat kepada Allah, ada orang di antara kita pasti akan menyatakan seperti ini. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada Engkau sedekat-dekatnya. Ada kan? Pengen taqarrub bahasa kita tuh kan. Tapi bagi sebagian ulama yang lain tuh mereka malu, aib katanya. Ngapo? Coba kata ulama ini, bayangkan kalau engkau berdekatan dengan orang yang engkau sangat cintai. Apa yang hadir? Apakah senang? Bukan katanya. Yang ada adalah rikuh, segan, rasa tak bebas. Bayangkan kita dengan orang yang punya haibah, punya kewibawaan, kita tuh serba salah, nak bergerak besar. Nah bahkan ulama, ada para aulia menyatakan, ya Allah kalau masuk surga, aku tidak apa-apa di terakhir be. Ngapa? Kalau berdekatan dengan engkau, aku akan rikuh ya Allah. Ya Allah, aku tidak ingin memandang zatmu ya Allah. Mengapa? Bukan tak galak memandang zat. Aku tidak pengen bahwa zatmu itu dikotori dengan kotornya diriku. Nah ini konsepnya masing-masing. Tapi ada yang pengen berdekatan. Nah makanya ini ukuran mahabbah seperti ini tidak bisa diukurkan satu orang dengan yang lain. Tapi yang jelas, di mana posisi kita dalam kecintaan tersebut, maka lakoni dengan baik. Jangan ada kepura-puraan, jangan ada semacam ada udang di balik batu di situ. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan, hal yang paling aku cintai bukan makan-makan, bukan apapun, tapi memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa infaqu mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua setelah memandang wajah Rasulullah, aku sangat suka menginfakkan hartaku kepada Rasulullah untuk agama ini. Dan kita tahu dalam sejarah, dalam riwayat betapa banyak perjuangan beliau. Ketika ada seorang hebat, orang yang tak terbayang zaman sekarang mungkin ada, tapi dalam bentuk yang lain. Sayyidina Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah. Beliau disiksa ikhwan, bajunya dibuka, ditelentangkan di padang pasir, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, diikat, kemudian selanjutnya dadanya ditindihkan satu batu yang besar. Dan kalau kita pengen ilustrasi merasakannya, cukup kemarin beberapa pekan yang lalu Palembang merasakan panas yang paling panas. Sampai 38 kemarin ya. Yang rasanya kalau keluar rumah tuh panas yang rasa Masya Allah. Itu baru 38 ikhwan. Kalau sudah di padang pasir bisa 50 derajat. Itu kalau dak tebaring, dak teguling. Ini digulingkan, dibaringkan, ditelentangkan tanpa pakai baju sama sekali. Bagaimana itu rasanya? Gampang bela kakek. Siang hari depan kantor gubernur tuh nelentang itu. Panasnya. Selain panas dikatakan orang gila itu. Saya Bilal bin Rabah seperti itu. Kemudian ditindihkan dengan batu besar yang keluar ahad. Berarti pantas orangnya belum masuk surga, terompahnya sudah duluan. Itu memang karomah Sayyidina Bilal bin Rabah, karena memang seperti itu ikhwan. Perjuangannya luar biasa. Nah, untuk membebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah, mereka minta tebusan yang mahal. Duit siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua yang kita tahu dalam sejarah riwayat yang pernah saya sampaikan. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah, ingat Pak riwayatnya? Yang dia tiap subuh selesai Rasulullah Assalamualaikum balik ke rumah. Ngapa? Ketika ditanya, wahai Abu Dujanah, aku mendapatkan kabar berita bahwa engkau setiap salam enggak ikut zikir bersama saya, langsung berdebur saja, kira-kira langsung balik.
Apa alasanmu? Ya Rasulullah, di rumahku aku punya banyak anak, 5 atau sampai 6 anak. Yang kesemuanya seperti kami ini orang fakir di Madinah ini, orang miskin. Sementara di samping kami ada seorang Yahudi yang punya pohon kurma. Pokoknya akarnya ada di tanahnya, kemudian semua badannya, buahnya itu condong ke rumah halaman kami. Yang tiap pagi runtuh, dan saya tidak ingin bahwa itu kurma itu berjatuhan sampai dilihat oleh anak saya. Maka dikumpulkan semua itu kurma diberikan kepada Yahudi. Wala salam, wala kalam, wala syukuran, tak terima kasih, diambil baik. Padahal walaupun akarnya numpang di sini, buahnya kan runtuh ke sini. Dalam hukum Islam kan bahwa itu boleh kita ambil, tapi dia tidak mau dengan hukum yang syubhat seperti bagi dia. Berselamatkan. Ya Rasulullah, mengapa saya lakukan itu? Pernah pada satu saat kemudian anak saya bangun karena saya agak terlambat, saya zikir. Kemudian ketika saya pulang ternyata anak saya sudah mengunyah kurma dengan senangnya. Itu anak kurma itu saya lepehkan, saya ambil dari mulutnya sampai dia menangis meronta-ronta. Sepanjang hari nangis. Pegalati bahasa gitu. Lapar, dahaga, haus, kemudian makan kurma yang enak, ternyata diambil dari mulut itu rasanya apa? Diserahkan kepada Yahudi. Ya Rasul, aku tidak ingin kejadian itu berulang. Maka kemudian mana itu Yahudi dipanggil? Yahudi itu dipanggil Yahudi. Wahai Tuan, dapat berita ini. Iya betul, itu kurma saya. Maukah saya mintakan doa kepada Allah bahwa Anda kelak di surga mendapatkan 10 pohon kurma yang tangkainya dari emas, buahnya dari mutiara segala macam. Apa kata Yahudi? Tidak kata, cash buy katanya. Aku tidak percaya akhirat. Yang ada yang jelas-jelas ya katanya. Orang Yahudi kan seperti itu. Jangankan Rasulullah, Nabi Musa saja mau dibunuh. Arinallaha jahra, pengen, wahai Musa, tolong kami itu pengen jingok Tuhan dengan mata kami. Kan seperti Yahudi. Nah, kata Rasulullah, ya khair kata. Kemudian Sayyidina Abu Bakar nyatakan, izinkan saya Rasulullah, diizinkan. Berapa harga kurma sekarang? Misalnya sebatang itu misalnya, anggaplah 5 juta. Saya beli 10 kali lipat, 50 juta. InsyaAllah. Dari uangnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka pulang ini Yahudi dengan senang, maka diberitakan bahwa ini kurma sudah dijual. Tapi tenang saja, besok tiap subuh akan kita ambil kurma itu. Pas dia sholat subuh, kita ambil buah kurmanya. Ini Yahudi yang ini sudah. Jadi dimanapun ada masalah dunia, di situ pasti ada orang Yahudi. Kalaupun bukan orang Yahudi, muridnya orang Yahudi. Nah kemudian, sudah siap besok-besok bangun, ternyata terkejutlah ini Yahudi. Ketika dia bangun, ternyata kurmanya sudah pindah ke rumahnya, ke tanahnya Abu Dujana. Masya Allah, ini karamah. Nah kan dimuliakan Allah. Siapa yang duiti? Sayyidina Abu Bakar. Jadi banyak dalam sejarah, hatta beliau ketika Sayyidina Umar bin Khattab kan dalam riwayat yang masyhur pengen menyaingi Sayyidina Abu Bakar sekali begitu Sayyidina Umar. Maka ketika Rasulullah minta infak, maka kata Sayyidina Umar bin Khattab diberikan uang yang sangat banyak. Kalah Abu Bakar hari ini. Betul ketika ditanya, anggaplah hari ini 20 dinar Sayyidina Umar bin Khattab. Saya berapa Sayyidina Abu Bakar? Memberikan 2 dinar saja. Rasulullah bertanya, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan? Aku tinggalkan setengahnya Rasulullah. Ada 20 dinar masih untuk orang tuaku, untuk anak istriku. Abu Bakar, 2 dinar ini berapa yang kau sisakan untuk anak istrimu? Aku tinggalkan di tengah mereka Allah dan Rasulnya. Menangis Sayyidina Abu Bakar menyatakan, wallahi demi Allah setelah ini aku tak berani akan untuk menyaingi Abu Bakar dalam hal kebaikan. Ya ikhwan dimuliakan Allah. Ini beliau adalah orang yang sangat getol dalam menginfakkan hartanya fisabilillah. Kemudian yang ketiga, wa antakuna ibnati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hal yang menjadikan aku cinta adalah bahwa hartaku yang paling berharga, yaitu anakku bernama Aisyah, itu menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dimuliakan Allah. Ini bentuk mahabbah, ini bentuk cinta, ini bentuk tabarruk, ini bentuk khidmah, ini bentuk pengabdian yang luar biasa. Orang kalau sudah cinta, Masya Allah. Ya. Orang kalau sudah cinta, Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar itu akan lakukan. Maka berarti, ikhwan yang dimuliakan Allah, kita ini tidak pacak seperti Sayyidina Abu Bakar. Tapi apapun yang pernah direkomendasikan Rasulullah, dicontohkan Rasulullah, semampu kita untuk kita lakukan. Minha salah satunya apa? Kita sudah di bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita bulan masuk bulan Dzulhijjah.
Tentunya kita tahu ada kesunahan yang sangat muakkad dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu beribadah kurban. Maka ibadah kurban ini ibadah yang dari namanya bela istimewa, kurban. Apa? Idul kurban. Apa makna kurban? Kurban itu dari kata-kata qaruba yaqrubu, qarabatan wa kurbanan. Qarabah itu dalam bahasa Indonesia diambil menjadi kerabat. Kurban tetap jadi kurban, bukan korban, ada beda. Jadi bukan hari raya korban, bukan, tapi hari raya kurban. Artinya apa? Kalau kita melakukan menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap maqam kita semakin didekatkan kepada Allah dengan bentuk kata kurban. Karena kata kurban itu bentuk sifatnya namanya qarib. Qarib itu artinya dekat. Maka orang yang berkurban, maka diharapkan posisinya, levelnya, maqamnya itu mendekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kata qarib ini diambil dalam bahasa Indonesia menjadi karib, sahabat karib. Karib itu kan dari kata-kata qarib, artinya sahabat dekat. Maka orang yang beribadah kurban, maka mereka akan diharapkan mendapatkan kebaikan makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan Allah. Banyak sekali kebaikan-kebaikan kurban yang akan didapatkan bagi orang yang mudhahi, bagi orang yang udhiyah. Udhiyah itu adalah bahasa lain daripada kurban. Apa kebaikannya? Bahwa salah satunya bahwa setiap bulu, setiap helai bulu dari hewan tersebut akan menjadi saksi, menjadi syafaat, menjadi kebaikan bagi orang yang berkurban. Bayangkan di kambing itu tak terhitung lagi bulunya. Jenggot kita beda terhitung. Apalagi bulu kambing dari pocok sampai ke bawah. Yang tidak berbulu itu biji mata dengan bibir dengan kuku. Selebihnya itu kebaikan. Berarti orang yang berkurban itu ternyata mereka menukarkan hartanya yang hakikatnya itu adalah kepunyaan Allah, ditukarkan untuk menjadi kebaikan bagi dirinya. Maka orang yang berkurban, maka mereka akan mendapatkan satu qarabah, kedekatan kepada Allah. Yang kedua, mereka mencontoh sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga sunnah para nabi dan rasul terdahulu. Karena nabi dan rasul terdahulu tidak ada nabi dan rasul kecuali mereka disyariatkan untuk berkurban. Dan kurban yang pertama yang kita tahu adalah kurban yang terjadi dilakukan oleh Qabil dan Habil. Idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Bahwa ternyata kurban yang pertama dalam sejarah manusia bahwa keduanya berkurban. Tapi berkurbannya lihat bukan pada konten bendanya tapi motifnya. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang lain tak diterima. Mengapa? Karena yang petani ini, si Qabil ini, dia mempersembahkan buah-buahan yang jangankan orang lain, bahkan dia pun enggan untuk memakannya. Dia lesu nak makannya. Dia memandangnya pun sudah tak betah. Sementara Habil ini memberikan kurban dengan kurban yang terbaik. Punya misalnya 100 domba, nah maka dia pilih domba yang paling gemuk, paling baik, paling berkualitas. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang satu tidak. Ternyata ya ikhwan, bentuk motif cinta yang murni akan menghasilkan amalan persembahan yang terbaik. Boleh jadi ada orang yang berkurban 3 juta, kambingnya besar. Tapi boleh jadi dia akan kalah dengan orang yang berkurban 2.500.000. Tapi ternyata siapa? Ternyata dia pemulung sampah. Yang dia tiap bulan menyisihkan uangnya untuk berkurban. Ya ikhwanin barakallahu Allah, ketakwaan itu akan mengalahkan logika. Maka orang kalau sudah beribadah didasarkan dengan cinta seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka mereka akan mempersembahkan sesuatu yang di luar nalar. Dan kita tahu setiap tahun kita disuguhkan contoh-contoh yang terbaik. Betapa banyak orang-orang yang sangat cinta kepada Allah, mereka berkurban dengan kurban yang terbaik. Kurban yang terbaik itu bukan berarti harus paling besar, paling berat, tidak. Tapi dilihat bahwa tingkat kesusahannya dia susah, tapi masih dia mampu untuk mengerjakannya. Walhamdulillah, insya Allah kita semua diberikan kelapangan dan kemudahan. Maka mudah-mudahan kita bisa berkurban tahun ini, kita pasang niat, karena sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan itu akan ketika dilakukan kembali pada diri kita masing-masing. Maka yang dimuliakan Allah, dari sini masih ada waktu, dari sini ke depan, kalau belum ada duit, baca mungkin nyual batu cincinnya kalau capek aja kan.
atau jual HP yang keduanya, kan ada 2 HP biasanya. Nah, HP sikoknya jual ke kantor, ke konter, atau jual ke pengurus masjid misalnya. Ini Ustaz untuk kurban, Masya Allah ya, akan diterima oleh pengurus masjid. Ya, mudah-mudahan niatan baik kita, amalan baik kita itu menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala ridha dunia dan akhirat kepada kita. Hadanallahu wa iyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kullu 'am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al min khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu ni'mal wakil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrim bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبركاته. الحمد لله وكفى. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا ومن أحسن إلينا، وإلى والدينا وأولادنا، وعلى نية الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزي والزلل، وأن الله يحفظنا وإياكم من الأذيات والبليات والعاهات والمكروهات والأسقام والأمراض والألم، وأن الله يلطف بنا وبكم وبالمسلمين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para ulama, para guru, para kiai, para pengurus, para jamaah, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di dalam ketaatan kepadanya. Kita berharap, kita berdoa, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita dari sini ke depannya terus dihiasi dengan ibadah dan ketaatan sampai mati. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terus terlimpah ruah kepada hadratur Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan satu maqalah yang maqalah ini masuk dalam bab thulathi, tetapi bagiannya panjang karena masing-masing bagian ini punya 3 maqalah
yang menceritakan tentang majelisnya, tentang duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau, karena merupakan bagian dari sunnah Rasulullah adalah duduk-duduk bercengkrama yang di dalam bahasa hadis itu suhbatus salihin, berkumpul bermajlis bersama orang-orang yang saleh. Karena duduknya bersama orang saleh, diam dan geraknya itu mengandung keberkahan dan kebaikan. Memandang wajah orang soleh itu senantiasa akan membuka potensi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang disebut sebagai kekasih Allah, sebagai ulama rabbani, disebut dengan para aulia atau waliullah, maka itu akan lebih lagi berpotensi kita untuk ingat kepada Allah, ingat pada diri kita, dan ingat bagaimana mungkin di mana letak derajat ketakwaan kita atau di mana letak keburukan-keburukan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna lillah mafatihal dzikr." Ketahuilah, kata beliau, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, Allah punya kunci-kunci zikir di muka bumi. Siapa kunci-kunci zikir itu? Humul ladzina idza ru'u dzikirallah. Mereka adalah orang-orang yang kalau kita memandang wajah mereka, kita langsung teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memandang mereka, langsung hati ini ingat kepada dosa kita. Ketika memandang mereka, langsung teringat betapa ternyata amal kita mungkin masih merasa sangat sedikit. Ketika berjumpa dengan mereka, dengan ketinggian akhlak mereka, dengan keilmuan mereka, dengan amal mereka, maka kita langsung membandingkan, kalau begini saja ulamanya seperti itu, kalau auliaullah seperti ini, kalau dzurriyyatur rasul itu seperti ini akhlaknya, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka pentingnya kita untuk duduk bersama orang-orang soleh, bagian dari pembanding diri kita dengan sampai di mana kadar ketaatan kita kepada Allah. Dan duduk bersama orang soleh merupakan satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sunnah itu sifatnya menyeluruh. Sunnah itu mencakup lahir dan batinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya memaknakan sunnah hanya pada aspek pakaian, pada aspek jenggot, pada aspek pakaian, celana atau gamis atau sarung di atas mata kaki. Betul, itu sunnah. Tapi kedisiplinan juga merupakan sunnah. Loyalitas kerja juga sunnah. Profesionalisme dalam bekerja juga sunnah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbu min ahadikum idza amila amalan an yutqinahu, atau kama qala Rasul. Bahwa Allah sangat cinta, sangat suka kepada salah seorang di antara kalian jikalau dia bekerja, maka bekerjanya itu dengan profesional, dia betul-betul menguasainya. Artinya bekerja dengan total, menguasai ilmu, mempunyai skill yang mumpuni, itu juga sunnah Rasulullah. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, maka disinilah mengapa kita perlu banyak belajar dari kitab manapun, belajar dari guru manapun, belajar dimanapun, dan belajar kapanpun, supaya kita mendapatkan sunnah itu secara menyeluruh. Yang kita dapatkan dari fulan, maka kita tidak dapatkan dari fulan yang lain. Kita dapatkan dari ulama A 10, maka kita dapatkan dari ulama B juga 10. Jadinya totalnya 20. Semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak kesunahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita dapatkan. Maka disinilah pentingnya bagi kita untuk membuka diri, untuk membuka hati, untuk siap menerima apapun kebaikan, karena nyatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwa sesungguhnya kebenaran itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan randomkan, Allah akan serakkan di mana kebaikan-kebaikan itu. Berserakan di sini kita ambil, berserakan di sini kita ambil, berserakan di sana kita ambil. Maka kalau kita hanya membatasi diri hanya pada satu tempat, satu kelompok, satu guru, satu masa saja, maka kita akan kemungkinan besar akan kehilangan potensi kebaikan secara menyeluruh. Maka ikhwan muliakan Allah, maka disitulah mengapa kemudian
kebiasaan ini dilanjutkan oleh para sahabat, dan para sahabat pun mewariskannya kepada para tabi'in, kemudian terus sampai kepada kita. Jadi ketika kita duduk di ta'lim itu namanya majlis, kemudian kalau sudah di luar ta'lim namanya majelas. Majelas pun itu ternyata penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Karena terkadang ada hal-hal yang mungkin tak patut ditanyakan dalam majelis, maka para sahabat atau teman atau para aulia, para ulama itu akan mereka berdiskusi dengan santai di forum-forum yang tak resmi. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ketika satu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk bersama para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, maka beliau menyatakan seperti ini. Hubbiba ilayya min dunyakum thalath, aku cinta dari dunia kita ini ada 3, kata beliau. Pertama, at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. 3 hal itu, yang pertama at-tibu, yaitu berwangi-wangian, memakai minyak wangi. Kita tahu sunnah Rasulullah, beliau itu sekalipun aroma tubuhnya sudah wangi, keringatnya sudah wangi, memang dari asalnya seperti itu, ludah beliau wangi, tetapi beliau tetap memberikan penyunahan kepada kita, mencontohkan bahwa beliau suka wangi-wangian. Artinya beliau suka minyak-minyak, terutama minyak kasturi. Kemudian yang beliau senangi juga dari dunia ini apa? Kaum wanita. Loh, berarti Rasulullah itu penggila wanita? Tidak, maknanya seperti itu. Artinya wanita, artinya Rasulullah menaruh kepercayaan dan harapan besar kepada kaum wanita. Karena mengapa? Karena baiknya laki-laki, suksesnya laki-laki itu karena ibu-ibu. Gamis yang kita pakai, baju yang kita pakai, peci ini tidak mungkin seminggu tidak dicuci. Kecuali peci Pak Haji, sekali pakai ganti. Ya. Baju tidak mungkin pakai baju ripuk, ditanyakan wong siapa bininya itu. Maka sukses dan tidaknya seseorang, hatta dalam dunia, jangan dalam akhirat. Pada bab dunia saja orang menanyakan siapa orang rumahnya itu. Maka berarti ingin suksesnya seorang laki-laki dunia dan akhirat, maka itu bergantung kepada kaum wanita. Maka beliau sering menyatakan, ittaqullaha fin nisa, takutlah kepada Allah pada bab kaum perempuan. Atau istausu bin nisa'i khaira, dan berikanlah wasiat, perlakukanlah kaum wanita dengan baik. Karena mengapa? Karena memang di situ banyak sekali kebaikan yang dapat kita ambil. Pun sebaliknya, kalau tak benar dengan kaum wanita, dengan anak perempuan, itu akan bawa kesengsaraan. Maka beliau menyatakan, aku punya perhatian lebih kepada kaum wanita dibandingkan laki-laki. Karena rusak atau baiknya satu bangsa sangat bergantung kepada kaum wanitanya. Tetapi kalau orang memaknakan ini salah, oh Rasulullah itu penggila wanita berarti. Makanya istrinya sampai 9, sampai 11 atau 12. Ya kalau penggila perempuan nggak mungkin beliau menikah itu cuma 1 saja dengan perawan. Mestinya 12-nya semuanya gadis, kan tidak. Ada yang umur 50, 60, ada yang hampir 70, bahkan banyak yang ada yang lebih tua dari beliau ketika beliau nikahi. Nah, ngambil sunnah ini silahkan. Ya, Jamaah Baitur Rahman silahkan diambil. Insya Allah orang di rumahnya setuju kalau. Yakin aku setuju. Aku nak kawin. Pasti marah. Tapi tenang dulu. Sesuai sunnah Rasulullah itu ada di ujung situ yang umur 70 tahun. Pasti disokong oleh orang rumah gitu, yakin aku. Nah itu baru sunnah yang betul Pak katanya. Jengok kelah. Coba kelah Pak Haji. Kalau berani itu ujungnya. Biasanya tidak. Nah ikhwan, ini sudah kita bahas. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan yang bab berikutnya yang belum kita bahas. Maka faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sadaqta ya Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar menyatakan, Anda sungguh benar wahai Rasulullah. Anda mencintai atau menaruh perhatian pada 3 perkara yang luar biasa. Tetapi kalau bicara dengan konteks pandanganku, nah ini ikhwan, berarti ternyata dari pelajaran ini sampai ke ujung hadis ini kan lumayan panjang. Pelajarannya adalah bahwa memang kita ini jodoh-jodohan dengan amal Pak. Bahwa kita ini memang melakukan yang wajib itu wajib. Tapi untuk yang sunnah itu jangan dipaksakan orang lain sesuai dengan kita kesunahannya. Jodoh-jodohan. Ada yang kuatnya itu qiyamul lail, ada yang kuatnya di sedekah, ada yang kuatnya bantu orang lain, ada yang kuatnya di silaturahim. Dan tidak mungkin terkumpul ini semua pada satu jasad kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka kalau itu tidak bisa terkumpul pada satu jasad, maka caranya satu, kita pilih, atau bukan pilih ya, kita akan sesuai dengan hati kita, kita akan memilih mana yang pas dengan kita. Atau merasa srek, ya Allah, aku ini Quran belum pati paca. Tapi kalau duit ado, pengen anak-anak itu diberikan bantuan, maka memberikan bantuan, bikin TPQ, di mana TPQ ustadz-ustadznya digaji, Masya Allah. Nah itu kan kebaikan seperti itu. Itu makna yang pertama. Yang kedua, ada masanya, ada kalanya sebagai manusia namanya, kadang mungkin jenuh dengan satu amal. Tidak apa-apa kata ulama, berhenti engkau dari satu amal, tapi pindahkan pada kebaikan yang lain. Merasa ternyata, aduh qiyamul lail ini sudah belas tahun rasanya, pengen ada subuhan beda qiyamul lail. Ada yang menyatakan seperti itu, tapi gantikan dengan tilawatul Quran, gantikan dengan amalan yang lain. Nah jadi ternyata dalam satu fase kehidupan kita, kita tidak bisa istiqomah melakukan semuanya seperti Rasulullah sampai kita mati, nggak mungkin. Karena kebaikan terkumpul sempurna itu hanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan sampai kita kelewatan minimal satu dari ibadah tatawwu. Ada yang mungkin sedekahnya, mungkin sedekah secara harta dia tak punya, tapi dia punya sumbangsih pikiran. Dia punya hati-hatinya terus dia dawamkan zikir kepada Allah, zikir sirri seperti itu. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, berarti disinilah pelajaran dari hadis ini, salah satunya adalah bahwa kita jangan sampai meremehkan orang lain yang tak sesoleh kita dalam tanda kutip. Karena kadang kebiasaan, maaf ya saya bahasakan, kebiasaan buruk orang-orang soleh itu adalah dia pengen orang lain tuh cak dia. Dia ingin orang lain seperti dirinya, padahal dia tidak tahu secara 24 jam mungkin ada orang lain yang punya amalan yang dia tak tahu. Dan dia, orang tersebut tak memberikan tahu kepada dirinya. Dan ini yang rahasia mengapa pada satu saat Rasulullah menyatakan nanti akan datang kepada kalian ahlul jannah. Dia adalah orang yang dalam bahasa sederhananya, dalam bahasa bebasnya, kujamin dia masuk surga, sahabat Rasulullah. Kira-kira seperti itu. Para sahabat heran. Siapa gerangan? Apakah dia sahabat yang masyhur? Ternyata ketika beliau datang, ternyata bukan sahabat masyhur. La ya'rifuhu minna ahadun, bahwa tidak ada salah seorang di antara kalian yang dari antara kami yang mengenal orang ini. Dia datang, wudu, basah badannya, nenteng sendal. Izin Rasulullah, minta izin bisa pergi. Maka kemudian hadis yang masyhur yang kita temukan, kemudian sana Abdullah bin Umar kemudian nyusul, menutul orang ini, bahasa gitu. Nyusul orang ini minta izin untuk minta amalannya, dia nginap selama 3 hari, yang kita tahu. Ternyata apa amalan orang tersebut? Dia wajahnya biasa saja, sholatnya biasa, tilawahnya juga biasa, bahkan tak masyhur di kalangan para sahabat. Ternyata amalannya adalah sebelum dia tidur hatinya sudah dihabiskan untuk memaafkan orang lain. Siapa yang bersalah kepadaku sudah aku maafkan. Dan ya Allah, kalau aku punya salah pada hari ini, tolong maafkan ya Allah. Jadi tidur dalam kondisi hatinya sudah bersih dari segala jelaga-jelaga hati. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini pun sunnah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan juga pada poin ini adalah tolong jangan batasi sunnah hanya pada aspek-aspek yang kita hanya sebatas itu yang kita tahu. Sunnah Rasulullah itu sangat luas. Sunnah Rasulullah tidak hanya mencakup aspek lahiriah semata-mata. Aspek lahiriah kita amalkan betul hebat. Itu butuh iman, butuh keberanian, butuh keikhlasan, butuh perjuangan. Mendobrak sistem yang ada, misalnya ada tak biasa berjenggot, orang berjenggot dewek, itu butuh perjuangan. Ayolah Idul Adha caknya ini. Itu kan ada tantangan. Tapi ternyata adalah bahwa kita butuh juga bahwa jangan membatasi hanya pada bab seperti itu. Sering saya sampaikan, disiplin dalam bekerja, profesionalisme dalam bekerja, loyalitas kita, integritas kita, itu merupakan bagian dari karakter Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun bagian dari sunnah. Maka jangan dianggap bahwa ustadz ini mengaji hadis, ustadz sunnah. Terus yang tidak ngaji hadis menjadi bab parenting misalnya, dia bukan ustadz sunnah. Yang seperti itu bisa jadi bahkan jadi ustadz wajib, bukan baik sunnah baik. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, ini istilah yang sering mengkotak-kotakan. Istilah yang sering menganggap eksklusif, ini ustadz sunnah, yang lain tak sunnah berarti. Pemahamannya kan seperti itu. Kembali kepada sunnah, seolah-olah dia yang paling sunnah, sementara yang lain tidak sunnah. Ikhwan, selama dia muslim, maka pasti dia sudah mengamalkan sunnah.
Jadi jangan tolong mengkotak-kotakan ini ustadz, ini kajian ini masjid ini. Jangan sampai kita terkotak-kotakan, dan karena mengkotak-kotakan diri, eksklusivisme itu bagian dari sunnah iblis, bukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, iblis menyatakan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini bentuk-bentuk eksklusivisme dalam beragama. Merasa ibadahnya sudah ribuan tahun, zikirnya sudah mungkin puluhan juta sudah zikirnya, kemudian merasa penciptanya lebih baik, aku lebih baik daripada Adam. Ini bentuk-bentuk seperti ini yang harus kita hilangkan. Shadaqta ya Rasulullah, maka bahasa para sahabat tidak menyatakan shadaqta ya Muhammad, tapi mereka memanggil dengan mengikuti sunnah Allah, shadaqta ya Rasulullah. Di dalam ayat Al-Quran, ikhwan yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memanggil Nabi itu dengan nama langsung. Nabi Muhammad maksudnya. Nabi Adam dipanggil dengan namanya. Ini bentuk kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah tak berikan kepada Nabi yang lain. Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nabi Musa, ya Musa, alqima fi yaminik talqaf ma sana'u. Jadi artinya Ibrahim, Musa, Isa, Harun, semuanya itu dipanggil dengan nama. Tapi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipanggil ya Muhammad misalnya, qumil laila illa qalila, tidak. Tapi ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Dalam bahasa sederhana, Allah ingin memuliakan beliau dengan bentuk karakter tugas kepada beliau, bentuk kerasulan dan kenabian. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik. Tidak pernah dipanggil ya Muhammad. Pernah ikhwan satu saat di Madinah para sahabat manggil ya Muhammad, ya Muhammad. Allah tak berkenan dengan ini. Adabnya tak pas kata Allah. Maka Allah menyatakan antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Ditakutkan kalau kalian memanggil kekasihku hanya dengan namanya saja, terus suara kalian melebihi suara Rasulullah, maka amal kalian akan hancur, lebur, akan hilang, akan terhapus, sementara kamu tak menyadarinya. Berarti yang diajarkan apa? Adab dan etika. Dan kalaupun nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan hanya 4 kali di dalam Al-Quran, 4 kali nama beliau disebutkan, itu pun ketika nama beliau disebutkan pasti itu ada embel-embelnya Nabi dan Rasulnya. Tetap bahwa beliau sebagai petugas dari Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi ternyata ini merupakan bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak turun ayat tersebut, maka para sahabat mereka menyatakan ya Rasulullah. Tidak pernah lagi ya Muhammad, tidak pernah lagi. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, ini bentuk adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada para sahabat. Shadaqta ya Rasulullah, telah benar engkau wahai Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya ay mimma kana bainas samawati wal ard, dan dibikin cinta kepadaku. Jadi bukan bahasa ini, Pak. Kalau yang belajar bahasa Arab, hubbiba ilayya itu beda dengan ana uhibbu itu beda. Hubbiba ilayya itu kalau ana uhibbu saya suka. Kalau hubbiba ilayya itu aku dibikin suka. Nah, jadi itu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang beramal itu kita ini seretnya di mana, kliknya di mana. Termasuk pertemanan. Maksudnya pertemanan semuanya kita atas dasar kesolehan. Tetapi terkadang semua orang-orang soleh mereka pun akan bukan pilih-pilih ya, dibikin sama Allah, klik sama yang ini, klik sama yang ini, dan itu merupakan fitrah yang diperbolehkan. Asal kita berteman bukan karena dunia yang lain, tapi karena kebaikan-kebaikan. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, shadaqta ya Rasulullah. Beliau tidak menyatakan benar engkau wahai mantuku, enggak. Padahal beliau kan mertuanya Rasulullah. Tapi beliau nyatakan shadaqta ya Rasulullah, ini bentuk ta'zim kepada nabi akhir zaman ini. Maka wa hubbiba ilayya minad dunya, dan dibikin cinta kepadaku, kata beliau 3 perkara. Apa yang pertama? An-nadharu ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama yang dibikin cinta, yang Allah cintakan kepadaku, yang pertama an-nazar, memandang wajah Anda wahai Rasulullah. Memandang wajah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar itu kalau sehari tak bertemu tuh seperti orang yang sedang kasmaran, mabuk kepayang. Bukan mabuk kecubung, bukan. Mabuk kepayang. Artinya apa? Gelisah. Dalam riwayat ketika fi asril jahiliyah, pada era-era dakwah yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Pernah karena Sayyidina Abu Bakar ini mendakwakan Islam itu secara terang-terangan, sementara saat itu dakwahnya masih sirriyah, masih bisirri, dengan pelan-pelan, dengan sembunyi-sembunyi. Maka Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berdakwah terang-terangan. Alasna ala haqqin ya Rasulullah, bukankah kita ini di dalam jalan kebenaran wahai Rasulullah? Benar, kata beliau. Terus kenapa kita ini diam-diam seperti ini? Ya jawab Rasulullah simpel, belum ada wahyu, belum ada perintah. Dalam bahasa sederhana, saya ini cuma pelaksana saja. Saya ini cuma mortirnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata komandan, laksanakan. Perintahnya belum ada, saya nggak berani melanggar. Bahasanya seperti itu. Tapi ghirah, semangat luar biasa. Tapi ya Rasulullah, kita ini benar, lihat mereka menyembah patung segala macam. Aku pengen. Lau anta musirrun ala hadat fadhal, kata Rasul. Kalau memang sudah bulat tekadmu, kata Rasulullah, ya silahkan, tapi aku tidak tanggung. Maka berdakwah. Dalam riwayat salah satu riwayat, Sayyidina Abu Bakar ini naik ke tempat tinggi, qila itu di Bukit Safa itu. Ayuhan nas, wahai manusia, kumpul. Yasin wal Qur'anil Hakim, baca surah Yasin, karena Makkiyah. Langsung digebuk, Pak. Karena mengapa digebuk? Apakah mereka tidak senang? Mereka tahu Sayyidina Abu Bakar orang baik. Mereka tahu yang dibaca yang itu adalah kalimat yang baik. Justru karena dibaca kalimat yang baik, yang lain itu terperangah, takut mereka itu merasa terpengaruh dengan bacaan Sayyidina Abu Bakar. Maka digebuk sampai pingsan. Lebam mukanya. Dipukul massa saat itu beliau. Maka pingsan, digotong ke rumah. Ketika sadar dia sudah sama ibunya, yang ditanyakan pertama, aina Muhammad? Di mana Nabi Muhammad? Bagaimana kabar Nabi Muhammad? Oh, ibu suki tokar, karena Abu Bakar Nabi ujung ya. Woi, jok kau bisa kira rumah itu. Barulah terjelit matamu, yang kau cari Muhammad. Perhatikan dirimu, minum obat dulu bahasa gitu. Minum obat, makan dulu. Tidak. Tolong antarkan saya kepada kekasihku Muhammad. Supaya aku tahu bagaimana kondisinya. Ya tapi kamu kan oke, kata ibunya. Sudah, terus seperti itu. Aku akan utus orang untuk menemui, melihat kondisi Muhammad. Balik lagi memberikan kabar kepadamu. Tidak. Aku pengen melihat bahwa beliau betul-betul sehat. Beliau selamat. Beliau tidak diapa-apakan musuh Islam, dan aku pengen melihat dengan mata kepalaku sendiri. Maka dalam kondisi yang lebam, baru bangun pingsan itu, digotong sama orang 2/3, berangkat melihat Muhammad selamat, beliau senang, baru balik, baru galak makan. Dengan berkah mahabbah ini Pak, maka beliau mendapatkan karomah makom yang tak dimiliki siapapun di muka bumi ini. Apa itu? Jasadnya di samping jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Pak. Siapa yang dapat kemuliaan ini kalau bukan beliau? Dengan berkah mahabbah ini, maka beliau mendapatkan titel dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia yang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, kalaulah iman kita semuanya ditimbang dibandingkan dengan iman Sayyidina Abu Bakar, maka darajah imanu Abi Bakar, niscaya imannya Sayyidina Abu Bakar itu lebih berat dibandingkan dengan iman kita semua. Nah, salah satunya adalah keberkahan cinta. Maka beliau menyatakan, yang dibikin cinta Allah kepadaku adalah an-nadhru ila wajhi Rasulillah, memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ikhwan, kita akan ditemukan seolah-olah kontradiksi itu seperti ini. Dengan hadis menyatakan bahwa para sahabat kalau mendengar nasihat Rasulullah itu seperti terpekur, sampai-sampai seolah-olah sampai seolah-olah kalau mereka duduk diam di situ, ada burung bersarang di atas kepala untuk bertelur, niscaya bisa bertelur. Sahabat itu kalau dengar nasihat itu seperti ini, diam, terpekur.
tidak bergerak-gerak, sampai-sampai burung pun kalau bertengger di atas kepala tuh merasa nyaman, karena seperti di atas batu. Nah, dengan hadis ini bagaimana kita gabungkan dengan hadis ini? Maka ikhwan dimuliakan Allah, saya jadi teringat cerita salah seorang guru kita, Habibana Habib Helmi Ahmad Khalid Al-Kaf. Beliau berdakwah di Timika. Bercerita, beliau asli Palembang, kakeknya orang Palembang, abahnya Palembang, tapi kemudian beliau hijrah ke Jakarta. Beliau cerita, ini Ustadz, ketika untuk mensosialisasikan Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu berada di Sumatera selama seminggu. Dari Lampung sampai Palembang, sampai Jambi, sampai Bengkulu, kakek injit kami yang menemani, kakek beliau. Dan selama 1 minggu itu Ustaz, kata cerita beliau, ini dapat dari kakek atau dari abah beliau. Hadratus Syekh itu tak berani memandang wajah langsung. Kalaupun tuh, iya bib, nggih bib, ya terus. Jadi wajah tuh menatap ke bawah, kalaupun paling banter tuh menatap ke mulut, ke bibir, gak berani natap ke mata. Dan dalam 1 minggu itu Ustaz, kata beliau, cerita ini Habib Helmi cerita ke saya, 1 minggu itu gak pernah Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu berjalan tuh melewati, maksudnya bersejajaran terus di belakang. Dan di belakang pun masih memilih posisi di mana yang bahkan beliau tak berani menginjak bayangan sang Habib. Ini ta'zim, ini cinta, ini adab. Ini hal yang kalau orang hatinya tak lembut tak akan mungkin melakukan ini. Bayangannya baik, bid'ah ini, cak itu baik. Nah inilah penyakitnya kita tuh di situ. Melihat hanya pada yang kasat mata, yang zahir-zahir, belum menembus pada relung hati yang dalam. Dan mahabbah seperti ini kalau bukan karena Allah berikan tuh kan susah dapat. Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Jadi beliau tak berani memandang wajah Rasulullah. An-nazar ila wajhillah, memandang wajah, an-nazar ila wajhi Rasulullah, memandang wajah Rasulullah, maksudnya memandang wajah itu tidak sampai menatap ke mata beliau. Dia melihat ke sekitar sini saja, tak berani memandang itu, karena itu bagian dari sul adab menurut Sayyidina Abu Bakar. Dan oleh karena itulah dikatakan Al-Habib Ali Al-Jufri, beliau menyatakan seperti ini. Kalau kita baca kitab sirah, maka riwayat tentang bentuk wajah, muka, alis, hidung, atau kemudian jidatnya Rasulullah tak pernah diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar, tak pernah diceritakan oleh Sayyidina Umar, oleh sahabat-sahabat yang senior. Mengapa? Mereka ta'zim, nunduk seperti ini. Paling banter seperti yang saya sampai melihat jenggot saja melihat, tapi tak berani ceritakan. Yang menceritakan adalah sahabat-sahabat ketika Rasulullah umur misalnya 4 atau 50 tahun, mereka masih berumur 7 tahun. Budak kecil bebas, bocil. Lihat, oh itu Rasulullah wajahnya seperti itu. Maka inilah cinta itu seperti itu. Ya. Cinta itu dengan caranya masing-masing. Ikhwan dimuliakan Allah. Kalau kita melihat konsep orang-orang yang mendekat kepada Allah, ada orang di antara kita pasti akan menyatakan seperti ini. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada Engkau sedekat-dekatnya. Ada kan? Pengen taqarrub bahasa kita tuh kan. Tapi bagi sebagian ulama yang lain tuh mereka malu, aib katanya. Ngapa? Coba kata ulama ini, bayangkan kalau engkau berdekatan dengan orang yang engkau sangat cintai. Apa yang hadir? Apakah senang? Bukan katanya. Yang ada adalah rikuh, segan, rasa tak bebas. Bayangan kita dengan orang yang punya haibah, punya kewibawaan, kita tuh serba salah, nak bergerak besar. Nah bahkan ulama, ada para aulia menyatakan, ya Allah kalau masuk surga, aku tidak apa-apa di terakhir be. Ngapa? Kalau berdekatan dengan engkau, aku akan rikuh ya Allah. Ya Allah, aku tidak ingin memandang zatmu ya Allah. Mengapa? Bukan tidak galak memandang zat. Aku tidak pengen bahwa zatmu itu dikotori dengan kotornya diriku. Nah ini konsepnya masing-masing. Tapi ada yang pengen berdekatan. Nah makanya ini ukuran mahabbah seperti ini tidak bisa diukurkan satu orang dengan yang lain. Tapi yang jelas, di mana posisi kita dalam kecintaan tersebut, maka lakoni dengan baik. Jangan ada kepura-puraan, jangan ada semacam ada udang di balik batu di situ. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan, hal yang paling aku cintai bukan makan-makan, bukan apapun, tapi memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, wa infaq
wa infaqu mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setelah memandang wajah Rasulullah, aku sangat suka menginfakkan hartaku kepada Rasulullah untuk agama ini. Dan kita tahu dalam sejarah, dalam riwayat betapa banyak perjuangan beliau. Ketika ada seorang hebat, orang yang tak terbayang zaman sekarang mungkin ada tapi dalam bentuk yang lain. Sayyidina Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah. Beliau disiksa ikhwan, bajunya dibuka, ditelentangkan di padang pasir, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, diikat, kemudian selanjutnya dadanya ditindihkan satu batu yang besar. Dan kalau kita pengen ilustrasi merasakannya, cukup kemarin beberapa pekan yang lalu, Palembang merasakan panas yang paling panas. Sampai 38 kemarin ya. Yang rasanya kalau keluar rumah tuh panasnya rasa, Masya Allah. Itu baru 38 ikhwan. Kalau sudah di padang pasir bisa 50 derajat. Itu kalau dak tebaring, dak teguling. Ini digulingkan, dibaringkan, ditelentangkan tanpa pakai baju sama sekali. Bagaimana itu rasanya? Gampang bela kakek. Siang hari depan kantor gubernur tuh nelentang itu. Panasnya. Selain panas dikatakan orang gila itu. Saya Bilal bin Rabah seperti itu. Kemudian ditindihkan dengan batu besar yang keluar ahad. Berarti pantas orangnya belum masuk surga, terompahnya sudah duluan. Itu memang karomah Sayyidina Bilal bin Rabah, karena memang seperti itu ikhwan. Perjuangannya luar biasa. Nah, untuk membebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah, mereka minta tebusan yang mahal. Duit siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua yang kita tahu dalam sejarah riwayat yang pernah saya sampaikan. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah, ingat Pak riwayatnya? Yang dia tiap subuh selesai Rasulullah Assalamualaikum balik ke rumah. Ngapa? Ketika ditanya, wahai Abu Dujanah, aku mendapatkan kabar berita bahwa engkau setiap salam gak ikut zikir bersama saya, langsung berdebur saja, kira-kira langsung balik. Apa alasanmu? Ya Rasulullah, di rumahku aku punya banyak anak, 5 atau sampai 6 anak, yang kesemuanya seperti kami ini orang fakir di Madinah ini, orang miskin. Sementara di samping kami ada seorang Yahudi yang punya pohon kurma. Pokoknya akarnya ada di tanahnya, kemudian semua badannya, buahnya itu condong ke rumah halaman kami, yang tiap pagi runtuh. Dan saya tidak ingin bahwa itu kurma itu berjatuhan sampai dilihat oleh anak saya. Maka dikumpulkan semua itu kurma, diberikan kepada Yahudi. Wala salam, wala kalam, wala syukuran, tak terima kasih, lu ambil baik. Padahal walaupun akarnya numpang di sini, buahnya kan runtuh ke sini. Dalam hukum Islam kan bahwa itu boleh kita ambil, tapi dia tidak mau dengan hukum yang syubhat seperti bagi dia. Berselamatkan. Ya Rasulullah, mengapa saya lakukan itu? Pernah pada satu saat kemudian anak saya bangun karena saya agak terlambat, saya ikut zikir. Kemudian ketika saya pulang ternyata anak saya sudah mengunyah kurma dengan senangnya. Itu anak kurma itu saya lepehkan, saya ambil dari mulutnya sampai dia menangis meronta-ronta sepanjang hari nangis. Pegalati bahasa gitu. Lapar, dahaga, haus, kemudian makan kurma yang enak, ternyata diambil dari mulut itu rasanya apa? Diserahkan kepada Yahudi. Ya Rasul, aku tidak ingin kejadian itu berulang. Maka kemudian mana itu Yahudi dipanggil? Yahudi itu dipanggil Yahudi. Wahai Tuan, dapat berita ini. Iya betul, itu kurma saya. Maukah saya mintakan doa kepada Allah bahwa Anda kelak di surga mendapatkan 10 pohon kurma yang tangkainya dari emas, buahnya dari mutiara segala macam. Apa kata Yahudi? Tidak kata, cash buy katanya. Aku tidak percaya akhirat. Yang ada yang jelas-jelas ya katanya. Orang Yahudi kan seperti itu. Jangankan Rasulullah, Nabi Musa saja mau dibunuh. Arinallaha jahra, pengen, wahai Musa, tolong kami itu pengen jingok Tuhan dengan mata kami. Kan seperti Yahudi. Nah, kata Rasulullah, ya khair kata. Kemudian Sayyidina Abu Bakar nyatakan, izinkan saya Rasulullah, diizinkan. Berapa harga kurma sekarang? Misalnya sebatang itu misalnya, anggaplah 5 juta. Saya beli 10 kali lipat, 50 juta. InsyaAllah. Dari uangnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka pulang ini Yahudi dengan senang, maka diberitakan bahwa ini kurma sudah dijual.
Tapi tenang saja, besok tiap subuh akan kita ambil kurma itu. Pas dia sholat subuh, kita ambil buah kurmanya. Ini Yahudi yang main ini sudah. Jadi dimanapun ada masalah dunia, di situ pasti ada orang Yahudi. Kalaupun bukan orang Yahudi, muridnya orang Yahudi. Nah kemudian, sudah siap besok-besok bangun, ternyata terkejutlah ini Yahudi. Ketika dia bangun, ternyata kurmanya sudah pindah ke rumahnya, ke tanahnya Abu Dujana. Masya Allah, ini karamah. Nah, kan dimuliakan Allah. Siapa yang duiti? Sayyidina Abu Bakar. Jadi banyak dalam sejarah, hatta beliau ketika Sayyidina Umar bin Khattab kan dalam riwayat yang masyhur pengen menyaingi Sayyidina Abu Bakar sekali begitu Sayyidina Umar. Maka ketika Rasulullah minta infak, maka kata Sayyidina Umar bin Khattab diberikan uang yang sangat banyak. Kalah Abu Bakar hari ini. Betul ketika ditanya, anggaplah hari ini 20 dinar Sayyidina Umar bin Khattab. Saya berapa Sayyidina Abu Bakar? Memberikan 2 dinar saja. Rasulullah bertanya, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan? Aku tinggalkan setengahnya Rasulullah. Ada 20 dinar masih untuk orang tuaku, untuk anak istriku. Abu Bakar, 2 dinar ini berapa yang kau sisakan untuk anak istrimu? Aku tinggalkan di tengah mereka Allah dan Rasulnya. Menangis Sayyidina Abu Bakar kata menyatakan, wallahi demi Allah setelah ini aku tak berani akan untuk menyaingi Abu Bakar dalam hal kebaikan. Ya kan dimuliakan Allah. Ini beliau adalah orang yang sangat getol dalam menginfakkan hartanya fisabilillah. Kemudian yang ketiga, wa antakuna ibnati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hal yang menjadikan aku cinta adalah bahwa hartaku yang paling berharga, yaitu anakku bernama Aisyah, itu menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dimuliakan Allah. Ini bentuk mahabbah, ini bentuk cinta, ini bentuk tabarruk, ini bentuk khidmah, ini bentuk pengabdian yang luar biasa. Orang kalau sudah cinta, Masya Allah. Ya. Orang kalau sudah cinta, Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar itu akan lakukan. Maka berarti, ikhwan yang dimuliakan Allah, kita ini tidak pacak seperti Sayyidina Abu Bakar. Tapi apapun yang pernah direkomendasikan Rasulullah, dicontohkan Rasulullah, semampu kita untuk kita lakukan. Minha salah satunya apa? Kita sudah di bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi kita bulan masuk bulan Dzulhijjah. Tentunya kita tahu ada kesunahan yang sangat muakkad dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu beribadah kurban. Maka ibadah kurban ini ibadah yang dari namanya bela istimewa, kurban. Apa? Idul kurban. Apa makna kurban? Kurban itu dari kata-kata qaruba yaqrubu, qarabatan wa kurbanan. Qarabah itu dalam bahasa Indonesia diambil menjadi kerabat. Kurban tetap jadi kurban, bukan korban, ada beda. Jadi bukan hari raya korban, bukan, tapi hari raya kurban. Artinya apa? Kalau kita melakukan menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap maqam kita semakin didekatkan kepada Allah dengan bentuk kata kurban. Karena kata kurban itu bentuk sifatnya namanya qarib. Qarib itu artinya dekat. Maka orang yang berkurban, maka diharapkan posisinya, levelnya, makomnya itu mendekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kata qarib ini diambil dalam bahasa Indonesia menjadi karib, sahabat karib. Karib itu kan dari kata-kata qarib, artinya sahabat dekat. Maka orang yang beribadah kurban, maka mereka akan diharapkan mendapatkan kebaikan makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan Allah. Banyak sekali kebaikan-kebaikan kurban yang akan didapatkan bagi orang yang mudhahi, bagi orang yang udhiyah. Udhiyah itu adalah bahasa lain daripada kurban. Apa kebaikannya? Bahwa salah satunya bahwa setiap helai bulu dari hewan tersebut akan menjadi saksi, menjadi syafaat, menjadi kebaikan bagi orang yang berkurban. Bayangkan di kambing itu tak terhitung lagi bulunya. Jenggot kita beda terhitung. Apalagi bulu kambing dari pocok sampai ke bawah. Yang tidak berbulu itu biji mata dengan beber dengan kuku. Selebihnya itu kebaikan. Berarti orang yang berkurban itu ternyata mereka menukarkan hartanya yang hakikatnya itu adalah kepunyaan Allah, ditukarkan untuk menjadi kebaikan bagi dirinya. Maka orang yang berkurban, maka mereka akan mendapatkan satu qarabah, kedekatan kepada Allah. Yang kedua, mereka mencontoh sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga sunnah para nabi dan rasul terdahulu. Karena nabi dan rasul terdahulu tidak ada nabi dan rasul kecuali mereka disyariatkan untuk berkurban. Dan kurban yang pertama yang kita tahu adalah kurban yang dilakukan oleh
Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Bahwa ternyata kurban yang pertama dalam sejarah manusia, bahwa keduanya berkurban. Tapi berkurbannya lihat bukan pada konten bendanya, tapi motifnya. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang lain tak diterima. Mengapa? Karena yang petani ini, si Qabil ini, dia mempersembahkan buah-buahan yang jangankan orang lain, bahkan dia pun enggan untuk memakannya. Dia lesu nak makannya. Dia memandangnya pun sudah tak betah. Sementara Habil ini memberikan kurban dengan kurban yang terbaik. Punya misalnya 100 domba, nah maka dia pilih domba yang paling gemuk, paling baik, paling berkualitas. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang satu tidak. Ternyata ya ikhwan, bentuk motif cinta yang murni akan menghasilkan amalan persembahan yang terbaik. Boleh jadi ada orang yang berkurban 3 juta, kambingnya besar. Tapi boleh jadi dia akan kalah dengan orang yang berkurban 2.500.000. Tapi ternyata siapa? Ternyata dia pemulung sampah. Yang dia tiap bulan menyisihkan uangnya untuk berkurban. Ya ikhwanin barakan Allah, ketakwaan itu akan mengalahkan logika. Maka orang kalau sudah beribadah didasarkan dengan cinta seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka mereka akan mempersembahkan sesuatu yang di luar nalar. Dan kita tahu setiap tahun kita disuguhkan contoh-contoh yang terbaik, betapa banyak orang-orang yang sangat cinta kepada Allah, mereka berkurban dengan kurban yang terbaik. Kurban yang terbaik itu bukan berarti harus paling besar, paling berat, tidak. Tapi dilihat bahwa tingkat kesusahannya dia susah, tapi masih dia mampu untuk mengerjakannya. Walhamdulillah, insya Allah kita semua diberikan kelapangan dan kemudahan. Maka mudah-mudahan kita bisa berkurban tahun ini, kita pasang niat, karena sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan itu akan ketika dilakukan kembali pada diri kita masing-masing. Maka yang dimuliakan Allah, dari sini masih ada waktu, dari sini ke depan, kalau belum ada duit, baca mungkin jual batu cincinnya kalau capek aja kan. Atau jual HP yang keduanya, kan ada 2 HP biasanya. Nah, HP sikoknya jual ke kantor atau jual ke pengurus masjid misalnya. Ini Ustaz untuk kurban, Masya Allah ya, akan diterima oleh pengurus masjid. Ya, mudah-mudahan niatan baik kita, amalan baik kita itu menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala ridha dunia dan akhirat kepada kita. Hadanallahu wa iyakum ajma'in, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsiran walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al min khalaf amraka wa 'asak wa hasbunallahu ni'mal wakil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrim bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبركاته. الحمد لله وكفى. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين.
نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا ومن أحسن إلينا وإلى والدينا وأولادنا وأعلانية الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزي والزلل وأن الله يحفظنا وإياكم من الأذيات والبليات والعاهات والمكروهات والأسقام والأمراض والألم وأن الله يلطف بنا وبكم وبالمسلمين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para ulama, para guru, para kiai, para pengurus, para jamaah, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di dalam ketaatan kepadanya. Kita berharap, kita berdoa, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita dari sini ke depannya terus dihiasi dengan ibadah dan ketaatan sampai mati. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terus terlimpah ruah kepada hadratur Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan satu maqalah yang maqalah ini masuk dalam bab thulathi tetapi bagiannya panjang karena masing-masing bagian ini punya 3 maqalah yang menceritakan tentang majlisnya, tentang duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau, karena merupakan bagian dari sunnah Rasulullah adalah duduk-duduk bercengkrama yang di dalam bahasa hadis itu suhbatus salihin, berkumpul, bermajlis bersama orang-orang yang saleh. Karena duduknya bersama orang saleh, diam dan geraknya itu mengandung keberkahan dan kebaikan. Memandang wajah orang saleh itu senantiasa akan membuka potensi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang disebut sebagai kekasih Allah, sebagai ulama rabbani, disebut dengan para aulia atau waliullah, maka itu akan lebih lagi berpotensi kita untuk ingat kepada Allah, ingat pada diri kita, dan ingat bagaimana mungkin di mana letak derajat ketakwaan kita atau di mana letak keburukan-keburukan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna lillah mafatihal dzikr." Ketahuilah, kata beliau, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, Allah punya kunci-kunci zikir di muka bumi. Siapa kunci-kunci zikir itu? Humul ladzina idza ru'u dzikirallah. Mereka adalah orang-orang yang kalau kita memandang wajah mereka, kita langsung teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memandang mereka, langsung hati ini ingat kepada dosa kita. Ketika memandang mereka, langsung teringat betapa ternyata amal kita mungkin masih merasa sangat sedikit. Ketika berjumpa dengan mereka, dengan ketinggian akhlak mereka, dengan keilmuan mereka, dengan amal mereka, maka kita langsung membandingkan, kalau begini saja ulamanya seperti itu, kalau auliaullah seperti ini, kalau dzurriyyatur rasul itu seperti ini akhlaknya, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka pentingnya kita untuk duduk bersama orang-orang soleh, bagian dari pembanding diri kita dengan sampai di mana kadar ketaatan kita kepada Allah. Dan duduk bersama orang soleh merupakan satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sunnah itu
sifatnya menyeluruh. Sunnah itu mencakup lahir dan batinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya memaknakan sunnah hanya pada aspek pakaian, pada aspek jenggot, pada aspek pakaian, celana atau gamis atau sarung di atas mata kaki. Betul, itu sunnah. Tapi kedisiplinan juga merupakan sunnah. Loyalitas kerja juga sunnah. Profesionalisme dalam bekerja juga sunnah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbu min ahadikum idza amila amalan an yutqinahu atau kama qala Rasul. Bahwa Allah sangat cinta, sangat suka kepada salah seorang di antara kalian jikalau dia bekerja, maka bekerjanya itu dengan profesional, dia betul-betul menguasainya. Artinya bekerja dengan total, menguasai ilmu, mempunyai skill yang mumpuni, itu juga sunnah Rasulullah. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, maka disinilah mengapa kita perlu banyak belajar dari kitab manapun, belajar dari guru manapun, belajar dimanapun, dan belajar kapanpun, supaya kita mendapatkan sunnah itu secara menyeluruh. Yang kita dapatkan dari fulan, maka kita tidak dapatkan dari fulan yang lain. Kita dapatkan dari ulama A 10, maka kita dapatkan dari ulama B juga 10. Jadinya totalnya 20. Semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak kesunahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita dapatkan. Maka disinilah pentingnya bagi kita untuk membuka diri, untuk membuka hati, untuk siap menerima apapun kebaikan, karena nyatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwa sesungguhnya kebenaran itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan randomkan, Allah akan serakkan di mana kebaikan-kebaikan itu. Berserakan di sini kita ambil, berserakan di sini kita ambil, berserakan di sana kita ambil. Maka kalau kita hanya membatasi diri hanya pada satu tempat, satu kelompok, satu guru, satu masa saja, maka kita akan kemungkinan besar akan kehilangan potensi kebaikan secara menyeluruh. Maka ikhwan muliakan Allah, maka disitulah mengapa kemudian kebiasaan ini dilanjutkan oleh para sahabat, dan para sahabat pun mewariskannya kepada para tabi'in, kemudian terus sampai kepada kita. Jadi ketika kita duduk di ta'lim itu namanya majlis, kemudian kalau sudah di luar ta'lim namanya majelas. Majelas pun itu ternyata penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Karena terkadang ada hal-hal yang mungkin tak patut ditanyakan dalam majlis, maka para sahabat atau teman atau para aulia, para ulama itu akan mereka berdiskusi dengan santai di forum-forum yang tak resmi. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ketika satu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk bersama para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, maka beliau menyatakan seperti ini, hubbiba ilayya min dunyakum thalath, aku cinta dari dunia kita ini ada 3, kata beliau. Pertama, at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. 3 hal itu, yang pertama at-tibu, yaitu berwangi-wangian, memakai minyak wangi. Kita tahu sunnah Rasulullah, beliau itu sekalipun aroma tubuhnya sudah wangi, keringatnya sudah wangi, memang dari asalnya seperti itu, ludah beliau wangi, tetapi beliau tetap memberikan penyunahan kepada kita, mencontohkan bahwa beliau suka wangi-wangian. Artinya beliau suka minyak-minyak, terutama minyak kasturi. Kemudian yang beliau senangi juga dari dunia ini apa? Kaum wanita. Loh, berarti Rasulullah itu penggila wanita? Tidak, maknanya seperti itu. Artinya wanita, artinya Rasulullah menaruh kepercayaan dan harapan besar kepada kaum wanita. Karena mengapa? Karena baiknya laki-laki, suksesnya laki-laki itu karena ibu-ibu. Gamis yang kita pakai, baju yang kita pakai, peci ini tidak mungkin seminggu tidak dicuci. Kecuali peci Pak Haji, sekali pakai ganti. Ya. Baju tidak mungkin pakai baju ripuk, ditanyakan wong siapa bininya itu. Maka sukses dan tidaknya seseorang, hatta dalam dunia, jangan dalam akhirat. Pada bab dunia saja orang menanyakan siapa orang rumahnya itu. Maka berarti ingin suksesnya seorang laki-laki dunia dan akhirat, maka itu bergantung kepada kaum wanita. Maka beliau sering menyatakan, ittaqullaha fin nisa, takutlah kepada Allah pada bab kaum perempuan. Atau istausu bin nisa'i khaira, dan berikanlah wasiat, perlakukanlah
kaum wanita dengan baik. Karena mengapa? Karena memang di situ banyak sekali kebaikan yang dapat kita ambil. Pun sebaliknya, kalau tak benar dengan kaum wanita, dengan anak perempuan, itu akan bawa kesengsaraan. Maka beliau menyatakan, aku punya perhatian lebih kepada kaum wanita dibandingkan laki-laki. Karena rusak atau baiknya satu bangsa sangat bergantung kepada kaum wanitanya. Tetapi kalau orang memaknakan ini salah, oh Rasulullah itu penggila wanita berarti. Makanya istrinya sampai 9, sampai 11 atau 12. Ya kalau penggila perempuan nggak mungkin beliau menikah itu cuma satu saja dengan perawan. Mestinya 12-nya semuanya gadis, kan tidak. Ada yang umur 50, 60, ada yang hampir 70, bahkan banyak yang ada yang lebih tua dari beliau ketika beliau nikahi. Nah, ngambil sunnah ini silahkan. Ya jamaah Baitur Rahman silahkan diambil. Insya Allah orang di rumahnya setuju kalau. Yakin aku setuju. Aku nak kawin. Pasti marah. Tapi tenang dulu, sesuai sunnah Rasulullah itu ada di ujung situ yang umur 70 tahun, pasti disokong oleh orang rumah gitu, yakin aku. Nah itu baru sunnah yang betul Pak katanya. Jengok kelah, coba kelah Pak Haji. Kalau berani itu ujungnya. Biasanya tidak. Nah ikhwan, ini sudah kita bahas. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan yang bab berikutnya yang belum kita bahas. Maka faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Shadaqta ya Rasulullah." Maka Sayyidina Abu Bakar menyatakan, Anda sungguh benar wahai Rasulullah. Anda mencintai atau menaruh perhatian pada 3 perkara yang luar biasa. Tetapi kalau bicara dengan konteks pandanganku, nah ini ikhwan. Berarti ternyata dari pelajaran ini sampai ke ujung hadis ini kan lumayan panjang. Pelajarannya adalah bahwa memang kita ini jodoh-jodohan dengan amal, Pak. Bahwa kita ini memang melakukan yang wajib itu wajib. Tapi untuk yang sunnah itu jangan dipaksakan orang lain sesuai dengan kita kesunahannya. Jodoh-jodohan. Ada yang kuatnya itu qiyamul lail, ada yang kuatnya di sedekah, ada yang kuatnya bantu orang lain, ada yang kuatnya di silaturahim. Dan tidak mungkin terkumpul ini semua pada satu jasad kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau itu tidak bisa terkumpul pada satu jasad, maka caranya satu, kita pilih. Atau bukan pilih ya, kita akan sesuai dengan hati kita, kita akan memilih mana yang pas dengan kita. Atau merasa srek, ya Allah, aku ini Quran belum pati paca. Tapi kalau duit ado, pengen anak-anak itu diberikan bantuan, maka memberikan bantuan, bikin TPQ, di mana TPQ ustadz-ustadznya digaji, Masya Allah. Nah itu kan kebaikan seperti itu. Itu makna yang pertama. Yang kedua, ada masanya, ada kalanya sebagai manusia namanya, kadang mungkin jenuh dengan satu amal. Tidak apa-apa kata ulama, berhenti engkau dari satu amal, tapi pindahkan pada kebaikan yang lain. Merasa ternyata, aduh qiyamul lail ini sudah 11 tahun rasanya, pengen subuhan beda qiyamul lail. Ada yang menyatakan seperti itu, tapi gantikan dengan tilawatul Quran, gantikan dengan amalan yang lain. Nah jadi ternyata dalam satu fase kehidupan kita, kita tidak bisa istiqomah melakukan semuanya seperti Rasulullah sampai kita mati, nggak mungkin. Karena kebaikan terkumpul sempurna itu hanya pada Rasulullah SAW. Tapi jangan sampai kita kelewatan minimal satu dari ibadah tatawwu. Ada yang mungkin sedekahnya, mungkin sedekah secara harta dia tak punya, tapi dia punya sumbangsih pikiran. Dia punya hati-hatinya terus dia dawamkan zikir kepada Allah, zikir sirri seperti itu. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, berarti disinilah pelajaran dari hadis ini. Salah satunya adalah bahwa kita jangan sampai meremehkan orang lain yang tak sesoleh kita dalam tanda kutip. Karena kadang kebiasaan, maaf ya saya bahasakan, kebiasaan buruk orang-orang soleh itu adalah dia pengen orang lain tuh cak dia. Dia ingin orang lain seperti dirinya, padahal dia tidak tahu secara 24 jam mungkin ada orang lain yang punya amalan yang dia tak tahu. Dan dia, orang tersebut tak memberikan tahu kepada dirinya. Dan ini yang rahasia mengapa pada satu saat Rasulullah menyatakan nanti akan datang kepada kalian ahlul jannah. Dia adalah orang yang dalam bahasa sederhananya, dalam bahasa bebasnya, ku jamin dia masuk surga, sahabat Rasulullah. Kira-kira seperti itu. Para sahabat heran. Siapa gerangan? Apakah dia sahabat yang masyhur? Ternyata ketika beliau datang, ternyata bukan sahabat masyhur. La ya'rifuhu minna ahadun. Bahwa tidak ada salah seorang di antara kalian yang dari antara kami yang mengenal orang ini. Dia datang, wudu, basah badannya, nenteng sendal. Izin Rasulullah, minta izin, bisa pergi. Maka
Kemudian hadis yang masyhur yang kita temukan, kemudian sana Abdullah bin Umar kemudian nyusul, menutul orang ini, bosok gitu. Nyusul orang ini minta izin untuk minta amalannya, dia nginap selama 3 hari yang kita tahu. Ternyata apa amalan orang tersebut? Dia wajahnya biasa saja, sholatnya biasa, tilawahnya juga biasa, bahkan tak masyhur di kalangan para sahabat. Ternyata amalannya adalah sebelum dia tidur hatinya sudah dihabiskan untuk memaafkan orang lain. Siapa yang bersalah kepadaku sudah aku maafkan. Dan ya Allah, kalau aku punya salah pada hari tolong maafkan ya Allah. Jadi tidur dalam kondisi hatinya sudah bersih dari segala jelaga-jelaga hati. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Ini pun sunnah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan juga pada poin ini adalah tolong jangan batasi sunnah hanya pada aspek-aspek yang kita hanya sebatas itu yang kita tahu. Sunnah Rasulullah itu sangat luas. Sunnah Rasulullah tidak hanya mencakup aspek lahiriah semata-mata. Aspek lahiriah kita amalkan betul hebat. Itu butuh iman, butuh keberanian, butuh keikhlasan, butuh perjuangan. Mendobrak sistem yang ada, misalnya ada tak biasa berjenggot, orang berjenggot dewek, itu butuh perjuangan. Ayolah Idul Adha caknya ini. Itu kan ada tantangan. Tapi ternyata adalah bahwa kita butuh juga bahwa jangan membatasi hanya pada bab seperti itu. Sering saya sampaikan, disiplin dalam bekerja, profesionalisme dalam bekerja, loyalitas kita, integritas kita, itu merupakan bagian dari karakter Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun bagian dari sunnah. Maka jangan dianggap bahwa Ustadz ini mengaji hadis, Ustadz sunnah. Terus yang tidak ngaji hadis menjadi bab parenting misalnya, dia bukan Ustadz sunnah. Yang seperti bisa jadi bahkan jadi Ustadz wajib, bukan baik sunnah baik. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, ini istilah yang sering mengkotak-kotakan. Istilah yang sering menganggap eksklusif, ini Ustadz sunnah, yang lain tak sunnah berarti. Pemahamannya kan seperti itu. Kembali kepada sunnah seolah-olah dia yang paling sunnah, sementara yang lain tidak sunnah. Ikhwan, selama dia muslim, maka pasti dia sudah mengamalkan sunnah. Jadi jangan, tolong mengkotak-kotakan ini Ustadz, ini kajian ini masjid ini. Jangan sampai kita terkotak-kotakan, dan karena mengkotak-kotakan diri, eksklusivisme itu bagian dari sunnah iblis, bukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ingat, iblis menyatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini bentuk-bentuk eksklusivisme dalam beragama. Merasa ibadahnya sudah ribuan tahun, zikirnya sudah mungkin puluhan juta sudah zikirnya, kemudian merasa penciptanya lebih baik, aku lebih baik daripada Adam. Ini bentuk-bentuk seperti ini yang harus kita hilangkan. Shadaqta ya Rasulullah. Maka bahasa para sahabat tidak menyatakan shadaqta ya Muhammad. Tapi mereka memanggil dengan mengikuti sunnah Allah, shadaqta ya Rasulullah. Di dalam ayat Al-Quran, ikhwan yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memanggil Nabi itu dengan nama langsung. Nabi Muhammad maksudnya. Nabi Adam dipanggil dengan namanya. Ini bentuk kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah tak berikan kepada Nabi yang lain. Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nabi Musa, ya Musa, alqima fi yaminik talqaf ma sana'u. Jadi artinya Ibrahim, Musa, Isa, Harun, semuanya itu dipanggil dengan nama. Tapi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipanggil ya Muhammad misalnya, qumil laila illa qalila, tidak. Tapi ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Dalam bahasa sederhana, Allah ingin memuliakan beliau dengan bentuk karakter tugas kepada beliau, bentuk kerasulan dan kenabian. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik. Tidak pernah dipanggil ya Muhammad. Pernah ikhwan satu saat di Madinah para sahabat manggil ya Muhammad, ya Muhammad. Allah tak berkenan dengan ini. Adabnya tak pas kata Allah. Maka Allah menyatakan antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Ditakutkan kalau kalian memanggil kekasihku hanya dengan namanya saja, terus suara kalian melebihi suara Rasulullah, maka amal kalian akan hancur, lebur, akan hilang, akan terhapus, sementara kamu tak menyadarinya. Berarti yang diajarkan apa? Adab dan etika. Dan kalaupun nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang disebutkan hanya 4 kali di dalam Al-Quran, 4 kali nama beliau disebutkan, itu pun ketika nama beliau disebutkan pasti itu ada embel-embelnya Nabi dan Rasulnya. Tetap bahwa beliau sebagai petugas dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi ternyata ini merupakan bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak turun ayat tersebut, maka para sahabat mereka menyatakan, ya Rasulullah. Tidak pernah lagi ya Muhammad, tidak pernah lagi. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, ini bentuk adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada para sahabat. Shadaqta ya Rasulullah, telah benar engkau wahai Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya ay mimma kana bainas samawati wal ard, dan dibikin cinta kepadaku. Jadi bukan bahasa ini Pak, kalau yang belajar bahasa Arab, hubbiba ilayya itu beda dengan ana uhibbu itu beda. Hubbiba ilayya itu kalau ana uhibbu saya suka. Kalau hubbiba ilayya itu aku dibikin suka. Nah, jadi itu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang beramal itu kita ini sereknya di mana, kliknya di mana. Termasuk pertemanan, maksudnya pertemanan semuanya kita atas dasar kesolehan. Tetapi terkadang semua orang-orang soleh, mereka pun akan pilih, bukan pilih-pilih ya, dibikin sama Allah, klik sama yang ini, klik sama yang ini. Dan itu merupakan fitrah yang diperbolehkan. Asal kita berteman bukan karena dunia yang lain, tapi karena kebaikan-kebaikan. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, shadaqta ya Rasulullah. Beliau tidak menyatakan, benar engkau wahai mantuku, enggak. Padahal beliau kan mertuanya Rasulullah. Tapi beliau nyatakan shadaqta ya Rasulullah, ini bentuk ta'zim kepada nabi akhir zaman ini. Maka wa hubbiba ilayya minad dunya, dan dibikin cinta kepadaku, kata beliau 3 perkara. Apa yang pertama? An-nadharu ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dibikin cinta, yang Allah cintakan kepadaku, yang pertama an-nadhar, memandang wajah Anda wahai Rasulullah. Memandang wajah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar itu kalau sehari tak bertemu itu seperti orang yang sedang kasmaran, mabuk kepayang. Bukan mabuk kecubung, bukan. Mabuk kepayang. Artinya apa? Gelisah. Dalam riwayat, ketika fi asril jahiliyah, pada era-era dakwah yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, pernah karena Sayyidina Abu Bakar ini mendakwakan Islam itu secara terang-terangan, sementara saat itu dakwahnya masih sirriyah, masih bisirri, dengan pelan-pelan, dengan sembunyi-sembunyi. Maka Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berdakwah terang-terangan. Alasna ala haqqin ya Rasulullah, bukankah kita ini di dalam jalan kebenaran wahai Rasulullah? Benar, kata beliau. Terus kenapa kita ini diam-diam seperti ini? Ya jawab Rasulullah simpel, belum ada wahyu, belum ada perintah. Dalam bahasa sederhana, saya ini cuma pelaksana saja. Saya ini cuma mortirnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata komandan, laksanakan. Perintahnya belum ada, saya nggak berani melanggar. Bahasanya seperti itu. Tapi ghirah, semangat luar biasa. Tapi ya Rasulullah, kita ini benar, lihat mereka menyembah patung segala macam. Aku pengen. Lau anta musirrun ala hadat fadhal Rasul. Kalau memang sudah bulat tekadmu, kata Rasulullah, ya silahkan, tapi aku tidak tanggung. Maka berdakwah. Dalam riwayat salah satu riwayat, Sayyidina Abu Bakar ini naik ke tempat tinggi, qila itu di Bukit Safa itu. Ayuhan nas, wahai manusia, kumpul. Yasin wal Qur'anil Hakim, baca surah Yasin, karena Makkiyah. Langsung digebuk, Pak. Karena mengapa digebuk? Apakah mereka tidak senang? Mereka tahu Sayyidina Abu Bakar orang baik. Mereka tahu yang dibaca yang itu adalah kalimat yang baik. Justru karena dibaca kalimat yang baik, yang lain itu terperangah, takut mereka itu merasa terpengaruh dengan bacaan Sayyidina Abu Bakar. Maka digebuk sampai pingsan. Lebam mukanya. Dipukul massa saat itu beliau. Maka pingsan, digotong ke rumah. Ketika sadar, dia sudah sama ibunya. Yang ditanyakan pertama, Aina Muhammad? Di mana Nabi Muhammad? Bagaimana kabar Nabi Muhammad? Ibu suki tokar, karena Abu Bakar Nabi ujung ya. Jok kau bisa kira-kira rumah itu. Barulah
terjelit matamu, yang kau cari Muhammad. Perhatikan dirimu, minum obat dulu bahasa gitu. Minum obat, makan dulu. Tidak. Tolong antarkan saya kepada kekasihku Muhammad, supaya aku tahu bagaimana kondisinya. Ya tapi kamu kan oke, kata ibunya, sudah terus seperti itu. Aku akan utus orang untuk menemui, melihat kondisi Muhammad, balik lagi memberikan kabar kepadamu. Tidak. Aku pengen melihat bahwa beliau betul-betul sehat, beliau selamat, beliau tidak diapa-apakan musuh Islam, dan aku pengen melihat dengan mata kepalaku sendiri. Maka dalam kondisi yang lebam, baru bangun pingsan itu, digotong sama orang 2/3, berangkat melihat Muhammad selamat, beliau senang, baru balik, baru galak makan. Dengan berkah mahabbah ini Pak, maka beliau mendapatkan karomah makom yang tak dimiliki siapapun di muka bumi ini. Apa itu? Jasadnya di samping jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Pak, siapa yang dapat kemuliaan ini kalau bukan beliau? Dengan berkah mahabbah ini, maka beliau mendapatkan titel dalam ahlu sunnah wal jamaah, manusia yang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, kalaulah iman kita semuanya ditimbang, dibandingkan dengan iman Sayyidina Abu Bakar, maka darajah imanu Abu Bakar. Niscaya imannya Sayyidina Abu Bakar itu lebih berat dibandingkan dengan iman kita semua. Nah, salah satunya adalah keberkahan cinta. Maka beliau menyatakan, yang dibikin cinta Allah kepadaku adalah an-nadhru ila wajhi Rasulillah, memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ikhwan, kita akan ditemukan seolah-olah kontradiksi itu seperti ini. Dengan hadis menyatakan bahwa para sahabat kalau mendengar nasihat Rasulullah itu seperti terpekur, sampai-sampai seolah-olah apa ya? Sampai seolah-olah kalau mereka duduk diam di situ, ada burung bersarang di atas kepala untuk bertelur, niscaya bisa bertelur. Sahabat itu kalau dengar nasihat itu seperti ini, diam, terpekur, tidak bergerak-gerak, sampai-sampai burung pun kalau bertengger di atas kepala itu merasa nyaman, karena seperti di atas batu. Nah, dengan hadis ini bagaimana kita gabungkan ini hadis ini? Maka ikhwan dimuliakan Allah, saya jadi teringat cerita salah seorang guru kita, Habib Helmi Ahmad Khalid Al-Kaf. Beliau berdakwah di Timika. Bercerita, beliau asli Palembang, kakeknya orang Palembang, abahnya Palembang, tapi kemudian beliau hijrah ke Jakarta. Beliau cerita, ini Ustadz, ketika untuk mensosialisasikan Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu berada di Sumatera selama seminggu. Dari Lampung sampai Palembang, sampai Jambi, sampai Bengkulu, kakek njit kami yang menemani, kakek beliau. Dan selama 1 minggu itu Ustaz, kata cerita beliau, ini dapat dari kakek atau dari abah beliau. Hadratus Syekh itu tak berani memandang wajah langsung. Kalaupun tuh, iya Bib, enggih Bib, ya terus. Jadi wajah tuh menatap ke bawah, kalaupun paling banter tuh menatap ke mulut, ke bibir, gak berani natap ke mata. Dan dalam 1 minggu itu Ustaz, kata beliau, cerita ini Habib Helmi cerita ke saya, 1 minggu itu gak pernah Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu berjalan tuh melewati, maksudnya bersejajaran terus di belakang. Dan di belakang pun masih memilih posisi di mana yang bahkan beliau tak berani menginjak bayangan sang Habib. Ini ta'zim, ini cinta, ini adab. Ini hal yang kalau orang hatinya tak lembut tak akan mungkin melakukan ini. Bayangannya baik, bid'ah ini, cak itu baik. Nah inilah penyakitnya kita tuh di situ. Melihat hanya pada yang kasat mata, yang zahir-zahir, belum menembus pada relung hati yang dalam. Dan mahabbah seperti ini kalau bukan karena Allah berikan itu akan susah dapat. Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Jadi beliau tak berani memandang wajah Rasulullah. An-nazar ila wajhillah, memandang wajah, an-nazar ila wajhi Rasulullah, memandang wajah Rasulullah, maksudnya memandang wajah itu tidak sampai menatap ke mata beliau. Dia melihat ke sekitar sini saja, tak berani memandang, karena itu bagian dari sul adab menurut Sayyidina Abu Bakar. Dan oleh karena itulah dikatakan Al-Habib Ali Al-Jufri, beliau menyatakan seperti ini. Kalau kita baca kitab sirah, maka riwayat tentang bentuk wajah, muka, alis, hidung, atau kemudian jidatnya Rasulullah
tak pernah diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar, tak pernah diceritakan oleh Sayyidina Umar, oleh sahabat-sahabat yang senior. Mengapa? Mereka ta'zim, nunduk seperti ini. Paling banter seperti yang saya sampai melihat jenggot saja melihat. Tapi tak beri ceritakan. Yang menceritakan adalah sahabat-sahabat ketika Rasulullah umur misalnya 4 atau 50 tahun, mereka masih berumur 7 tahun. Budak kecil bebas, bocil. Lihat, oh itu Rasulullah wajahnya seperti itu. Maka inilah cinta itu seperti itu. Ya. Cinta itu dengan caranya masing-masing. Ikhwan dimuliakan Allah. Kalau kita melihat konsep orang-orang yang mendekat kepada Allah, ada orang di antara kita pasti akan menyatakan seperti ini. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada Engkau sedekat-dekatnya. Ada kan? Pengen taqarrub bahasa kita tuh kan. Tapi bagi sebagian ulama yang lain tuh mereka malu, aib katanya. Ngapa? Coba kata ulama ini, bayangkan kalau engkau berdekatan dengan orang yang engkau sangat cintai. Apa yang hadir? Apakah senang? Bukan katanya. Yang ada adalah rikuh, segan, rasa tak bebas. Bayangkan kita dengan orang yang punya haibah, punya kewibawaan, kita tuh serba salah, nak bergerak besar. Nah bahkan ulama, ada para aulia menyatakan, ya Allah kalau masuk surga, aku tidak apa-apa di terakhir be. Ngapa? Kalau berdekatan dengan engkau, aku akan rikuh ya Allah. Ya Allah, aku tidak ingin memandang zatmu ya Allah. Mengapa? Bukan tidak galak memandang zat. Aku tidak pengen bahwa zatmu itu dikotori dengan kotornya diriku. Nah ini konsepnya masing-masing. Tapi ada yang pengen berdekatan. Nah makanya ini ukuran mahabbah seperti ini tidak bisa diukurkan satu orang dengan yang lain. Tapi yang jelas di mana posisi kita dalam kecintaan tersebut, maka lakoni dengan baik. Jangan ada kepura-puraan, jangan ada semacam ada udang di balik batu di situ. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan, hal yang paling aku cintai bukan makan-makan, bukan apapun, tapi memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa infaqu mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua setelah memandang wajah Rasulullah, aku sangat suka menginfakkan hartaku kepada Rasulullah untuk agama ini. Dan kita tahu dalam sejarah, dalam riwayat betapa banyak perjuangan beliau. Ketika ada seorang hebat, orang yang tak terbayang zaman sekarang mungkin ada, tapi dalam bentuk yang lain. Sayyidina Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah. Beliau disiksa ikhwan, bajunya dibuka, ditelentangkan di padang pasir, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, diikat, kemudian selanjutnya dadanya ditindihkan satu batu yang besar. Dan kalau kita pengen ilustrasi merasakannya, cukup kemarin beberapa pekan yang lalu Palembang merasakan panas yang paling panas. Sampai 38 kemarin ya. Yang rasanya kalau keluar rumah tuh panas yang rasa Masya Allah. Itu baru 38 ikhwan. Kalau sudah di padang pasir bisa 50 derajat. Itu kalau dak tebaring, dak teguling. Ini digulingkan, dibaringkan, ditelentangkan tanpa pakai baju sama sekali. Bagaimana itu rasanya? Gampang bela kakek. Siang hari depan kantor gubernur tuh nelentang itu. Panasnya. Selain panas dikatakan orang gila itu. Saya Bilal bin Rabah seperti itu. Kemudian ditindihkan dengan batu besar yang keluar ahad. Berarti pantas orangnya belum masuk surga, terompahnya sudah duluan. Itu memang karomah Sayyidina Bilal bin Rabah, karena memang seperti itu ikhwan. Perjuangannya luar biasa. Nah, untuk membebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah, mereka minta tebusan yang mahal. Duit siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua yang kita tahu dalam sejarah riwayat yang pernah saya sampaikan. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah, ingat Pak riwayatnya? Yang dia tiap subuh selesai Rasulullah Assalamualaikum bur balik ke rumah. Ngapa? Ketika ditanya, wahai Abu Dujanah, aku mendapatkan kabar berita bahwa engkau setiap salam enggak ikut zikir bersama saya, langsung berdebur saja, kira-kira langsung balik. Apa alasanmu? Ya Rasulullah, di rumahku aku punya banyak anak, 5 atau sampai 6 anak, yang kesemuanya seperti kami ini orang fakir di Madinah ini, orang miskin. Sementara di samping kami ada seorang Yahudi yang punya pohon kurma. Pokoknya akarnya ada di tanahnya,
kemudian semua badannya, buahnya itu condong ke rumah halaman kami yang tiap pagi runtuh. Dan saya tidak ingin bahwa itu kurma itu berjatuhan sampai dilihat oleh anak saya. Maka dikumpulkan semua itu kurma, diberikan kepada Yahudi. Wala salam, wala kalam, wala syukuran, tak terima kasih, diambil baik. Padahal walaupun akarnya numpang di sini, buahnya kan runtuh ke sini. Dalam hukum Islam kan bahwa itu boleh kita ambil, tapi dia tidak mau dengan hukum yang syubhat seperti bagi dia. Berselamatkan. Ya Rasulullah, mengapa saya lakukan itu? Pernah pada satu saat kemudian anak saya bangun karena saya agak terlambat, saya zikir, ikut zikir. Kemudian ketika saya pulang ternyata anak saya sudah mengunyah kurma dengan senangnya. Itu anak kurma itu saya lepehkan, saya ambil dari mulutnya sampai dia menangis meronta-ronta sepanjang hari nangis. Pegalati bahasa gitu. Lapar, dahaga, haus, kemudian makan kurma yang enak, ternyata diambil dari mulut itu rasanya apa? Diserahkan kepada Yahudi. Ya Rasul, aku tidak ingin kejadian itu berulang. Maka kemudian mana itu Yahudi dipanggil? Yahudi itu dipanggil Yahudi. Wahai Tuan, dapat berita ini. Iya betul, itu kurma saya. Maukah saya mintakan doa kepada Allah bahwa Anda kelak di surga mendapatkan 10 pohon kurma yang tangkainya dari emas, buahnya dari mutiara segala macam. Apa kata Yahudi? Tidak kata, cash buy katanya. Aku tidak percaya akhirat. Yang ada yang jelas-jelas katanya. Orang Yahudi kan seperti itu. Jangankan Rasulullah, Nabi Musa saja mau dibunuh. Arinallah jahra, pengen, wahai Musa, tolong kami tuh pengen jengok Tuhan dengan mata kami. Kan seperti Yahudi. Nah, kata Rasulullah, ya khair kata. Kemudian Sayyidina Abu Bakar nyatakan, izinkan saya Rasulullah, diizinkan. Berapa harga kurma sekarang? Misalnya sebatang itu misalnya, anggaplah 5 juta. Saya beli 10 kali lipat, 50 juta. Insyaallah. Dari uangnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka pulang ini Yahudi dengan senang, maka diberitakan bahwa ini kurma sudah dijual, tapi tenang saja, besok tiap subuh akan kita ambil kurma itu. Pas dia sholat subuh, kita ambil buah kurmanya. Ini Yahudi yang main ini sudah. Jadi dimanapun ada masalah dunia, di situ pasti ada orang Yahudi. Kalaupun bukan orang Yahudi, muridnya orang Yahudi. Nah kemudian sudah siap besok-besok bangun, ternyata terkejutlah ini Yahudi. Ketika dia bangun ternyata kurmanya sudah pindah ke rumahnya, ke tanahnya Abu Dujana. Masya Allah, ini karamah. Nah kan dimuliakan Allah. Siapa yang duiti? Sayyidina Abu Bakar. Jadi banyak dalam sejarah, hatta beliau ketika Sayyidina Umar bin Khattab kan dalam riwayat yang masyhur pengen menyaingi Sayyidina Abu Bakar sekali begitu Sayyidina Umar. Maka ketika Rasulullah minta infak, maka kata Sayyidina Umar bin Khattab diberikan uang yang sangat banyak. Kalah Abu Bakar hari ini. Betul ketika ditanya, anggaplah hari ini 20 dinar Sayyidina Umar bin Khattab. Saya berapa Sayyidina Abu Bakar? Memberikan 2 dinar saja. Rasulullah bertanya, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan? Aku tinggalkan setengahnya Rasulullah. Ada 20 dinar masih untuk orang tuaku, untuk anak istriku. Abu Bakar, 2 dinar ini berapa yang kau sisakan untuk anak istrimu? Aku tinggalkan di tengah mereka Allah dan Rasulnya. Menangis Sayyidina Abu Bakar kata menyatakan, wallahi demi Allah setelah ini aku tak berani akan untuk menyaingi Abu Bakar dalam hal kebaikan. Ya ikhwan dimuliakan Allah. Ini beliau adalah orang yang sangat getol dalam menginfakkan hartanya fisabilillah. Kemudian yang ketiga, wa antakuna ibnati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hal yang paling yang menjadikan aku cinta adalah bahwa hartaku yang paling berharga, yaitu anakku bernama Aisyah, itu menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dimuliakan Allah. Ini bentuk mahabbah, ini bentuk cinta, ini bentuk tabarruk, ini bentuk khidmah, ini bentuk pengabdian yang luar biasa. Orang kalau sudah cinta, Masya Allah. Ya. Orang kalau sudah cinta, Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar itu akan lakukan. Maka berarti, ikhwan yang dimuliakan Allah, kita ini tidak pacak seperti Sayyidina Abu Bakar. Tapi apapun yang pernah direkomendasikan Rasulullah, dicontohkan Rasulullah, semampu kita untuk kita lakukan. Minha salah satunya apa? Kita sudah di bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita bulan masuk bulan Dzulhijjah. Tentunya kita tahu ada kesunahan yang sangat muakkad dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu beribadah kurban. Maka ibadah kurban ini ibadah yang dari namanya bela istimewa. Kurban. Apa? Idul kurban. Apa makna kurban? Kurban itu dari kata-kata qaruba yaqrubu. Qarabatan wa kurbanan.
Qorobah itu dalam bahasa Indonesia diambil menjadi kerabat. Kurban tetap jadi kurban, bukan korban, ada beda. Jadi bukan hari raya korban, bukan, tapi hari raya kurban. Artinya apa? Kalau kita melakukan menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap maqam kita semakin didekatkan kepada Allah dengan bentuk kata kurban. Karena kata kurban itu bentuk sifatnya namanya qarib. Qarib itu artinya dekat. Maka orang yang berkurban, maka diharapkan posisinya, levelnya, makomnya itu mendekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kata qarib ini diambil dalam bahasa Indonesia menjadi karib, sahabat karib. Karib itu kan dari kata-kata qarib, artinya sahabat dekat. Maka orang yang beribadah kurban, maka mereka akan diharapkan mendapatkan kebaikan makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan Allah. Banyak sekali kebaikan-kebaikan kurban yang akan didapatkan bagi orang yang mudhahi, bagi orang yang udhiyah. Udhiyah itu adalah bahasa lain daripada kurban. Apa kebaikannya? Bahwa salah satunya bahwa setiap bulu, setiap helai bulu dari hewan tersebut akan menjadi saksi, menjadi syafaat, menjadi kebaikan bagi orang yang berkurban. Bayangkan di kambing itu tak terhitung lagi bulunya. Jenggot kita beda terhitung. Apalagi bulu kambing dari pocok sampai ke bawah. Yang tidak berbulu tuh biji mata dengan bibir dengan kuku. Selebihnya itu kebaikan. Berarti orang yang berkurban itu ternyata mereka menukarkan hartanya yang hakikatnya itu adalah kepunyaan Allah, ditukarkan untuk menjadi kebaikan bagi dirinya. Maka orang yang berkurban, maka mereka akan mendapatkan satu qarabah, kedekatan kepada Allah. Yang kedua, mereka mencontoh sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga sunnah para Nabi dan Rasul terdahulu. Karena Nabi dan Rasul terdahulu tidak ada Nabi dan Rasul kecuali mereka disyariatkan untuk berkurban. Dan kurban yang pertama yang kita tahu adalah kurban yang terjadi dilakukan oleh Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Bahwa ternyata kurban yang pertama dalam sejarah manusia, bahwa keduanya berkurban. Tapi berkurbannya lihat bukan pada konten bendanya, tapi motifnya. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang lain tak diterima. Mengapa? Karena yang petani ini, si Qabil ini, dia mempersembahkan buah-buahan yang jangankan orang lain, bahkan dia pun enggan untuk memakannya. Dia lesu nak makannya. Dia memandangnya pun sudah tak betah. Sementara Habil ini memberikan kurban dengan kurban yang terbaik. Punya misalnya 100 domba, nah maka dia pilih domba yang paling gemuk, paling baik, paling berkualitas. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang satu tidak. Ternyata ikhwan, bentuk motif cinta yang murni akan menghasilkan amalan persembahan yang terbaik. Boleh jadi ada orang yang berkurban 3 juta, kambingnya besar. Tapi boleh jadi dia akan kalah dengan orang yang berkurban 2.500.000. Tapi ternyata siapa? Ternyata dia pemulung sampah. Yang dia tiap bulan menyisihkan uangnya untuk berkurban. Ya ikhwanin barakan Allah, ketakwaan itu akan mengalahkan logika. Maka orang kalau sudah beribadah didasarkan dengan cinta seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka mereka akan mempersembahkan sesuatu yang di luar nalar. Dan kita tahu setiap tahun kita disuguhkan contoh-contoh yang terbaik. Betapa banyak orang-orang yang sangat cinta kepada Allah, mereka berkurban dengan kurban yang terbaik. Kurban yang terbaik itu bukan berarti harus paling besar, paling berat, tidak. Tapi dilihat bahwa tingkat kesusahannya dia susah, tapi masih dia mampu untuk mengerjakannya. Walhamdulillah, insya Allah kita semua diberikan kelapangan dan kemudahan. Maka mudah-mudahan kita bisa berkurban tahun ini, kita pasang niat, karena sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan itu akan ketika dilakukan kembali pada diri kita masing-masing. Maka yang dimuliakan Allah, dari sini masih ada waktu, dari sini ke depan, kalau belum ada duit, baca mungkin jual batu cincinnya kalau capek aja kan. Atau jual HP yang keduanya, kan ada 2 HP biasanya. Nah, HP sikoknya jual ke kantor atau jual ke pengurus masjid misalnya. Ini Ustaz untuk kurban, Masya Allah ya, akan diterima oleh pengurus masjid. Ya, mudah-mudahan niatan baik kita, amalan baik kita itu menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala ridha dunia dan akhirat kepada kita.
Hadanallahu wa ikum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsiran walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al min khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu ni'mal wakil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrim bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبركاته. الحمد لله وكفى. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا ومن أحسن إلينا وإلى والدينا وأولادنا وأعلانية الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزي والزلل وأن الله يحفظنا وإياكم من الأذيات والبليات والعاهات والمكروهات والأسقام والأمراض والألم وأن الله يلطف بنا وبكم وبالمسلمين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para ulama, para guru, para kiai, para pengurus, para jamaah, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di dalam ketaatan kepadanya. Kita berharap, kita berdoa, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita dari sini ke depannya terus dihiasi dengan ibadah dan ketaatan sampai mati. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terus terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan satu maqalah yang maqalah ini masuk dalam bab thulathi tetapi bagiannya panjang karena masing-masing bagian ini punya 3 maqalah yang menceritakan tentang majlisnya, tentang duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau, karena merupakan bagian dari sunnah Rasulullah adalah duduk-duduk bercengkrama yang di dalam bahasa hadis itu suhbatus salihin, berkumpul bermajlis bersama orang-orang yang saleh.
Karena duduknya bersama orang soleh, diam dan geraknya itu mengandung keberkahan dan kebaikan. Memandang wajah orang soleh itu senantiasa akan membuka potensi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang disebut sebagai kekasih Allah, sebagai ulama rabbani, disebut dengan para aulia atau waliullah, maka itu akan lebih lagi berpotensi kita untuk ingat kepada Allah, ingat pada diri kita, dan ingat bagaimana mungkin di mana letak derajat ketakwaan kita atau di mana letak keburukan-keburukan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna lillah mafatihal dzikr." Ketahuilah, kata beliau, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, Allah punya kunci-kunci zikir di muka bumi. Siapa kunci-kunci zikir itu? Humul ladzina idza ru'u dzikirallah. Mereka adalah orang-orang yang kalau kita memandang wajah mereka, kita langsung teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memandang mereka, langsung hati ini ingat kepada dosa kita. Ketika memandang mereka, langsung teringat betapa ternyata amal kita mungkin masih merasa sangat sedikit. Ketika berjumpa dengan mereka, dengan ketinggian akhlak mereka, dengan keilmuan mereka, dengan amal mereka, maka kita langsung membandingkan, kalau begini saja ulamanya seperti itu, kalau auliaullah seperti ini, kalau dzurriyyatur rasul itu seperti ini akhlaknya, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka pentingnya kita untuk duduk bersama orang-orang soleh, bagian dari pembanding diri kita dengan sampai di mana kadar ketaatan kita kepada Allah. Dan duduk bersama orang soleh merupakan satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sunnah itu sifatnya menyeluruh. Sunnah itu mencakup lahir dan batinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya memaknakan sunnah hanya pada aspek pakaian, pada aspek jenggot, pada aspek pakaian, celana atau gamis atau sarung di atas mata kaki. Betul, itu sunnah. Tapi kedisiplinan juga merupakan sunnah. Loyalitas kerja juga sunnah. Profesionalisme dalam bekerja juga sunnah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbu min ahadikum idza amila amalan an yutqinahu, atau kama qala Rasul. Bahwa Allah sangat cinta, sangat suka kepada salah seorang di antara kalian jikalau dia bekerja, maka bekerjanya itu dengan profesional, dia betul-betul menguasainya. Artinya bekerja dengan total, menguasai ilmu, mempunyai skill yang mumpuni, itu juga sunnah Rasulullah. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, maka disinilah mengapa kita perlu banyak belajar. Belajar dari kitab manapun, belajar dari guru manapun, belajar dimanapun, dan belajar kapanpun. Supaya kita mendapatkan sunnah itu secara menyeluruh. Yang kita dapatkan dari fulan, maka kita tidak dapatkan dari fulan yang lain. Kita dapatkan dari ulama A 10, maka kita dapatkan dari ulama B juga 10. Jadinya totalnya 20. Semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak kesunahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita dapatkan. Maka disinilah pentingnya bagi kita untuk membuka diri, untuk membuka hati, untuk siap menerima apapun kebaikan, karena nyatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwa sesungguhnya kebenaran itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan randomkan, Allah akan serakkan di mana kebaikan-kebaikan itu. Berserakan di sini kita ambil, berserakan di sini kita ambil, berserakan di sana kita ambil. Maka kalau kita hanya membatasi diri hanya pada satu tempat, satu kelompok, satu guru, satu masa saja, maka kita akan kemungkinan besar akan kehilangan potensi kebaikan secara menyeluruh. Maka ikhwan muliakan Allah, maka disitulah mengapa kemudian kebiasaan ini dilanjutkan oleh para sahabat, dan para sahabat pun mewariskannya kepada para tabi'in, kemudian terus sampai kepada kita. Jadi ketika kita duduk di ta'lim itu namanya majlis, kemudian kalau sudah di luar ta'lim namanya majelas. Majelas pun itu ternyata penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Karena terkadang ada hal-hal yang mungkin tak patut ditanyakan dalam majelis,
maka para sahabat atau teman atau para aulia, para ulama itu akan mereka berdiskusi dengan santai di forum-forum yang tak resmi. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ketika satu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk bersama para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, maka beliau menyatakan seperti ini. Hubbiba ilayya min dunyakum thalath, aku cinta dari dunia kita ini ada 3, kata beliau. Pertama, at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. 3 hal itu, yang pertama at-tibu, yaitu berwangi-wangian, memakai minyak wangi. Kita tahu sunnah Rasulullah, beliau itu sekalipun aroma tubuhnya sudah wangi, keringatnya sudah wangi, memang dari asalnya seperti itu, ludah beliau wangi, tetapi beliau tetap memberikan penyunahan kepada kita, mencontohkan bahwa beliau suka wangi-wangian. Artinya beliau suka minyak-minyak, terutama minyak kasturi. Kemudian yang beliau senangi juga dari dunia ini apa? Kaum wanita. Loh, berarti Rasulullah itu penggila wanita? Tidak, maknanya seperti itu. Artinya wanita, artinya Rasulullah menaruh kepercayaan dan harapan besar kepada kaum wanita. Karena mengapa? Karena baiknya laki-laki, suksesnya laki-laki itu karena ibu-ibu. Gamis yang kita pakai, baju yang kita pakai, peci ini tidak mungkin seminggu tidak dicuci. Kecuali peci Pak Haji, sekali pakai ganti. Ya. Baju tidak mungkin pakai baju ripuk, ditanyakan wong siapa bininya itu. Maka sukses dan tidaknya seseorang, hatta dalam dunia, jangan dalam akhirat. Pada bab dunia saja orang menanyakan siapa orang rumahnya itu. Maka berarti ingin suksesnya seorang laki-laki dunia dan akhirat, maka itu bergantung kepada kaum wanita. Maka beliau sering menyatakan, ittaqullaha fin nisa, takutlah kepada Allah pada bab kaum perempuan. Atau istausu bin nisa'i khaira, dan berikanlah wasiat, perlakukanlah kaum wanita dengan baik. Karena mengapa? Karena memang di situ banyak sekali kebaikan yang dapat kita ambil. Pun sebaliknya, kalau tak benar dengan kaum wanita, dengan anak perempuan, itu akan bawa kesengsaraan. Maka beliau menyatakan, aku punya perhatian lebih kepada kaum wanita dibandingkan laki-laki. Karena rusak atau baiknya satu bangsa sangat bergantung kepada kaum wanitanya. Tetapi kalau orang memaknakan ini salah, oh Rasulullah itu penggila wanita berarti. Makanya istrinya sampai 9, sampai 11 atau 12. Ya kalau penggila perempuan nggak mungkin beliau menikah itu cuma 1 saja dengan perawan. Mestinya 12-nya semuanya gadis, kan tidak. Ada yang umur 50, 60, ada yang hampir 70, bahkan banyak yang ada yang lebih tua dari beliau ketika beliau nikahi. Nah, ngambil sunnah ini silahkan, ya jamaah Baitur Rahman silahkan diambil. Insya Allah orang di rumahnya setuju, kalau yakin aku setuju. Aku nak kawin, pasti marah. Tapi tenang dulu, sesuai sunnah Rasulullah itu ada di ujung situ yang umur 70 tahun, pasti disokong oleh orang rumah gitu, yakin aku. Nah itu baru sunnah yang betul Pak katanya. Jengok kelah, coba kelah Pak Haji. Kalau berani itu ujungnya. Biasanya tidak. Nah ikhwan, ini sudah kita bahas. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan yang bab berikutnya yang belum kita bahas. Maka faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sadaqta ya Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar menyatakan, Anda sungguh benar wahai Rasulullah. Anda mencintai atau menaruh perhatian pada 3 perkara yang luar biasa. Tetapi kalau bicara dengan konteks pandanganku, nah ini ikhwan, berarti ternyata dari pelajaran ini sampai ke ujung hadis ini kan lumayan panjang. Pelajarannya adalah bahwa memang kita ini jodoh-jodohan dengan amal Pak. Bahwa kita ini memang melakukan yang wajib itu wajib. Tapi untuk yang sunnah itu jangan dipaksakan orang lain sesuai dengan kita kesunahannya. Jodoh-jodohan. Ada yang kuatnya itu qiyamul lail, ada yang kuatnya di sedekah, ada yang kuatnya bantu orang lain, ada yang kuatnya di silaturahim. Dan tidak mungkin terkumpul ini semua pada satu jasad kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau itu tidak bisa terkumpul pada satu jasad, maka caranya satu, kita pilih, atau bukan pilih ya, kita akan sesuai dengan hati kita, kita akan memilih mana yang pas dengan kita. Atau merasa srek, ya Allah aku ini Quran belum pati baca. Tapi kalau duit ado, pengen
anak-anak itu diberikan bantuan, maka memberikan bantuan, bikin TPQ, di mana TPQ ustadz-ustadznya digaji, Masya Allah. Nah itu kan kebaikan seperti itu. Itu makna yang pertama. Yang kedua, ada masanya, ada kalanya sebagai manusia namanya, kadang mungkin jenuh dengan satu amal. Tidak apa-apa kata ulama, berhenti engkau dari satu amal, tapi pindahkan pada kebaikan yang lain. Merasa ternyata, aduh qiyamul lail ini sudah belas tahun rasanya, pengen subuhan beda qiyamul lail. Ada yang menyatakan seperti itu, tapi gantikan dengan tilawatul Quran, gantikan dengan amalan yang lain. Nah jadi ternyata dalam satu fase kehidupan kita, kita tidak bisa istiqomah melakukan semuanya seperti Rasulullah sampai kita mati, nggak mungkin. Karena kebaikan terkumpul sempurna itu hanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan sampai kita kelewatan minimal satu dari ibadah tatawwu. Ada yang mungkin sedekahnya, mungkin sedekah secara harta dia tak punya, tapi dia punya sumbangsih pikiran. Dia punya hati-hatinya terus dia dawamkan zikir kepada Allah, zikir sirri seperti itu. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, berarti disinilah pelajaran dari hadis ini, salah satunya adalah bahwa kita jangan sampai meremehkan orang lain yang tak sesoleh kita dalam tanda kutip. Karena kadang kebiasaan, maaf ya saya bahasakan, kebiasaan buruk orang-orang soleh itu adalah dia pengen orang lain tuh cak dia. Dia ingin orang lain seperti dirinya, padahal dia tidak tahu secara 24 jam mungkin ada orang lain yang punya amalan yang dia tak tahu. Dan dia, orang tersebut tak memberikan tahu kepada dirinya. Dan ini yang rahasia mengapa pada satu saat Rasulullah menyatakan nanti akan datang kepada kalian ahlul jannah. Dia adalah orang yang dalam bahasa sederhananya, dalam bahasa bebasnya, ku jamin dia masuk surga, sahabat Rasul. Kira-kira seperti itu. Para sahabat heran. Siapa gerangan? Apakah dia sahabat yang masyhur? Ternyata ketika beliau datang, ternyata bukan sahabat masyhur. La ya'rifuhu minna ahadun, bahwa tidak ada salah seorang di antara kalian yang dari antara kami yang mengenal orang ini. Dia datang, wudu, basah badannya, nenteng sendal. Izin Rasulullah, minta izin habis pergi. Maka kemudian hadis yang masyhur yang kita temukan, kemudian sana Abdullah bin Umar kemudian nyusul, menutul orang ini, besok gitu. Nyusul orang ini minta izin untuk minta amalannya, dia nginap selama 3 hari, yang kita tahu. Ternyata apa amalan orang tersebut? Dia wajahnya biasa saja, sholatnya biasa, tilawahnya juga biasa, bahkan tak masyhur di kalangan para sahabat. Ternyata amalannya adalah sebelum dia tidur hatinya sudah dihabiskan untuk memaafkan orang lain. Siapa yang bersalah kepadaku sudah aku maafkan. Dan ya Allah, kalau aku punya salah pada hari, tolong maafkan ya Allah. Jadi tidur dalam kondisi hatinya sudah bersih dari segala jelaga-jelaga hati. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini pun sunnah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan juga pada poin ini adalah tolong jangan batasi sunnah hanya pada aspek-aspek yang kita hanya sebatas itu yang kita tahu. Sunnah Rasulullah itu sangat luas. Sunnah Rasulullah tidak hanya mencakup aspek lahiriah semata-mata. Aspek lahiriah kita amalkan betul hebat, itu butuh iman, butuh keberanian, butuh keikhlasan, butuh perjuangan. Mendobrak sistem yang ada, misalnya ada tak biasa berjenggot, orang berjenggot dewek, itu butuh perjuangan. Ayolah Idul Adha caknya ini. Itu kan ada tantangan. Tapi ternyata adalah bahwa kita butuh juga bahwa jangan membatasi hanya pada bab seperti itu. Sering saya sampaikan, disiplin dalam bekerja, profesionalisme dalam bekerja, loyalitas kita, integritas kita itu merupakan bagian dari karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun bagian dari sunnah. Maka jangan dianggap bahwa ustaz ini mengaji hadis, ustaz sunnah, terus yang tidak ngaji hadis menjadi bab parenting misalnya, dia bukan ustaz sunnah, yang seperti itu bisa jadi bahkan jadi ustaz wajib, bukan baik sunnah baik. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, ini istilah yang sering mengkotak-kotakan. Istilah yang sering menganggap eksklusif, ini ustadz sunnah, yang lain tak sunnah berarti. Pemahamannya kan seperti itu. Kembali kepada sunnah, seolah-olah dia yang paling sunnah, sementara yang lain tidak sunnah. Ikhwan, selama dia muslim, maka pasti dia sudah mengamalkan sunnah. Jadi jangan, tolong mengkotak-kotakan ini ustadz, ini kajian ini masjid ini. Jangan sampai kita terkotak-kotakan, dan karena mengkotak-kotakan diri, eksklusivisme itu bagian dari sunnah iblis, bukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, iblis menyatakan ana khairun minhu
Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini bentuk-bentuk eksklusivisme dalam beragama. Merasa ibadahnya sudah ribuan tahun, zikirnya sudah mungkin puluhan juta sudah zikirnya, kemudian merasa penciptanya lebih baik, aku lebih baik daripada Adam. Ini bentuk-bentuk seperti ini yang harus kita hilangkan. Sadaqta ya Rasulullah. Maka bahasa para sahabat tidak menyatakan sadaqta ya Muhammad, tapi mereka memanggil dengan mengikuti sunnah Allah, sadaqta ya Rasulullah. Di dalam ayat Al-Quran, ikhwan yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memanggil Nabi itu dengan nama langsung. Nabi Muhammad maksudnya. Nabi Adam dipanggil dengan namanya. Ini bentuk kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah tak berikan kepada Nabi yang lain. Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nabi Musa, ya Musa, alqima fi yaminik talqaf ma sana'u. Jadi artinya Ibrahim, Musa, Isa, Harun semuanya itu dipanggil dengan nama. Tapi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipanggil ya Muhammad misalnya, qumil laila illa qalila, tidak. Tapi ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Dalam bahasa sederhana, Allah ingin memuliakan beliau dengan bentuk karakter tugas kepada beliau, bentuk kerasulan dan kenabian. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik. Tidak pernah dipanggil ya Muhammad. Pernah ikhwan satu saat di Madinah para sahabat manggil ya Muhammad, ya Muhammad. Allah tak berkenan dengan ini. Adabnya tak pas kata Allah. Maka Allah menyatakan antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Ditakutkan kalau kalian memanggil kekasihku hanya dengan namanya saja, terus suara kalian melebihi suara Rasulullah, maka amal kalian akan hancur, lebur, akan hilang, akan terhapus, sementara kamu tak menyadarinya. Berarti yang diajarkan apa? Adab dan etika. Dan kalaupun nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan hanya 4 kali di dalam Al-Quran, 4 kali nama beliau disebutkan, itu pun ketika nama beliau disebutkan pasti itu ada embel-embelnya Nabi dan Rasulnya. Tetap bahwa beliau sebagai petugas dari Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi ternyata ini merupakan bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak turun ayat tersebut, maka para sahabat mereka menyatakan ya Rasulullah. Tak pernah lagi ya Muhammad, itu tak pernah lagi. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, ini bentuk adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada para sahabat. Shadaqta ya Rasulullah, telah benar engkau wahai Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya ay mimma kana bainas samawati wal ard, dan dibikin cinta kepadaku. Jadi bukan bahasa ini Pak, kalau yang belajar bahasa Arab, hubbiba ilayya itu beda dengan ana uhibbu itu beda. Hubbiba ilayya itu kalau ana uhibbu saya suka, kalau hubbiba ilayya itu aku dibikin suka. Nah, jadi itu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang beramal itu kita ini sereknya di mana, kliknya di mana. Termasuk pertemanan, maksudnya pertemanan semuanya kita atas dasar kesolehan. Tetapi terkadang semua orang-orang soleh, mereka pun akan bukan pilih-pilih ya, dibikin sama Allah, klik sama yang ini, klik sama yang ini. Dan itu merupakan fitrah yang diperbolehkan. Asal kita berteman bukan karena dunia yang lain, tapi karena kebaikan-kebaikan. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sadaqta ya Rasulullah. Beliau tidak menyatakan benar engkau wahai mantuku, enggak. Padahal beliau kan mertuanya Rasulullah. Tapi beliau nyatakan sadaqta ya Rasulullah, ini bentuk ta'zim kepada nabi akhir zaman ini. Maka wa hubbiba ilayya minad dunya, dan dibikin cinta kepadaku, kata beliau 3 perkara. Apa yang pertama? An-nadharu ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dibikin cinta, yang Allah cintakan kepadaku, yang pertama an-nadhar, memandang wajah Anda wahai Rasulullah. Memandang wajah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar itu kalau sehari tak bertemu itu seperti orang yang sedang kasmaran, mabuk kepayang. Bukan mabuk kecubung, bukan. Mabuk kepayang. Artinya apa? Gelisah.
Dalam riwayat ketika fi asril jahiliyah, pada era-era dakwah yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, pernah karena Sayyidina Abu Bakar ini mendakwakan Islam itu secara terang-terangan, sementara saat itu dakwahnya masih sirriyah, masih bisirri, dengan pelan-pelan, dengan sembunyi-sembunyi. Maka Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berdakwah terang-terangan. Alasna ala haqqin ya Rasulullah, bukankah kita ini di dalam jalan kebenaran wahai Rasulullah? Benar, kata beliau. Terus kenapa kita ini diam-diam seperti ini? Ya jawab Rasulullah simpel, belum ada wahyu, belum ada perintah. Dalam bahasa sederhana, saya ini cuma pelaksana saja. Saya ini cuma mortirnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata komandan, laksanakan. Perintahnya belum ada, saya nggak berani melanggar. Bahasanya seperti itu. Tapi ghirah, semangat luar biasa. Tapi ya Rasulullah, kita ini benar, lihat mereka menyembah patung segala macam. Aku pengen. Lau anta musirrun ala hadat fadhal, kata Rasulullah. Kalau memang sudah bulat tekadmu, kata Rasulullah, ya silahkan, tapi aku tidak tanggung. Maka berdakwah. Dalam riwayat salah satu riwayat, Sayyidina Abu Bakar ini naik ke tempat tinggi, qila itu di Bukit Safa itu. Ayuhan nas, wahai manusia, kumpul. Yasin wal Qur'anil Hakim, baca surah Yasin, karena Makkiyah. Langsung digebuk, Pak. Karena mengapa digebuk? Apakah mereka tidak senang? Mereka tahu Sayyidina Abu Bakar orang baik. Mereka tahu yang dibaca yang itu adalah kalimat yang baik. Justru karena dibaca kalimat yang baik, yang lain itu terperangah, takut mereka itu merasa terpengaruh dengan bacaan Sayyidina Abu Bakar. Maka digebuk sampai pingsan. Lebam mukanya. Dipukul massa saat itu beliau. Maka pingsan, digotong ke rumah. Ketika sadar dia sudah sama ibunya, yang ditanyakan pertama, aina Muhammad? Di mana Nabi Muhammad? Bagaimana kabar Nabi Muhammad? Ibu suki tokar, karena Abu Bakar Nabi ujung ya. Jok kau bisa kira-kira rumah itu. Barulah terjelit matamu, yang kau cari Muhammad. Perhatikan dirimu, minum obat dulu bahasa gitu. Minum obat, makan dulu. Tidak. Tolong antarkan saya kepada kekasihku Muhammad. Supaya aku tahu bagaimana kondisinya. Iya, tapi kamu kan Oke, kata ibunya, sudah. Terus seperti itu, aku akan utus orang untuk menemui, melihat kondisi Muhammad, balik lagi memberikan kabar kepadamu. Tidak. Aku pengen melihat bahwa beliau betul-betul sehat, beliau selamat, beliau tidak diapa-apakan musuh Islam, dan aku pengen melihat dengan mata kepalaku sendiri. Maka dalam kondisi yang lebam, baru bangun pingsan itu, digotong sama orang 2 ber 3, berangkat melihat Muhammad selamat, beliau senang, baru balik, baru galak makan. Dengan berkah mahabbah ini, Pak, maka beliau mendapatkan karomah makom yang tak dimiliki siapapun di muka bumi ini. Apa itu? Jasadnya di samping jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Pak. Siapa yang dapat kemuliaan ini kalau bukan beliau? Dengan berkah mahabbah ini, maka beliau mendapatkan titel dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia yang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, kalaulah iman kita semuanya ditimbang dibandingkan dengan iman Sayyidina Abu Bakar, maka darajah iman Abu Bakar. Niscaya imannya Sayyidina Abu Bakar itu lebih berat dibandingkan dengan iman kita semua. Nah, salah satunya adalah keberkahan cinta. Maka beliau menyatakan, yang dibikin cinta Allah kepadaku adalah an-nadhru ila wajhi Rasulillah, memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ikhwan, kita akan ditemukan seolah-olah kontradiksi itu seperti ini. Dengan hadis menyatakan bahwa para sahabat kalau mendengar nasihat Rasulullah itu seperti terpekur, sampai-sampai seolah-olah sampai seolah-olah kalau mereka duduk diam di situ, ada burung bersarang di atas kepala untuk bertelur, niscaya bisa bertelur. Sahabat itu kalau dengar nasihat itu seperti ini, diam, terpekur, tidak bergerak-gerak, sampai-sampai burung pun kalau bertengger di atas kepala itu merasa nyaman, karena seperti di atas batu. Nah, dengan hadis ini bagaimana kita gabungkan ini hadis ini? Maka ikhwan dimuliakan Allah, saya jadi teringat cerita salah seorang guru kita, Habib Helmi Ahmad Khalid Al-Kaf. Beliau berdakwah di Timika, bercerita
Beliau asli Palembang, kakeknya orang Palembang, abahnya Palembang, tapi kemudian beliau hijrah ke Jakarta. Beliau cerita, ini Ustadz, ketika untuk mensosialisasikan Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu berada di Sumatera selama seminggu. Dari Lampung sampai Palembang, sampai Jambi, sampai Bengkulu, kakek njit kami yang menemani, kakek beliau. Dan selama 1 minggu itu Ustaz, kata cerita beliau, ini dapat dari kakek atau dari abah beliau. Hadratus Syekh itu tak berani memandang wajah langsung. Kalaupun tuh, iya Bib, enggih Bib, ya terus. Jadi wajah tuh menatap ke bawah, kalaupun paling banter tuh menatap ke mulut, ke bibir, gak berani natap ke mata. Dan dalam 1 minggu itu Ustaz, kata beliau, cerita ini Habib Helmi cerita ke saya, 1 minggu itu gak pernah Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu berjalan tuh melewati, maksudnya bersejajaran terus di belakang. Dan di belakang pun masih memilih posisi di mana yang bahkan beliau tak berani menginjak bayangan sang Habib. Ini ta'zim, ini cinta, ini adab. Ini hal yang kalau orang hatinya tak lembut tak akan mungkin melakukan ini. Bayangannya baik, bid'ah ini, cak itu baik. Nah inilah penyakitnya kita tuh di situ. Melihat hanya pada yang kasat mata, yang zahir-zahir, belum menembus pada relung hati yang dalam. Dan mahabbah seperti ini kalau bukan karena Allah berikan itu akan susah dapat. Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Jadi beliau tak berani memandang wajah Rasulullah. An-nazar ila wajhillah, memandang wajah, an-nazar ila wajhi Rasulullah, memandang wajah Rasulullah maksudnya memandang wajah itu tidak sampai menatap ke mata beliau. Dia melihat ke sekitar sini saja, tak berani memandang itu, karena itu bagian dari sul adab menurut Sayyidina Abu Bakar. Dan oleh karena itulah dikatakan Al-Habib Ali Al-Jufri, beliau menyatakan seperti ini. Kalau kita baca kitab sirah, maka riwayat tentang bentuk wajah, muka, alis, hidung, atau kemudian jidatnya Rasulullah tak pernah diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Tak pernah diceritakan oleh Sayyidina Umar, oleh sahabat-sahabat yang senior. Mengapa? Mereka ta'zim, nunduk seperti ini. Paling banter seperti yang saya sampai melihat jenggot saja melihat. Tapi tak berani ceritakan. Yang menceritakan adalah sahabat-sahabat ketika Rasulullah umur misalnya 4 atau 50 tahun, mereka masih berumur 7 tahun. Budak kecil bebas, bocil. Lihat, oh itu Rasulullah wajahnya seperti itu. Maka inilah cinta itu seperti itu. Ya. Cinta itu dengan caranya masing-masing. Ikhwan dimuliakan Allah. Kalau kita melihat konsep orang-orang yang mendekat kepada Allah, ada orang di antara kita pasti menyatakan seperti ini. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada Engkau sedekat-dekatnya. Ada kan? Pengen taqarrub bahasa kita tuh kan. Tapi bagi sebagian ulama yang lain tuh mereka malu, aib katanya. Ngapa? Coba kata ulama ini, bayangkan kalau engkau berdekatan dengan orang yang engkau sangat cintai. Apa yang hadir? Apakah senang? Bukan katanya. Yang ada adalah rikuh, segan, rasa tak bebas. Bayangkan kita dengan orang yang punya haibah, punya kewibawaan, kita tuh serba salah, nak bergerak besar. Nah bahkan ulama, ada para aulia menyatakan, ya Allah kalau masuk surga, aku tidak apa-apa di terakhir be. Ngapa? Kalau berdekatan dengan engkau, aku akan rikuh ya Allah. Ya Allah, aku tidak ingin memandang zatmu ya Allah. Mengapa? Bukan tidak galak memandang zat. Aku tidak pengen bahwa zatmu itu dikotori dengan kotornya diriku. Nah ini konsepnya masing-masing. Tapi ada yang pengen berdekatan. Nah makanya ini ukuran mahabbah seperti ini tidak bisa diukurkan satu orang dengan yang lain. Tapi yang jelas di mana posisi kita dalam kecintaan tersebut, maka lakoni dengan baik. Jangan ada kepura-puraan, jangan ada semacam ada udang di balik batu di situ. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan, hal yang paling aku cintai bukan makan-makan, bukan apapun, tapi memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa infaqu mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua setelah memandang wajah Rasulullah, aku sangat suka menginfakkan hartaku kepada Rasulullah untuk agama ini. Dan kita tahu dalam sejarah, dalam riwayat betapa banyak perjuangan beliau. Ketika ada seorang hebat, orang yang tak terbayang zaman sekarang mungkin ada, tapi dalam bentuk yang lain. Sayyidina Bilal bin Rabah.
muadzin Rasulullah. Beliau disiksa ikhwan, bajunya dibuka, ditelentangkan di padang pasir, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, diikat, kemudian selanjutnya dadanya ditindihkan satu batu yang besar. Dan kalau kita pengen ilustrasi merasakannya, cukup kemarin beberapa pekan yang lalu, Palembang merasakan panas yang paling panas. Sampai 38 kemarin ya. Yang rasanya kalau keluar rumah tuh panas yang rasa, Masya Allah. Itu baru 38 ikhwan. Kalau sudah di padang pasir bisa 50 derajat. Itu kalau dak tebaring, dak teguling. Ini digulingkan, dibaringkan, ditelentangkan tanpa pakai baju sama sekali. Bagaimana itu rasanya? Gampang bela kakek. Siang hari depan kantor gubernur tuh nelentang itu. Panasnya. Selain panas dikatakan orang gila itu. Saya Bilal bin Rabah seperti itu. Kemudian ditindihkan dengan batu besar yang keluar ahad. Berarti pantas orangnya belum masuk surga, terompahnya sudah duluan. Itu memang karomah Sayyidina Bilal bin Rabah, karena memang seperti itu ikhwan. Perjuangannya luar biasa. Nah, untuk membebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah, mereka minta tebusan yang mahal. Duit siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua yang kita tahu dalam sejarah riwayat yang pernah saya sampaikan. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah, ingat Pak riwayatnya? Yang dia tiap subuh selesai Rasulullah Assalamualaikum bur balik ke rumah. Ngapa? Ketika ditanya, wahai Abu Dujanah, aku mendapatkan kabar berita bahwa engkau setiap salam enggak ikut zikir bersama saya, langsung berdebur saja, kira-kira langsung balik. Apa alasanmu? Ya Rasulullah, di rumahku aku punya banyak anak, 5 atau sampai 6 anak, yang kesemuanya seperti kami ini orang fakir di Madinah ini, orang miskin. Sementara di samping kami ada seorang Yahudi yang punya pohon kurma. Pokoknya akarnya ada di tanahnya, kemudian semua badannya, buahnya itu condong ke rumah halaman kami. Yang tiap pagi runtuh, dan saya tidak ingin bahwa itu kurma itu berjatuhan sampai dilihat oleh anak saya. Maka dikumpulkan semua itu kurma, diberikan kepada Yahudi. Wala salam, wala kalam, wala syukuran, tak terima kasih, diambil baik. Padahal walaupun akarnya numpang di sini, buahnya kan runtuh ke sini. Dalam hukum Islam kan bahwa itu boleh kita ambil, tapi dia tidak mau dengan hukum yang syubhat seperti bagi dia. Berselamatkan. Ya Rasulullah, mengapa saya lakukan itu? Pernah pada satu saat kemudian anak saya bangun karena saya agak terlambat, saya zikir. Kemudian ketika saya pulang ternyata anak saya sudah mengunyah kurma dengan senangnya. Itu anak kurma itu saya lepehkan, saya ambil dari mulutnya sampai dia menangis meronta-ronta sepanjang hari nangis. Pegalati bahasa gitu. Lapar, dahaga, haus, kemudian makan kurma yang enak, ternyata diambil dari mulut itu rasanya apa? Diserahkan kepada Yahudi. Ya Rasul, aku tidak ingin kejadian itu berulang. Maka kemudian mana itu Yahudi dipanggil? Yahudi itu dipanggil Yahudi. Wahai Tuan, dapat berita ini. Iya betul, itu kurma saya. Maukah saya mintakan doa kepada Allah bahwa Anda kelak di surga mendapatkan 10 pohon kurma yang tangkainya dari emas, buahnya dari mutiara segala macam. Apa kata Yahudi? Tidak kata, cash buy katanya. Aku tidak percaya akhirat. Yang ada yang jelas-jelas ya katanya. Orang Yahudi kan seperti itu. Jangankan Rasulullah, Nabi Musa saja mau dibunuh. Arinallah jahra, pengen, wahai Musa, tolong kami itu pengen jengok Tuhan dengan mata kami. Kan seperti Yahudi. Nah, kata Rasulullah, ya khair kata. Kemudian Sayyidina Abu Bakar nyatakan, izinkan saya Rasulullah, diizinkan. Berapa harga kurma sekarang? Misalnya sebatang itu misalnya, anggaplah 5 juta. Saya beli 10 kali lipat, 50 juta. Insyaallah. Dari uangnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka pulang ini Yahudi dengan senang, maka diberitakan bahwa ini kurma sudah dijual, tapi tenang saja, besok tiap subuh akan kita ambil kurma itu. Pas dia sholat subuh, kita ambil buah kurmanya. Ini Yahudi yang ini sudah. Jadi dimanapun ada masalah dunia, di situ pasti ada orang Yahudi. Kalaupun bukan orang Yahudi, muridnya orang Yahudi. Nah kemudian sudah siap, besok-besok bangun, ternyata terkejutlah ini Yahudi. Ketika dia bangun ternyata kurmanya sudah pindah ke rumahnya, ke tanahnya Abu Dujanah. Masya Allah, ini karamah. Nah kan dimuliakan Allah. Siapa yang duiti? Sayyidina Abu Bakar.
Jadi banyak dalam sejarah, hatta beliau ketika Sayyidina Umar bin Khattab kan dalam riwayat yang masyhur pengen menyaingi Sayyidina Abu Bakar sekali begitu Sayyidina Umar. Maka ketika Rasulullah minta infak, maka kata Sayyidina Umar bin Khattab diberikan uang yang sangat banyak. Kalah Abu Bakar hari ini. Betul ketika ditanya, anggaplah hari ini 20 dinar Sayyidina Umar bin Khattab. Saya berapa Sayyidina Abu Bakar? Memberikan 2 dinar saja. Rasulullah bertanya, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan? Aku tinggalkan setengahnya Rasulullah. Ada 20 dinar masih untuk orang tuaku, untuk anak istriku. Abu Bakar, 2 dinar ini berapa yang kau sisakan untuk anak istrimu? Aku tinggalkan di tengah mereka Allah dan Rasulnya. Menangis Sayyidina Abu Bakar menyatakan, wallahi demi Allah setelah ini aku tak berani akan untuk menyaingi Abu Bakar dalam hal kebaikan. Ya ikhwan dimuliakan Allah. Ini beliau adalah orang yang sangat getol dalam menginfakkan hartanya fisabilillah. Kemudian yang ketiga, wa antakuna ibnati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hal yang menjadikan aku cinta adalah bahwa hartaku yang paling berharga, yaitu anakku bernama Aisyah, itu menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dimuliakan Allah. Ini bentuk mahabbah, ini bentuk cinta, ini bentuk tabarruk, ini bentuk khidmah, ini bentuk pengabdian yang luar biasa. Orang kalau sudah cinta, Masya Allah. Ya. Orang kalau sudah cinta, Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar itu akan lakukan. Maka berarti, ikhwan yang dimuliakan Allah, kita ini tidak pacak seperti Sayyidina Abu Bakar. Tapi apapun yang pernah direkomendasikan Rasulullah, dicontohkan Rasulullah, semampu kita untuk kita lakukan. Minha salah satunya apa? Kita sudah di bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita bulan masuk bulan Dzulhijjah. Tentunya kita tahu ada kesunahan yang sangat muakkad dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu beribadah kurban. Maka ibadah kurban ini ibadah yang dari namanya bela istimewa. Kurban. Apa? Idul kurban. Apa makna kurban? Kurban itu dari kata-kata qaruba yaqrubu. Qarabatan wa kurbanan. Qarabah itu dalam bahasa Indonesia diambil menjadi kerabat. Kurban tetap jadi kurban, bukan korban, ada beda. Jadi bukan hari raya korban, bukan, tapi hari raya kurban. Artinya apa? Kalau kita melakukan menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap maqam kita semakin didekatkan kepada Allah dengan bentuk kata kurban. Karena kata kurban itu bentuk sifatnya namanya qarib. Qarib itu artinya dekat. Maka orang yang berkurban, maka diharapkan posisinya, levelnya, makomnya itu mendekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kata qarib ini diambil dalam bahasa Indonesia menjadi karib, sahabat karib. Karib itu kan dari kata-kata qarib, artinya sahabat dekat. Maka orang yang beribadah kurban, maka mereka akan diharapkan mendapatkan kebaikan makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan Allah. Banyak sekali kebaikan-kebaikan kurban yang akan didapatkan bagi orang yang mudhahi, bagi orang yang udhiyah. Udhiyah itu adalah bahasa lain daripada kurban. Apa kebaikannya? Bahwa salah satunya bahwa setiap bulu, setiap helai bulu dari hewan tersebut akan menjadi saksi, menjadi syafaat, menjadi kebaikan bagi orang yang berkurban. Bayangkan di kambing itu tak terhitung lagi bulunya. Jenggot kita beda terhitung. Apalagi bulu kambing dari pocok sampai ke bawah. Yang tidak berbulu itu biji mata dengan beber dengan kuku. Selebihnya itu kebaikan. Berarti orang yang berkurban itu ternyata mereka menukarkan hartanya yang hakikatnya itu adalah kepunyaan Allah, ditukarkan untuk menjadi kebaikan bagi dirinya. Maka orang yang berkurban, maka mereka akan mendapatkan satu qarabah, kedekatan kepada Allah. Yang kedua, mereka mencontoh sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga sunnah para Nabi dan Rasul terdahulu. Karena Nabi dan Rasul terdahulu tidak ada Nabi dan Rasul kecuali mereka disyariatkan untuk berkurban. Dan kurban yang pertama yang kita tahu adalah kurban yang terjadi dilakukan oleh Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Bahwa ternyata kurban yang pertama dalam sejarah manusia, bahwa keduanya berkurban. Tapi berkurbannya lihat bukan pada konten bendanya, tapi motifnya. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang lain tak diterima. Mengapa? Karena yang petani ini, si Qabil ini, dia mempersembahkan buah-buahan
yang jangankan orang lain, bahkan dia pun enggan untuk memakannya. Dia lesu nak makannya. Dia memandangnya pun sudah tak betah. Sementara Habil ini memberikan kurban dengan kurban yang terbaik. Punya misalnya 100 domba, nah maka dia pilih domba yang paling gemuk, paling baik, paling berkualitas. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang satu tidak. Ternyata ikhwan, bentuk motif cinta yang murni akan menghasilkan amalan persembahan yang terbaik. Boleh jadi ada orang yang berkurban 3 juta, kambingnya besar. Tapi boleh jadi dia akan kalah dengan orang yang berkurban 2.500.000. Tapi ternyata siapa? Ternyata dia pemulung sampah. Yang dia tiap bulan menyisihkan uangnya untuk berkurban. Ya ikhwanin barakan Allah, ketakwaan itu akan mengalahkan logika. Maka orang kalau sudah beribadah didasarkan dengan cinta seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka mereka akan mempersembahkan sesuatu yang di luar nalar. Dan kita tahu setiap tahun kita disuguhkan contoh-contoh yang terbaik, betapa banyak orang-orang yang sangat cinta kepada Allah, mereka berkurban dengan kurban yang terbaik. Kurban yang terbaik itu bukan berarti harus paling besar, paling berat, tidak. Tapi dilihat bahwa tingkat kesusahannya dia susah, tapi masih dia mampu untuk mengerjakannya. Walhamdulillah, insya Allah kita semua diberikan kelapangan dan kemudahan. Maka mudah-mudahan kita bisa berkurban tahun ini, kita pasang niat, karena sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan itu akan ketika dilakukan kembali pada diri kita masing-masing. Maka yang dimuliakan Allah, dari sini masih ada waktu, dari sini ke depan, kalau yang belum ada duit, baca mungkin jual batu cincinnya kalau capek aja kan. Atau jual HP yang keduanya, kan ada 2 HP biasanya. Nah, HP sikoknya jual ke kantor atau jual ke pengurus masjid misalnya. Ini Ustaz untuk kurban, Masya Allah ya, akan diterima oleh pengurus masjid. Ya, mudah-mudahan niatan baik kita, amalan baik kita itu menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala ridha dunia dan akhirat kepada kita. Hadanallahu wa ikum ajma'in, usikum wa nafsi bi taqwallah. Kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsiran walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al min khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu نعم الوكيل. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرم بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. الحمد لله وكفى. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا ومن أحسن إلينا، وإلى والدينا وأولادنا
وعلى نية الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزي والزلل، وأن الله يحفظنا وإياكم من الأذيات والبليات والعاهات والمكروهات والأسقام والأمراض والألم، وأن الله يلطف بنا وبكم وبالمسلمين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para ulama, para guru, para kiai, para pengurus, para jamaah, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di dalam ketaatan kepadanya. Kita berharap, kita berdoa, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita dari sini ke depannya terus dihiasi dengan ibadah dan ketaatan sampai mati. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terus terlimpah ruah kepada hadratur Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan satu maqalah yang maqalah ini masuk dalam bab thulathi, tetapi bagiannya panjang karena masing-masing bagian ini punya 3 maqalah yang menceritakan tentang majlisnya, tentang duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau, karena merupakan bagian dari sunnah Rasulullah adalah duduk-duduk bercengkrama, yang di dalam bahasa hadis itu suhbatus salihin, berkumpul, bermajlis bersama orang-orang yang saleh. Karena duduknya bersama orang saleh, diam dan geraknya itu mengandung keberkahan dan kebaikan. Memandang wajah orang saleh itu senantiasa akan membuka potensi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang disebut sebagai kekasih Allah, sebagai ulama rabbani, disebut dengan para awliya atau waliullah, maka itu akan lebih lagi berpotensi kita untuk ingat kepada Allah, ingat pada diri kita, dan ingat bagaimana mungkin di mana letak derajat ketakwaan kita atau di mana letak keburukan-keburukan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna lillah mafatihal dzikr." Ketahuilah, kata beliau, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, Allah punya kunci-kunci zikir di muka bumi. Siapa kunci-kunci zikir itu? Humul ladzina idza ru'u dzikirallah. Mereka adalah orang-orang yang kalau kita memandang wajah mereka, kita langsung teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memandang mereka, langsung hati ini ingat kepada dosa kita. Ketika memandang mereka, langsung teringat betapa ternyata amal kita mungkin masih merasa sangat sedikit. Ketika berjumpa dengan mereka, dengan ketinggian akhlak mereka, dengan keilmuan mereka, dengan amal mereka, maka kita langsung membandingkan, kalau begini saja ulamanya seperti itu, kalau auliaullah seperti ini, kalau dzurriyyatur rasul itu seperti ini akhlaknya, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka pentingnya kita untuk duduk bersama orang-orang soleh, bagian dari pembanding diri kita dengan sampai di mana kadar ketaatan kita kepada Allah. Dan duduk bersama orang soleh merupakan satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sunnah itu sifatnya menyeluruh. Sunnah itu mencakup lahir dan batinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya memaknakan sunnah hanya pada aspek pakaian, pada aspek jenggot, pada aspek pakaian, celana atau gamis atau sarung di atas mata kaki. Betul, itu sunnah. Tapi kedisiplinan juga merupakan sunnah. Loyalitas kerja juga sunnah. Profesionalisme dalam bekerja juga sunnah.
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbu min ahadikum idza amila amalan an yutqinahu atau kama qala Rasul. Bahwa Allah sangat cinta, sangat suka kepada salah seorang di antara kalian jikalau dia bekerja, maka bekerjanya itu dengan profesional, dia betul-betul menguasainya. Artinya bekerja dengan total, menguasai ilmu, mempunyai skill yang mumpuni, itu juga sunnah Rasulullah. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, maka disinilah mengapa kita perlu banyak belajar dari kitab manapun, belajar dari guru manapun, belajar dimanapun, dan belajar kapanpun, supaya kita mendapatkan sunnah itu secara menyeluruh. Yang kita dapatkan dari fulan, maka kita tidak dapatkan dari fulan yang lain. Kita dapatkan dari ulama A 10, maka kita dapatkan dari ulama B juga 10. Jadinya totalnya 20. Semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak kesunahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita dapatkan. Maka disinilah pentingnya bagi kita untuk membuka diri, untuk membuka hati, untuk siap menerima apapun kebaikan, karena nyatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, bahwa sesungguhnya kebenaran itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan randomkan, Allah akan serakkan di mana kebaikan-kebaikan itu. Berserakan di sini kita ambil, berserakan di sini kita ambil, berserakan di sana kita ambil. Maka kalau kita hanya membatasi diri hanya pada satu tempat, satu kelompok, satu guru, satu masa saja, maka kita akan kemungkinan besar akan kehilangan potensi kebaikan secara menyeluruh. Maka ikhwan muliakan Allah, maka disitulah mengapa kemudian kebiasaan ini dilanjutkan oleh para sahabat, dan para sahabat pun mewariskannya kepada para tabi'in, kemudian terus sampai kepada kita. Jadi ketika kita duduk di ta'lim itu namanya majelis, kemudian kalau sudah di luar ta'lim namanya majelas. Majelas pun itu ternyata penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Karena terkadang ada hal-hal yang mungkin tak patut ditanyakan dalam majelis, maka para sahabat atau teman atau para aulia, para ulama itu akan mereka berdiskusi dengan santai di forum-forum yang tak resmi. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ketika satu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk bersama para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, maka beliau menyatakan seperti ini, hubbiba ilayya min dunyakum thalath, aku cinta dari dunia kita ini ada 3, kata beliau. Pertama, at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. 3 hal itu, yang pertama at-tibu, yaitu berwangi-wangian, memakai minyak wangi. Kita tahu sunnah Rasulullah, beliau itu sekalipun aroma tubuhnya sudah wangi, keringatnya sudah wangi, memang dari asalnya seperti itu, ludah beliau wangi, tetapi beliau tetap memberikan penyunahan kepada kita, mencontohkan bahwa beliau suka wangi-wangian. Artinya beliau suka minyak-minyak, terutama minyak kasturi. Kemudian yang beliau senangi juga dari dunia ini apa? Kaum wanita. Loh, berarti Rasulullah itu penggila wanita? Tidak, maknanya seperti itu. Artinya wanita, artinya Rasulullah menaruh kepercayaan dan harapan besar kepada kaum wanita. Karena mengapa? Karena baiknya laki-laki, suksesnya laki-laki itu karena ibu-ibu. Gamis yang kita pakai, baju yang kita pakai, peci ini tidak mungkin seminggu tidak dicuci. Kecuali peci Pak Haji, sekali pakai ganti. Ya. Baju tidak mungkin pakai baju ripuk, ditanyakan wong siapa bininya itu. Maka sukses dan tidaknya seseorang, hatta dalam dunia, jangan dalam akhirat. Pada bab dunia saja orang menanyakan siapa orang rumahnya itu. Maka berarti ingin suksesnya seorang laki-laki dunia dan akhirat, maka itu bergantung kepada kaum wanita. Maka beliau sering menyatakan, ittaqullaha fin nisa, takutlah kepada Allah pada bab kaum perempuan. Atau istausu bin nisa'i khaira, dan berikanlah wasiat, perlakukanlah kaum wanita dengan baik. Karena mengapa? Karena memang di situ banyak sekali kebaikan yang dapat kita ambil. Pun sebaliknya, kalau tak benar dengan kaum wanita, dengan anak perempuan, itu akan bawa kesengsaraan. Maka beliau menyatakan, aku punya perhatian lebih kepada kaum wanita dibandingkan laki-laki. Karena rusak atau baiknya satu bangsa sangat bergantung kepada kaum wanitanya. Tetapi kalau orang memaknakan ini salah, oh Rasulullah itu penggila wanita berarti. Makanya istrinya sampai 9, sampai 11 atau 12.
Ya kalau penggila perempuan nggak mungkin beliau menikah itu cuma satu saja dengan perawan. Mestinya 12-nya semuanya gadis, kan tidak. Ada yang umur 50, 60, ada yang hampir 70, bahkan banyak yang ada yang lebih tua dari beliau ketika beliau nikahi. Nah, ngambil sunnah ini silahkan. Ya, Jamaah Baitur Rahman silahkan diambil. Insya Allah orang di rumahnya setuju kalau. Yakin aku setuju. Aku nak kawin. Pasti marah. Tapi tenang dulu, sesuai sunnah Rasulullah itu ada di ujung situ yang umur 70 tahun, pasti disokong oleh orang rumah kita, yakin aku. Nah itu baru sunnah yang betul Pak katanya. Jengok kelah, coba kelah Pak Haji. Kalau berani itu ujungnya. Biasanya tidak. Nah ikhwan, ini sudah kita bahas. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan yang bab berikutnya yang belum kita bahas. Maka faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Shadaqta ya Rasulullah." Maka Sayyidina Abu Bakar menyatakan, Anda sungguh benar wahai Rasulullah. Anda mencintai atau menaruh perhatian pada 3 perkara yang luar biasa. Tetapi kalau bicara dengan konteks pandanganku, nah ini ikhwan, berarti ternyata dari pelajaran ini sampai ke ujung hadis ini kan lumayan panjang. Pelajarannya adalah bahwa memang kita ini jodoh-jodohan dengan amal, Pak. Bahwa kita ini memang melakukan yang wajib itu wajib. Tapi untuk yang sunnah itu jangan dipaksakan orang lain sesuai dengan kita kesunahannya. Jodoh-jodohan. Ada yang kuatnya itu qiyamul lail, ada yang kuatnya di sedekah, ada yang kuatnya bantu orang lain, ada yang kuatnya di silaturahim. Dan tidak mungkin terkumpul ini semua pada satu jasad kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau itu tidak bisa terkumpul pada satu jasad, maka caranya satu, kita pilih. Atau bukan pilih ya, kita akan sesuai dengan hati kita, kita akan memilih mana yang pas dengan kita. Atau merasa srek, ya Allah, kok ini Quran belum pati paca. Tapi kalau duit ado, pengen anak-anak itu diberikan bantuan, maka memberikan bantuan, bikin TPQ, di mana TPQ ustadz-ustadznya digaji, Masya Allah. Nah itu kan kebaikan seperti itu. Itu makna yang pertama. Yang kedua, ada masanya, ada kalanya sebagai manusia namanya, kadang mungkin jenuh dengan satu amal. Tidak apa-apa kata ulama, berhenti engkau dari satu amal, tapi pindahkan pada kebaikan yang lain. Merasa ternyata, aduh qiyamul lail ini sudah 11 tahun rasanya, pengen subuhan beda qiyamul lail. Ada yang menyatakan seperti itu, tapi gantikan dengan tilawatul Quran, gantikan dengan amalan yang lain. Nah jadi ternyata dalam satu fase kehidupan kita, kita tidak bisa istiqomah melakukan semuanya seperti Rasulullah sampai kita mati, nggak mungkin. Karena kebaikan terkumpul sempurna itu hanya pada Rasulullah SAW. Tapi jangan sampai kita kelewatan minimal satu dari ibadah tatawwu. Ada yang mungkin sedekahnya, mungkin sedekah secara harta dia tak punya, tapi dia punya sumbangsih pikiran. Dia punya hati-hatinya terus dia dawamkan zikir kepada Allah, zikir sirri seperti itu. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, berarti disinilah pelajaran dari hadis ini. Salah satunya adalah bahwa kita jangan sampai meremehkan orang lain yang tak sesoleh kita dalam tanda kutip. Karena kadang kebiasaan, maaf ya saya bahasakan, kebiasaan buruk orang-orang soleh itu adalah dia pengen orang lain tuh cak dia. Dia ingin orang lain seperti dirinya, padahal dia tidak tahu secara 24 jam mungkin ada orang lain yang punya amalan yang dia tak tahu. Dan dia, orang tersebut tak memberikan tahu kepada dirinya. Dan ini yang rahasia mengapa pada satu saat Rasulullah menyatakan nanti akan datang kepada kalian ahlul jannah. Dia adalah orang yang dalam bahasa sederhananya, dalam bahasa bebasnya, ku jamin dia masuk surga, sahabat Rasul. Kira-kira seperti itu. Para sahabat heran. Siapa gerangan? Apakah dia sahabat yang masyhur? Ternyata ketika beliau datang, ternyata bukan sahabat masyhur. La ya'rifuhu minna ahadun. Bahwa tidak ada salah seorang di antara kalian yang dari antara kami yang mengenal orang ini. Dia datang, wudu, basah badannya, nenteng sendal. Izin Rasulullah, minta izin bisa pergi. Maka kemudian hadis yang masyhur yang kita temukan, kemudian sana Abdullah bin Umar kemudian nyusul, menutul orang ini, besok gitu. Nyusul orang ini minta izin untuk minta amalannya, dia nginap selama 3 hari yang kita tahu. Ternyata apa amalan orang tersebut? Dia wajahnya biasa saja, sholatnya biasa, tilawahnya juga biasa, bahkan tak masyhur di kalangan para sahabat. Ternyata amalannya adalah sebelum dia tidur hatinya sudah dihabiskan
untuk memaafkan orang lain. Siapa yang bersalah kepadaku sudah aku maafkan. Dan ya Allah, kalau aku punya salah pada hari ini, tolong maafkan ya Allah. Jadi tidur dalam kondisi hatinya sudah bersih dari segala jelaga-jelaga hati. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini pun sunnah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan juga pada poin ini adalah tolong jangan batasi sunnah hanya pada aspek-aspek yang kita hanya sebatas itu yang kita tahu. Sunnah Rasulullah itu sangat luas. Sunnah Rasulullah tidak hanya mencakup aspek lahiriah semata-mata. Aspek lahiriah kita amalkan betul hebat. Itu butuh iman, butuh keberanian, butuh keikhlasan, butuh perjuangan. Mendobrak sistem yang ada, misalnya ada tak biasa berjenggot, orang berjenggot dewek, itu butuh perjuangan. Ayolah Idul Adha caknya ini. Itu kan ada tantangan. Tapi ternyata adalah bahwa kita butuh juga bahwa jangan membatasi hanya pada bab seperti itu. Sering saya sampaikan, disiplin dalam bekerja, profesionalisme dalam bekerja, loyalitas kita, integritas kita itu merupakan bagian dari karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun bagian dari sunnah. Maka jangan dianggap bahwa ustadz ini mengaji hadis, ustadz sunnah, terus yang tidak ngaji hadis menjadi bab parenting misalnya, dia bukan ustadz sunnah, yang seperti itu bisa jadi bahkan jadi ustadz wajib, bukan baik sunnah baik. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, ini istilah yang sering mengkotak-kotakan. Istilah yang sering menganggap eksklusif, ini ustadz sunnah, yang lain tak sunnah berarti. Pemahamannya kan seperti itu. Kembali kepada sunnah seolah-olah dia yang paling sunnah, sementara yang lain tidak sunnah. Ikhwan, selama dia muslim, maka pasti dia sudah mengamalkan sunnah. Jadi jangan, tolong mengkotak-kotakan ini ustadz, ini kajian ini masjid ini. Jangan sampai kita terkotak-kotakan, dan karena mengkotak-kotakan diri, eksklusivisme itu bagian dari sunnah iblis, bukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, iblis menyatakan ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini bentuk-bentuk eksklusivisme dalam beragama. Merasa ibadahnya sudah ribuan tahun, zikirnya sudah mungkin puluhan juta sudah zikirnya, kemudian merasa penciptanya lebih baik, aku lebih baik daripada Adam. Ini bentuk-bentuk seperti ini yang harus kita hilangkan. Shadaqta ya Rasulullah. Maka bahasa para sahabat tidak menyatakan shadaqta ya Muhammad, tapi mereka memanggil dengan mengikuti sunnah Allah, shadaqta ya Rasulullah. Di dalam ayat Al-Quran, ikhwan yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memanggil Nabi itu dengan nama langsung. Nabi Muhammad maksudnya. Nabi Adam dipanggil dengan namanya. Ini bentuk kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah tak berikan kepada Nabi yang lain. Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nabi Musa, ya Musa, alqima fi yaminik talqaf ma sana'u. Jadi artinya Ibrahim, Musa, Isa, Harun, semuanya itu dipanggil dengan nama. Tapi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipanggil ya Muhammad misalnya, qumil laila illa qalila, tidak. Tapi ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Dalam bahasa sederhana, Allah ingin memuliakan beliau dengan bentuk karakter tugas kepada beliau, bentuk kerasulan dan kenabian. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik. Tidak pernah dipanggil ya Muhammad. Pernah ikhwan satu saat di Madinah para sahabat manggil ya Muhammad, ya Muhammad. Allah tak berkenan dengan ini. Adabnya tak pas kata Allah. Maka Allah menyatakan antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Ditakutkan kalau kalian memanggil kekasihku hanya dengan namanya saja, terus suara kalian melebihi suara Rasulullah, maka amal kalian akan hancur, lebur, akan hilang, akan terhapus, sementara kamu tak menyadarinya. Berarti yang diajarkan apa? Adab dan etika. Dan kalaupun nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan hanya 4 kali di dalam Al-Quran, 4 kali nama beliau disebutkan, itu pun ketika nama beliau disebutkan pasti itu ada embel-embelnya Nabi dan Rasulnya. Tetap bahwa beliau sebagai petugas dari Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi ternyata ini merupakan bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak
turun ayat tersebut, maka para sahabat mereka menyatakan, ya Rasulullah, tidak pernah lagi ya Muhammad, tidak pernah lagi. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, ini bentuk adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada para sahabat. Shadaqta ya Rasulullah, telah benar engkau wahai Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya ay mimma kana bainas samawati wal ard, dan dibikin cinta kepadaku. Jadi bukan bahasa ini, Pak. Kalau yang belajar bahasa Arab, hubbiba ilayya itu beda dengan ana uhibbu itu beda. Hubbiba ilayya itu kalau ana uhibbu saya suka. Kalau hubbiba ilayya itu aku dibikin suka. Nah, jadi itu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang beramal itu kita ini sereknya di mana, kliknya di mana. Termasuk pertemanan, maksudnya pertemanan semuanya kita atas dasar kesolehan. Tetapi terkadang semua orang-orang soleh mereka pun akan pilih, bukan pilih-pilih ya, dibikin sama Allah, klik sama yang ini, klik sama yang ini, dan itu merupakan fitrah yang diperbolehkan. Asal kita berteman bukan karena dunia yang lain, tapi karena kebaikan-kebaikan. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sadaqta ya Rasulullah. Beliau tidak menyatakan benar engkau wahai mantuku, enggak. Padahal beliau kan mertuanya Rasulullah. Tapi beliau nyatakan sadaqta ya Rasulullah, ini bentuk ta'zim kepada nabi akhir zaman ini. Maka wa hubbiba ilayya minad dunya, dan dibikin cinta kepadaku, kata beliau, 3 perkara. Apa yang pertama? An-nadharu ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dibikin cinta, yang Allah cintakan kepadaku, yang pertama an-nadhar, memandang wajah Anda wahai Rasulullah. Memandang wajah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar itu kalau sehari tak bertemu itu seperti orang yang sedang kasmaran, mabuk kepayang. Bukan mabuk kecubung, bukan. Mabuk kepayang. Artinya apa? Gelisah. Dalam riwayat ketika fi asril jahiliyah, pada era-era dakwah yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, pernah karena Sayyidina Abu Bakar ini mendakwakan Islam itu secara terang-terangan, sementara saat itu dakwahnya masih sirriyah, masih bisirri, dengan pelan-pelan, dengan sembunyi-sembunyi. Maka Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berdakwah terang-terangan. Alasna ala haqqin ya Rasulullah, bukankah kita ini di dalam jalan kebenaran wahai Rasulullah? Benar, kata beliau. Terus kenapa kita ini diam-diam seperti ini? Ya jawab Rasulullah simpel, belum ada wahyu, belum ada perintah. Dalam bahasa sederhana, saya ini cuma pelaksana saja. Saya ini cuma mortirnya Allah SWT. Apa kata komandan, laksanakan. Perintahnya belum ada, saya nggak berani melanggar. Bahasanya seperti itu. Tapi ghirah, semangat luar biasa. Tapi ya Rasulullah, kita ini benar, lihat mereka menyembah patung segala macam. Aku pengen. Lau anta musirun ala hadat fadhal, kata Rasulullah. Kalau memang sudah bulat tekadmu, kata Rasulullah, ya silahkan, tapi aku tidak tanggung. Maka berdakwah. Dalam riwayat salah satu riwayat, Sayyidina Abu Bakar ini naik ke tempat tinggi, qila itu di Bukit Safa itu. Ayo anas, wahai manusia, kumpul. Yasin wal Qur'anil Hakim, baca surah Yasin, karena Makkiyah. Langsung digebuk, Pak. Karena mengapa digebuk? Apakah mereka tidak senang? Mereka tahu Sayyidina Abu Bakar orang baik. Mereka tahu yang dibaca yang itu adalah kalimat yang baik. Justru karena dibaca kalimat yang baik, yang lain itu terperangah, takut mereka itu merasa terpengaruh dengan bacaan Sayyidina Abu Bakar. Maka digebuk sampai pingsan. Lebam mukanya. Dipukul massa saat itu beliau. Maka pingsan, digotong ke rumah. Ketika sadar dia sudah sama ibunya, yang ditanyakan pertama, aina Muhammad? Di mana Nabi Muhammad? Bagaimana kabar Nabi Muhammad? Oh, ibu kita tokar, karena bawa Nabi ujung ya. Woi, jok kau bisa kira rumah itu. Barulah terjelit matamu, yang kau cari Muhammad. Perhatikan dirimu, minum obat dulu bahasa gitu. Minum obat, makan dulu. Tidak. Tolong antarkan saya kepada kekasihku Muhammad, supaya aku tahu bagaimana kondisinya. Iya, tapi kamu kan oke, kata ibunya, sudah terus seperti itu. Aku akan utus orang untuk menemui, melihat kondisi Muhammad, balik lagi memberikan kabar kepadamu. Tidak. Aku pengen melihat bahwa beliau betul-betul sehat, beliau selamat, beliau tidak diapa-apakan musuh Islam,
dan aku pengen melihat dengan mata kepalaku sendiri. Maka dalam kondisi yang lebam, baru bangun pingsan itu digotong sama orang 2/3, berangkat melihat Muhammad, selamat, beliau senang, baru balik, baru galak makan. Dengan berkah mahabbah ini Pak, maka beliau mendapatkan karomah makom yang tak dimiliki siapapun di muka bumi ini. Apa itu? Jasadnya di samping jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Pak. Siapa yang dapat kemuliaan ini kalau bukan beliau? Dengan berkah mahabbah ini, maka beliau mendapatkan titel dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah manusia yang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, kalaulah iman kita semuanya ditimbang dibandingkan dengan iman Sayyidina Abu Bakar, maka darajah imanu Abu Bakar. Niscaya imannya Sayyidina Abu Bakar itu lebih berat dibandingkan dengan iman kita semua. Nah, salah satunya adalah keberkahan cinta. Maka beliau menyatakan, yang dibikin cinta Allah kepadaku adalah an-nadhru ila wajhi Rasulillah, memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ikhwan, kita akan ditemukan seolah-olah kontradiksi itu seperti ini. Dengan hadis menyatakan bahwa para sahabat kalau mendengar nasihat Rasulullah itu seperti terpekur sampai-sampai seolah-olah apa ya? Sampai seolah-olah kalau mereka duduk diam di situ, ada burung bersarang di atas kepala untuk bertelur, niscaya bisa bertelur. Sahabat itu kalau dengan nasihat itu seperti ini, diam, terpekur, tidak bergerak-gerak, sampai-sampai burung pun kalau bertengger di atas kepala itu merasa nyaman, karena seperti di atas batu. Nah, dengan hadis ini bagaimana kita gabungkan ini hadis ini? Maka ikhwan dimuliakan Allah, saya jadi teringat cerita salah seorang guru kita, Habibana Habib Helmi Ahmad Khalid Al-Kaf. Beliau berdakwah di Timika. Bercerita, beliau asli Palembang, kakeknya orang Palembang, abahnya Palembang, tapi kemudian beliau hijrah ke Jakarta. Beliau cerita, ini Ustadz, ketika untuk mensosialisasikan Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu berada di Sumatera selama seminggu. Dari Lampung sampai Palembang, sampai Jambi, sampai Bengkulu, kakek njit kami yang menemani, kakek beliau. Dan selama 1 minggu itu Ustaz, kata cerita beliau, ini dapat dari kakek atau dari abah beliau. Hadratus Syekh itu tak berani memandang wajah langsung. Kalaupun tuh, iya bib, nggih bib, ya terus. Jadi wajah tuh menatap ke bawah, kalaupun paling banter tuh menatap ke mulut, ke bibir, gak berani natap ke mata. Dan dalam 1 minggu itu Ustaz, kata beliau, cerita ini Habib Helmi cerita ke saya, 1 minggu itu gak pernah Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu berjalan tuh melewati, maksudnya bersejajaran terus di belakang. Dan di belakang pun masih memilih posisi di mana yang bahkan beliau tak berani menginjak bayangan sang Habib. Ini ta'zim, ini cinta, ini adab. Ini hal yang kalau orang hatinya tak lembut tak akan mungkin melakukan ini. Bayangannya baik, bid'ah ini, cak itu baik. Nah inilah penyakitnya kita tuh di situ. Melihat hanya pada yang kasat mata, yang zahir-zahir, belum menembus pada relung hati yang dalam. Dan mahabbah seperti ini kalau bukan karena Allah berikan itu akan susah dapat. Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Jadi beliau tak berani memandang wajah Rasulullah. An-nadhar ila wajhillah, memandang wajah, an-nadhar ila wajhi Rasulullah, memandang wajah Rasulullah, maksudnya memandang wajah itu tidak sampai menatap ke mata beliau. Dia melihat ke sekitar sini saja, tak berani memandang, karena itu bagian dari sul adab menurut Sayyidina Abu Bakar. Dan oleh karena itulah dikatakan Al-Habib Ali Al-Jufri, beliau menyatakan seperti ini, kalau kita baca kitab sirah, maka riwayat tentang bentuk wajah, muka, alis, hidung, atau kemudian jidatnya Rasulullah tak pernah diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar, tak pernah diceritakan oleh Sayyidina Umar, oleh sahabat-sahabat yang senior. Mengapa? Mereka ta'zim, nunduk seperti ini, paling banter seperti yang saya sampai melihat jenggot saja melihat, tapi tak berani ceritakan. Yang menceritakan adalah sahabat-sahabat ketika Rasulullah umur misalnya 4 atau 50 tahun, mereka masih berumur 7 tahun. Budak kecil bebas, bocil. Lihat, oh itu Rasulullah wajahnya seperti itu. Maka inilah cinta itu seperti itu. Ya. Cinta itu dengan caranya masing-masing. Ikhwan dimuliakan Allah.
Kalau kita melihat konsep orang-orang yang mendekat kepada Allah, ada orang di antara kita pasti akan menyatakan seperti ini. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada Engkau sedekat-dekatnya. Ada kan? Pengen taqarrub bahasa kita tuh kan. Tapi bagi sebagian ulama yang lain tuh mereka malu, aib katanya. Ngapo? Coba kata ulama ini bayangkan kalau engkau berdekatan dengan orang yang engkau sangat cintai. Apa yang hadir? Apakah senang? Bukan katanya. Yang ada adalah rikuh, segan, rasa tak bebas. Bayangkan kita dengan orang yang punya haibah, punya kewibawaan, kita tuh serba salah, nak bergerak besar. Nah bahkan ulama, ada para aulia menyatakan, ya Allah kalau masuk surga, aku tidak apa-apa di terakhir be. Ngapa? Kalau berdekatan dengan engkau, aku akan rikuh ya Allah. Ya Allah, aku tidak ingin memandang zatmu ya Allah. Mengapa? Bukan tidak galak memandang zat. Aku tidak pengen bahwa zatmu itu dikotori dengan kotornya diriku. Nah ini konsepnya masing-masing. Tapi ada yang pengen berdekatan. Nah makanya ini ukuran mahabbah seperti ini tidak bisa diukurkan satu orang dengan yang lain. Tapi yang jelas di mana posisi kita dalam kecintaan tersebut, maka lakoni dengan baik. Jangan ada kepura-puraan, jangan ada semacam ada udang di balik batu di situ. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan, hal yang paling aku cintai bukan makan-makan, bukan apapun, tapi memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa infaqu mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua setelah memandang wajah Rasulullah, aku sangat suka menginfakkan hartaku kepada Rasulullah untuk agama ini. Dan kita tahu dalam sejarah, dalam riwayat betapa banyak perjuangan beliau. Ketika ada seorang hebat, orang yang tak terbayang zaman sekarang mungkin ada tapi dalam bentuk yang lain. Sayyidina Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah. Beliau disiksa ikhwan, bajunya dibuka, ditelentangkan di padang pasir, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, diikat. Kemudian selanjutnya dadanya ditindihkan satu batu yang besar. Dan kalau kita pengen ilustrasi merasakannya, cukup kemarin beberapa pekan yang lalu, Palembang merasakan panas yang paling panas. Sampai 38 kemarin ya. Yang rasanya kalau keluar rumah tuh panas yang rasa, Masya Allah. Itu baru 38 ikhwan. Kalau sudah di padang pasir bisa 50 derajat. Itu kalau tidak terbaring, tidak terguling. Ini digulingkan, dibaringkan, ditelentangkan tanpa pakai baju sama sekali. Bagaimana itu rasanya? Gampang bela kakek. Siang hari depan kantor gubernur tuh nelentang itu. Panasnya. Selain panas dikatakan orang gila itu. Saya Bilal bin Rabah seperti itu. Kemudian ditindihkan dengan batu besar yang keluar ahad. Berarti pantas orangnya belum masuk surga, terompahnya sudah duluan. Itu memang karomah Sayyidina Bilal bin Rabah, karena memang seperti itu ikhwan. Perjuangannya luar biasa. Nah, untuk membebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah, mereka minta tebusan yang mahal. Duit siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua yang kita tahu dalam sejarah riwayat yang pernah saya sampaikan. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah, ingat Pak riwayatnya? Yang dia tiap subuh selesai Rasulullah Assalamualaikum balik ke rumah. Ngapa? Ketika ditanya, wahai Abu Dujanah, aku mendapatkan kabar berita bahwa engkau setiap salam gak ikut zikir bersama saya, langsung berdebur saja, kira-kira langsung balik. Apa alasanmu? Ya Rasulullah, di rumahku aku punya banyak anak, 5 atau sampai 6 anak, yang kesemuanya seperti kami ini orang fakir di Madinah ini, orang miskin. Sementara di samping kami ada seorang Yahudi yang punya pohon kurma. Pokoknya akarnya ada di tanahnya, kemudian semua badannya, buahnya itu condong ke rumah halaman kami. Yang tiap pagi runtuh. Dan saya tidak ingin bahwa itu kurma itu berjatuhan sampai dilihat oleh anak saya. Maka dikumpulkan semua itu kurma, diberikan kepada Yahudi. Wala salam, wala kalam, wala syukuran, tak terima kasih, diambil baik. Padahal walaupun akarnya numpang di sini, buahnya kan runtuh ke sini. Dalam hukum Islam kan bahwa itu boleh kita ambil, tapi dia tidak mau dengan hukum yang syubhat seperti bagi dia. Berselamatkan. Ya Rasulullah, mengapa saya lakukan itu? Pernah pada satu saat kemudian
anak saya bangun karena saya agak terlambat, saya zikir, ikut zikir. Kemudian ketika saya pulang ternyata anak saya sudah mengunyah kurma dengan senangnya. Itu anak kurma itu saya lepehkan, saya ambil dari mulutnya sampai dia menangis meronta-ronta sepanjang hari nangis. Pegalati bahasa gitu. Lapar, dahaga, haus, kemudian makan kurma yang enak, ternyata diambil dari mulut itu rasanya. Diserahkan kepada Yahudi. Ya Rasul, aku tidak ingin kejadian itu berulang. Maka kemudian mana itu Yahudi dipanggil? Yahudi itu dipanggil Yahudi. Wahai Tuan, dapat berita ini. Iya betul, itu kurma saya. Maukah saya mintakan doa kepada Allah bahwa Anda kelak di surga mendapatkan 10 pohon kurma yang tangkainya dari emas, buahnya dari mutiara segala macam. Apa kata Yahudi? Tidak kata, cash buy katanya. Aku tidak percaya akhirat. Yang ada yang jelas-jelas katanya. Yahudi kan seperti itu. Jangankan Rasulullah, Nabi Musa saja mau dibunuh. Arinallaha jahra, pengen, wahai Musa, tolong kami itu pengen jengok Tuhan dengan mata kami. Kan seperti Yahudi. Nah, kata Rasulullah, ya khair. Kata. Kemudian Sayyidina Abu Bakar nyatakan, izinkan saya Rasulullah, diizinkan. Berapa harga kurma sekarang? Misalnya sebatang itu misalnya, anggaplah 5 juta. Saya beli 10 kali lipat, 50 juta. InsyaAllah. Dari uangnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka pulang ini Yahudi dengan senang, maka diberitakan bahwa ini kurma sudah dijual, tapi tenang saja, besok tiap subuh akan kita ambil kurma itu. Pas dia sholat subuh, kita ambil buah kurmanya. Ini Yahudi yang ini sudah. Jadi dimanapun ada masalah dunia, di situ pasti ada orang Yahudi. Kalaupun bukan orang Yahudi, muridnya orang Yahudi. Nah kemudian, sudah siap besok-besok bangun, ternyata terkejutlah ini Yahudi. Ketika dia bangun ternyata kurmanya sudah pindah ke rumahnya, ke tanahnya Abu Dujana. Masya Allah, ini karamah. Nah, kan dimuliakan Allah. Siapa yang duiti? Sayyidina Abu Bakar. Jadi banyak dalam sejarah, hatta beliau ketika Sayyidina Umar bin Khattab kan dalam riwayat yang masyhur, pengen nyaingi Sayyidina Abu Bakar, sekali begitu Sayyidina Umar. Maka ketika Rasulullah minta infak, maka kata Sayyidina Umar bin Khattab diberikan uang yang sangat banyak. Kalah Abu Bakar hari ini. Betul ketika ditanya, anggaplah hari ini 20 dinar Sayyidina Umar bin Khattab. Saya berapa Sayyidina Abu Bakar? Memberikan 2 dinar saja. Rasulullah bertanya, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan? Aku tinggalkan setengahnya Rasulullah. Ada 20 dinar masih untuk orang tuaku, untuk anak istriku. Abu Bakar, 2 dinar ini berapa yang kau sisakan untuk anak istrimu? Aku tinggalkan di tengah mereka Allah dan Rasulnya. Menangis Sayyidina Abu Bakar menyatakan, wallahi demi Allah setelah ini aku tak berani akan untuk menyaingi Abu Bakar dalam hal kebaikan. Ikhwan dimuliakan Allah. Ini beliau adalah orang yang sangat getol dalam menginfakkan hartanya fisabilillah. Kemudian yang ketiga, wa antakuna ibnati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hal yang paling yang menjadikan aku cinta adalah bahwa hartaku yang paling berharga, yaitu anakku bernama Aisyah, itu menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dimuliakan Allah. Ini bentuk mahabbah, ini bentuk cinta, ini bentuk tabarruk, ini bentuk khidmah, ini bentuk pengabdian yang luar biasa. Orang kalau sudah cinta, Masya Allah. Ya. Orang kalau sudah cinta, Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar itu akan lakukan. Maka berarti, ikhwan dimuliakan Allah, kita ini tidak pacak seperti Sayyidina Abu Bakar. Tapi apapun yang pernah direkomendasikan Rasulullah, dicontohkan Rasulullah, semampu kita untuk kita lakukan. Minha salah satunya apa? Kita sudah di bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita bulan masuk bulan Dzulhijjah. Tentunya kita tahu ada kesunahan yang sangat muakkad dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu beribadah kurban. Maka ibadah kurban ini ibadah yang dari namanya bela istimewa. Kurban. Apa? Idul kurban. Apa makna kurban? Kurban itu dari kata-kata qaruba yaqrubu. Qarabatan wa kurbanan. Qarabah itu dalam bahasa Indonesia diambil menjadi kerabat. Kurban tetap jadi kurban, bukan korban, ada beda. Jadi bukan hari raya korban, bukan, tapi hari raya kurban. Artinya apa? Kalau kita melakukan menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap maqam kita semakin didekatkan kepada Allah dengan bentuk kata kurban. Karena kata kurban itu bentuk sifatnya namanya qarib. Qarib itu artinya dekat. Maka orang yang berkurban, maka diharapkan posisinya, levelnya, makomnya itu mendekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dari kata qarib ini diambil dalam bahasa Indonesia menjadi karib, sahabat karib. Karib itu kan dari kata-kata qarib, artinya sahabat dekat. Maka orang yang beribadah kurban, maka mereka akan diharapkan mendapatkan kebaikan makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan Allah. Banyak sekali kebaikan-kebaikan kurban yang akan didapatkan bagi orang yang mudhahi, bagi orang yang udhiyah. Udhiyah itu adalah bahasa lain daripada kurban. Apa kebaikannya? Bahwa salah satunya bahwa setiap bulu, setiap helai bulu dari hewan tersebut akan menjadi saksi, menjadi syafaat, menjadi kebaikan bagi orang yang berkurban. Bayangkan di kambing itu tak terhitung lagi bulunya. Jenggot kita beda terhitung. Apalagi bulu kambing dari pucuk sampai ke bawah. Yang tidak berbulu tuh biji mata dengan bibir dengan kuku. Selebihnya itu kebaikan. Berarti orang yang berkurban itu ternyata mereka menukarkan hartanya yang hakikatnya itu adalah kepunyaan Allah, ditukarkan untuk menjadi kebaikan bagi dirinya. Maka orang yang berkurban, maka mereka akan mendapatkan satu qarabah, kedekatan kepada Allah. Yang kedua, mereka mencontoh sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga sunnah para Nabi dan Rasul terdahulu. Karena Nabi dan Rasul terdahulu tidak ada Nabi dan Rasul kecuali mereka disyariatkan untuk berkurban. Dan kurban yang pertama yang kita tahu adalah kurban yang terjadi yang dilakukan oleh Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Bahwa ternyata kurban yang pertama dalam sejarah manusia bahwa keduanya berkurban. Tapi berkurbannya lihat bukan pada konten bendanya tapi motifnya. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang lain tak diterima. Mengapa? Karena yang petani ini, si Qabil ini, dia mempersembahkan buah-buahan yang jangankan orang lain, bahkan dia pun enggan untuk memakannya. Dia lesu nak makannya. Dia memandangnya pun sudah tak betah. Sementara Habil ini memberikan kurban dengan kurban yang terbaik. Punya misalnya 100 domba, nah maka dia pilih domba yang paling gemuk, paling baik, paling berkualitas. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang satu tidak. Ternyata ikhwan, bentuk motif cinta yang murni akan menghasilkan amalan persembahan yang terbaik. Boleh jadi ada orang yang berkurban 3 juta, kambingnya besar. Tapi boleh jadi dia akan kalah dengan orang yang berkurban 2.500.000. Tapi ternyata siapa? Ternyata dia pemulung sampah. Yang dia tiap bulan menyisihkan uangnya untuk berkurban. Ya ikhwanin barakallahu Allah, ketakwaan itu akan mengalahkan logika. Maka orang kalau sudah beribadah didasarkan dengan cinta seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka mereka akan mempersembahkan sesuatu yang di luar nalar. Dan kita tahu setiap tahun kita disuguhkan contoh-contoh yang terbaik. Betapa banyak orang-orang yang sangat cinta kepada Allah, mereka berkurban dengan kurban yang terbaik. Kurban yang terbaik itu bukan berarti harus paling besar, paling berat, tidak. Tapi dilihat bahwa tingkat kesusahannya dia susah, tapi masih dia mampu untuk mengerjakannya. Walhamdulillah, insya Allah kita semua diberikan kelapangan dan kemudahan. Maka mudah-mudahan kita bisa berkurban tahun ini, kita pasang niat, karena sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan itu akan ketika dilakukan kembali pada diri kita masing-masing. Maka yang dimuliakan Allah, dari sini masih ada waktu, dari sini ke depan, kalau belum ada duit, baca mungkin jual batu cincinnya kalau capek aja kan. Atau jual HP yang keduanya kan ada 2 HP biasanya. Nah, HP sikoknya jual ke kantor atau jual ke pengurus masjid misalnya. Ini Ustaz untuk kurban, Masya Allah ya, akan diterima oleh pengurus masjid. Ya, mudah-mudahan niatan baik kita, amalan baik kita itu menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala ridha dunia dan akhirat kepada kita. Hadanallahu wa ikum ajma'in, usikum nafsi bi taqwallah. Kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsiran walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al min khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu ni'mal wakil.
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا ومن أحسن إلينا وإلى والدينا وأولادنا وعلى نية الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزي والزلل وأن الله يحفظنا وإياكم من الأذيات والبليات والعاهات والمكروهات والأسقام والأمراض والألم وأن الله يلطف بنا وبكم وبالمسلمين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para ulama, para guru, para kiai, para pengurus, para jamaah, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Bahwa pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di dalam ketaatan kepadanya. Kita berharap, kita berdoa, bermohon kepada Allah mudah-mudahan hidup kita dari sini ke depannya terus dihiasi dengan ibadah dan ketaatan sampai mati. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terus terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan satu maqalah yang maqalah ini masuk dalam bab thulathi tetapi bagiannya panjang karena masing-masing bagian ini punya 3 maqalah yang menceritakan tentang majlisnya, tentang duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau, karena merupakan bagian dari sunnah Rasulullah adalah duduk-duduk bercengkrama yang di dalam bahasa hadis itu suhbatus salihin, berkumpul bermajlis bersama orang-orang yang saleh. Karena duduknya bersama orang saleh, diam dan geraknya itu mengandung keberkahan dan kebaikan. Memandang wajah orang saleh itu senantiasa akan membuka potensi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang disebut sebagai kekasih Allah, sebagai ulama rabbani, disebut dengan para aulia atau waliullah, maka itu akan lebih lagi berpotensi kita untuk ingat kepada Allah,
Ingat pada diri kita dan ingat bagaimana mungkin di mana letak derajat ketakwaan kita atau di mana letak keburukan-keburukan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna lillah mafatihal dzikr." Ketahuilah, kata beliau, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, Allah punya kunci-kunci zikir di muka bumi. Siapa kunci-kunci zikir itu? Humul ladzina idza ru'u dzikirallah. Mereka adalah orang-orang yang kalau kita memandang wajah mereka, kita langsung teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memandang mereka, langsung hati ini ingat kepada dosa kita. Ketika memandang mereka, langsung teringat betapa ternyata amal kita mungkin masih merasa sangat sedikit. Ketika berjumpa dengan mereka, dengan ketinggian akhlak mereka, dengan keilmuan mereka, dengan amal mereka, maka kita langsung membandingkan, kalau begini saja ulamanya seperti itu, kalau auliaullah seperti ini, kalau dzurriyyatur rasul itu seperti ini akhlaknya, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka pentingnya kita untuk duduk bersama orang-orang soleh, bagian dari pembanding diri kita dengan sampai di mana kadar ketaatan kita kepada Allah. Dan duduk bersama orang soleh merupakan satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sunnah itu sifatnya menyeluruh. Sunnah itu mencakup lahir dan batinnya Nabi Muhammad SAW. Jangan hanya memaknakan sunnah hanya pada aspek pakaian, pada aspek jenggot, pada aspek pakaian, celana atau gamis atau sarung di atas mata kaki. Betul, itu sunnah. Tapi kedisiplinan juga merupakan sunnah. Loyalitas kerja juga sunnah. Profesionalisme dalam bekerja juga sunnah. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbu min ahadikum idza amila amalan an yutqinahu, atau kama qala Rasul. Bahwa Allah sangat cinta, sangat suka kepada salah seorang di antara kalian jikalau dia bekerja, maka bekerjanya itu dengan profesional, dia betul-betul menguasainya. Artinya bekerja dengan total, menguasai ilmu, mempunyai skill yang mumpuni, itu juga sunnah Rasulullah. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, maka disinilah mengapa kita perlu banyak belajar. Belajar dari kitab manapun, belajar dari guru manapun, belajar dimanapun, dan belajar kapanpun. Supaya kita mendapatkan sunnah itu secara menyeluruh. Yang kita dapatkan dari fulan, maka kita tidak dapatkan dari fulan yang lain. Kita dapatkan dari ulama A 10, maka kita dapatkan dari ulama B juga 10. Jadinya totalnya 20. Semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak kesunahan dari Nabi Muhammad SAW yang akan kita dapatkan. Maka disinilah pentingnya bagi kita untuk membuka diri, untuk membuka hati, untuk siap menerima apapun kebaikan, karena nyatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, bahwa sesungguhnya kebenaran itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan randomkan, Allah akan serakkan di mana kebaikan-kebaikan itu. Berserakan di sini kita ambil, berserakan di sini kita ambil, berserakan di sana kita ambil. Maka kalau kita hanya membatasi diri hanya pada satu tempat, satu kelompok, satu guru, satu masa saja, maka kita akan kemungkinan besar akan kehilangan potensi kebaikan secara menyeluruh. Maka ikhwan muliakan Allah, maka disitulah mengapa kemudian kebiasaan ini dilanjutkan oleh para sahabat, dan para sahabat pun mewariskannya kepada para tabi'in, kemudian terus sampai kepada kita. Jadi ketika kita duduk di ta'lim itu namanya majlis, kemudian kalau sudah di luar ta'lim namanya majelas. Majelas pun itu ternyata penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Karena terkadang ada hal-hal yang mungkin tak patut ditanyakan dalam majlis, maka para sahabat atau teman atau para aulia, para ulama itu akan mereka berdiskusi dengan santai di forum-forum yang tak resmi. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ketika satu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk bersama para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, maka beliau menyatakan seperti ini, hubbiba ilayya min dunyakum thalath, aku cinta dari dunia kita ini ada 3, kata beliau.
Pertama, at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. 3 hal itu. Yang pertama at-tibu, yaitu berwangi-wangian, memakai minyak wangi. Kita tahu sunnah Rasulullah, beliau itu sekalipun aroma tubuhnya sudah wangi, keringatnya sudah wangi, memang dari asalnya seperti itu, ludah beliau wangi, tetapi beliau tetap memberikan penyunahan kepada kita, mencontohkan bahwa beliau suka wangi-wangian. Artinya beliau suka minyak-minyak, terutama kasturi. Kemudian yang beliau senangi juga dari dunia ini apa? Kaum wanita. Loh, berarti Rasulullah itu penggila wanita? Tidak, maknanya seperti itu. Artinya wanita, artinya Rasulullah menaruh kepercayaan dan harapan besar kepada kaum wanita. Karena mengapa? Karena baiknya laki-laki, suksesnya laki-laki itu karena ibu-ibu. Gamis yang kita pakai, baju yang kita pakai, peci ini tidak mungkin seminggu tidak dicuci. Kecuali peci Pak Haji, sekali pakai ganti. Ya. Baju tidak mungkin pakai baju ripuk. Ditanyakan wong siapa bininya itu. Maka sukses dan tidaknya seseorang, hatta dalam dunia, jangan dalam akhirat. Pada bab dunia saja orang menanyakan siapa orang rumahnya itu. Maka berarti ingin suksesnya seorang laki-laki dunia dan akhirat, maka itu bergantung kepada kaum wanita. Maka beliau sering menyatakan, ittaqullaha fin nisa, takutlah kepada Allah pada bab kaum perempuan. Atau istausu bin nisa'i khaira, dan berikanlah wasiat, perlakukanlah kaum wanita dengan baik. Karena mengapa? Karena memang di situ banyak sekali kebaikan yang dapat kita ambil. Pun sebaliknya, kalau tak benar dengan kaum wanita, dengan anak perempuan, itu akan bawa kesengsaraan. Maka beliau menyatakan, aku punya perhatian lebih kepada kaum wanita dibandingkan laki-laki. Karena rusak atau baiknya satu bangsa sangat bergantung kepada kaum wanitanya. Tetapi kalau orang memaknakan ini salah, oh Rasulullah itu penggila wanita berarti. Makanya istrinya sampai 9, sampai 11 atau 12. Ya kalau penggila perempuan nggak mungkin beliau menikah itu cuma satu saja dengan perawan. Mestinya 12-nya semuanya gadis, kan tidak. Ada yang umur 50, 60, ada yang hampir 70, bahkan banyak yang ada yang lebih tua dari beliau ketika beliau nikahi. Nah, ngambil sunnah ini silahkan, ya jamaah Baitur Rahman silahkan diambil. Insya Allah orang di rumahnya setuju kalau, yakin aku setuju. Aku nak kawin, pasti marah. Tapi tenang dulu, sesuai sunnah Rasulullah itu ada di ujung situ yang umur 70 tahun, pasti disokong oleh orang rumah kita, yakin aku. Nah itu baru sunnah yang betul Pak katanya. Jengok kelah, coba kelah Pak Haji. Kalau berani itu ujungnya. Biasanya tidak. Nah ikhwan, ini sudah kita bahas. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan yang bab berikutnya yang belum kita bahas. Maka faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sadaqta ya Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar menyatakan, Anda sungguh benar wahai Rasulullah. Anda mencintai atau menaruh perhatian pada 3 perkara yang luar biasa. Tetapi kalau bicara dengan konteks pandanganku, nah ini ikhwan, berarti ternyata dari pelajaran ini sampai ke ujung hadis ini kan lumayan panjang. Pelajarannya adalah bahwa memang kita ini jodoh-jodohan dengan amal Pak. Bahwa kita ini memang melakukan yang wajib itu wajib. Tapi untuk yang sunnah itu jangan dipaksakan orang lain sesuai dengan kita kesunahannya. Jodoh-jodohan. Ada yang kuatnya itu qiyamul lail, ada yang kuatnya di sedekah, ada yang kuatnya bantu orang lain, ada yang kuatnya di silaturahim. Dan tidak mungkin terkumpul ini semua pada satu jasad kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau itu tidak bisa terkumpul pada satu jasad, maka caranya satu, kita pilih. Atau bukan pilih ya, kita akan sesuai dengan hati kita, kita akan memilih mana yang pas dengan kita. Atau merasa srek, ya Allah aku ini Quran belum pati baca. Tapi kalau duit ado, pengen anak-anak itu diberikan bantuan, maka memberikan bantuan, bikin TPQ, di mana TPQ ustadz-ustadznya digaji, Masya Allah. Nah itu kan kebaikan seperti itu. Itu makna yang pertama. Yang kedua, ada masanya, ada kalanya sebagai manusia namanya kita kadang mungkin jenuh dengan satu amal. Tidak apa-apa kata ulama, berhenti engkau dari satu amal, tapi pindahkan pada kebaikan yang lain. Merasa ternyata, aduh qiyamul lail ini sudah 11 tahun rasanya, pengen subuh-subuhan beda qiyamul lail. Ada yang menyatakan seperti itu, tapi gantikan dengan tilawatul Quran, gantikan dengan amalan yang lain. Nah jadi ternyata
dalam satu fase kehidupan kita, kita tidak bisa istiqomah melakukan semuanya seperti Rasulullah sampai kita mati, nggak mungkin. Karena kebaikan terkumpul sempurna itu hanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan sampai kita kelewatan minimal satu dari ibadah tatawwu. Ada yang mungkin sedekahnya, mungkin sedekah secara harta dia tak punya, tapi dia punya sumbangsih pikiran. Dia punya hati-hatinya terus dia dawamkan zikir kepada Allah, zikir sirri seperti itu. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, berarti disinilah pelajaran dari hadis ini. Salah satunya adalah bahwa kita jangan sampai meremehkan orang lain yang tak sesoleh kita dalam tanda kutip. Karena kadang kebiasaan, maaf ya saya bahasakan, kebiasaan buruk orang-orang soleh itu adalah dia pengen orang lain tuh cak dia. Dia ingin orang lain seperti dirinya, padahal dia tidak tahu secara 24 jam mungkin ada orang lain yang punya amalan yang dia tak tahu. Dan dia, orang tersebut tak memberikan tahu kepada dirinya. Dan ini yang rahasia mengapa pada satu saat Rasulullah menyatakan nanti akan datang kepada kalian ahlul jannah. Dia adalah orang yang dalam bahasa sederhananya, dalam bahasa bebasnya, ku jamin dia masuk surga, sahabat Rasul. Kira-kira seperti itu. Para sahabat heran. Siapa gerangan? Apakah dia sahabat yang masyhur? Ternyata ketika beliau datang, ternyata bukan sahabat masyhur. La ya'rifuhu minna ahadun. Bahwa tidak ada salah seorang di antara kalian yang dari antara kami yang mengenal orang ini. Dia datang, wudu, basah badannya, nenteng sendal. Izin Rasulullah, minta izin habis pergi. Maka kemudian hadis yang masyhur yang kita temukan, kemudian sana Abdullah bin Umar kemudian nyusul, menutul orang ini, besok gitu. Nyusul orang ini minta izin untuk minta amalannya, dia nginap selama 3 hari yang kita tahu. Ternyata apa amalan orang tersebut? Dia wajahnya biasa saja, sholatnya biasa, tilawahnya juga biasa, bahkan tak masyhur di kalangan para sahabat. Ternyata amalannya adalah sebelum dia tidur hatinya sudah dihabiskan untuk memaafkan orang lain. Siapa yang bersalah kepadaku sudah aku maafkan. Dan ya Allah, kalau aku punya salah pada hari ini, tolong maafkan ya Allah. Jadi tidur dalam kondisi hatinya sudah bersih dari segala jelaga-jelaga hati. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini pun sunnah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan juga pada poin ini adalah tolong jangan batasi sunnah hanya pada aspek-aspek yang kita hanya sebatas itu yang kita tahu. Sunnah Rasulullah itu sangat luas. Sunnah Rasulullah tidak hanya mencakup aspek lahiriah semata-mata. Aspek lahiriah kita amalkan betul hebat, itu butuh iman, butuh keberanian, butuh keikhlasan, butuh perjuangan. Mendobrak sistem yang ada, misalnya ada tak biasa berjenggot, orang berjenggot dewek, itu butuh perjuangan. Ayolah Idul Adha caknya ini. Itu kan ada tantangan. Tapi ternyata adalah bahwa kita butuh juga bahwa jangan membatasi hanya pada bab seperti itu. Sering saya sampaikan, disiplin dalam bekerja, profesionalisme dalam bekerja, loyalitas kita, integritas kita itu merupakan bagian dari karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun bagian dari sunnah. Maka jangan dianggap bahwa ustadz ini mengaji hadis, ustadz sunnah, terus yang tidak ngaji hadis menjadi bab parenting misalnya, dia bukan ustadz sunnah. Yang seperti itu bisa jadi bahkan jadi ustadz wajib, bukan baik sunnah baik. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, ini istilah yang sering mengkotak-kotakan. Istilah yang sering menganggap eksklusif, ini ustadz sunnah, yang lain tak sunnah berarti. Pemahamannya kan seperti itu. Kembali kepada sunnah seolah-olah dia yang paling sunnah, sementara yang lain tidak sunnah. Ikhwan, selama dia muslim, maka pasti dia sudah mengamalkan sunnah. Jadi jangan, tolong mengkotak-kotakan ini ustadz, ini kajian ini masjid ini. Jangan sampai kita terkotak-kotakan, dan karena mengkotak-kotakan diri, eksklusivisme itu bagian dari sunnah iblis, bukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, iblis menyatakan ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini bentuk-bentuk eksklusivisme dalam beragama. Merasa ibadahnya sudah ribuan tahun, zikirnya sudah mungkin puluhan juta sudah zikirnya, kemudian merasa penciptanya lebih baik, aku lebih baik daripada Adam. Ini bentuk-bentuk seperti ini yang harus kita hilangkan. Shadaqta ya Rasulullah. Maka bahasa para sahabat tidak menyatakan shadaqta ya Muhammad, tapi mereka memanggil dengan mengikuti sunnah Allah, shadaqta ya Rasulullah. Di dalam ayat Al-Quran, ikhwan yang dimuliakan Allah,
Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil nabi itu dengan nama langsung. Nabi Muhammad maksudnya. Nabi Adam dipanggil dengan namanya. Ini bentuk kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah tak berikan kepada nabi yang lain. Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nabi Musa, ya Musa, alqima fi yaminik talqaf ma sana'u. Jadi artinya Ibrahim, Musa, Isa, Harun semuanya itu dipanggil dengan nama. Tapi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipanggil ya Muhammad misalnya, qumil laila illa qalila, tidak. Tapi ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Dalam bahasa sederhana Allah ingin memuliakan beliau dengan bentuk karakter tugas kepada beliau, bentuk kerasulan dan kenabian. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik. Tidak pernah dipanggil ya Muhammad. Pernah ikhwan satu saat di Madinah para sahabat manggil ya Muhammad, ya Muhammad. Allah tak berkenan dengan ini. Adabnya tak pas kata Allah. Maka Allah menyatakan antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Ditakutkan kalau kalian memanggil kekasihku hanya dengan namanya saja, terus suara kalian melebihi suara Rasulullah, maka amal kalian akan hancur, lebur, akan hilang, akan terhapus, sementara kamu tak menyadarinya. Berarti yang diajarkan apa? Adab dan etika. Dan kalaupun nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan hanya 4 kali di dalam Al-Quran, 4 kali nama beliau disebutkan, itu pun ketika nama beliau disebutkan pasti itu ada embel-embelnya Nabi dan Rasulnya. Tetap bahwa beliau sebagai petugas dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi ternyata ini merupakan bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak turun ayat tersebut, maka para sahabat mereka menyatakan ya Rasulullah. Tidak pernah lagi ya Muhammad, tidak pernah lagi. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, ini bentuk adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada para sahabat. Shadaqta ya Rasulullah, telah benar engkau wahai Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya ay mimma kana bainas samawati wal ard, dan dibikin cinta kepadaku. Jadi bukan bahasa ini Pak, kalau yang belajar bahasa Arab, hubbiba ilayya itu beda dengan ana uhibbu itu beda. Hubbiba ilayya itu kalau ana uhibbu saya suka. Kalau hubbiba ilayya itu aku dibikin suka. Nah, jadi itu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang beramal itu kita ini sereknya di mana, kliknya di mana. Termasuk pertemanan, maksudnya pertemanan semuanya kita atas dasar kesolehan. Tetapi terkadang semua orang-orang soleh, mereka pun akan bukan pilih-pilih ya, dibikin sama Allah, klik sama yang ini, klik sama yang ini. Dan itu merupakan fitrah yang diperbolehkan. Asal kita berteman bukan karena dunia yang lain, tapi karena kebaikan-kebaikan. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, shadaqta ya Rasulullah. Beliau tidak menyatakan benar engkau wahai mantuku, enggak. Padahal beliau kan mertuanya Rasulullah. Tapi beliau nyatakan shadaqta ya Rasulullah, ini bentuk ta'zim kepada nabi akhir zaman ini. Maka wa hubbiba ilayya minad dunya, dan dibikin cinta kepadaku, kata beliau 3 perkara. Apa yang pertama? An-nadharu ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dibikin cinta, yang Allah cintakan kepadaku, yang pertama an-nadhar, memandang wajah Anda wahai Rasulullah. Memandang wajah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar itu kalau sehari tak bertemu itu seperti orang yang sedang kasmaran, mabuk kepayang. Bukan mabuk kecubung, bukan. Mabuk kepayang. Artinya apa? Gelisah. Dalam riwayat ketika fi asril jahiliyah, pada era-era dakwah yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, pernah karena Sayyidina Abu Bakar ini mendakwakan Islam itu secara terang-terangan, sementara saat itu dakwahnya masih sirriyah, masih bisirri, dengan pelan-pelan, dengan sembunyi-sembunyi. Maka Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berdakwah terang-terangan. Alasna ala haqqin ya Rasulullah, bukankah kita ini di dalam jalan kebenaran wahai Rasulullah? Benar, kata beliau. Terus kenapa kita ini diam-diam seperti ini?
Ya jawab Rasulullah simpel, belum ada wahyu. Belum ada perintah. Dalam bahasa sederhana, saya ini cuma pelaksana saja. Saya ini cuma mortirnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata komandan, laksanakan. Perintahnya belum ada, saya nggak berani melanggar. Bahasanya seperti itu. Tapi ghirah, semangat luar biasa. Tapi ya Rasulullah, kita ini benar lihat mereka menyembah patung segala macam. Aku pengen. Lau anta musirrun ala hadat fadhal Rasul. Kalau memang sudah bulat tekadmu kata Rasulullah, ya silahkan, tapi aku tidak tanggung. Maka berdakwah dalam riwayat salah satu riwayat. Sayyidina Abu Bakar ini naik ke tempat tinggi, qila itu di Bukit Safa itu. Ayo anas, wahai manusia, kumpul. Yasin wal Qur'anil Hakim, baca surah Yasin karena Makkiyah. Langsung digebuk, Pak. Karena mengapa digebuk? Apakah mereka tidak senang? Mereka tahu Sayyidina Abu Bakar orang baik. Mereka tahu yang dibaca yang itu adalah kalimat yang baik. Justru karena dibaca kalimat yang baik, yang lain itu terperangah, takut mereka itu merasa terpengaruh dengan bacaan Sayyidina Abu Bakar. Maka digebuk sampai pingsan. Lebam mukanya. Dipukul massa saat itu beliau. Maka pingsan, digotong ke rumah. Ketika sadar dia sudah sama ibunya. Yang ditanyakan pertama, Aina Muhammad? Di mana Nabi Muhammad? Bagaimana kabar Nabi Muhammad? Oi, bosok kita kar, karena Abu Bakar Nabi ujung ya. Oi, jok kau besok ke rumah itu. Barulah terjelit matamu yang kau cari Muhammad. Perhatikan dirimu, minum obat dulu bahasa gitu. Minum obat, makan dulu. Tidak, Pak. Tolong antarkan saya kepada kekasihku Muhammad. Supaya aku tahu bagaimana kondisinya. Iya, tapi kamu kan oke, kata ibunya. Sudah, terus seperti itu. Aku akan utus orang untuk menemui, melihat kondisi Muhammad. Balik lagi memberikan kabar kepadamu. Tidak. Aku pengen melihat bahwa beliau betul-betul sehat. Beliau selamat. Beliau tidak diapa-apakan musuh Islam, dan aku pengen melihat dengan mata kepalaku sendiri. Maka dalam kondisi yang lebam, baru bangun pingsan itu digotong sama orang 2/3, berangkat melihat Muhammad selamat, beliau senang, baru balik, baru galak makan. Dengan berkah mahabbah ini, Pak, maka beliau mendapatkan karomah makom yang tak dimiliki siapapun di muka bumi ini. Apa itu? Jasadnya di samping jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Pak. Siapa yang dapat kemuliaan ini kalau bukan beliau? Dengan berkah mahabbah ini, maka beliau mendapatkan titel dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah manusia yang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, kalaulah iman kita semuanya ditimbang dibandingkan dengan iman Sayyidina Abu Bakar, maka darajah imanu Abi Bakar. Niscaya imannya Sayyidina Abu Bakar itu lebih berat dibandingkan dengan iman kita semua. Nah, salah satunya adalah keberkahan cinta. Maka beliau menyatakan, yang dibikin cinta Allah kepadaku adalah an-nadhru ila wajhi Rasulillah, memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ikhwan, kita akan ditemukan seolah-olah kontradiksi itu seperti ini. Dengan hadis menyatakan bahwa para sahabat kalau mendengar nasihat Rasulullah itu seperti terpekur sampai seolah-olah apa ya? Sampai seolah-olah kalau mereka duduk diam di situ, ada burung bersarang di atas kepala untuk bertelur, niscaya bisa bertelur. Sahabat itu kalau dengar nasihat itu seperti ini, diam, terpekur. Tidak bergerak-gerak, sampai-sampai burung pun kalau bertengger di atas kepala itu merasa nyaman. Karena seperti di atas batu. Nah, dengan hadis ini bagaimana kita gabungkan ini hadis ini? Maka ikhwan dimuliakan Allah. Saya jadi teringat cerita salah seorang guru kita, Habibana Habib Helmi Ahmad Khalid Al-Kaf. Beliau berdakwah di Timika. Bercerita, beliau asli Palembang, kakeknya orang Palembang, abahnya Palembang, tapi kemudian beliau hijrah ke Jakarta. Beliau cerita, ini Ustadz, ketika untuk mensosialisasikan Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu berada di Sumatera selama seminggu. Dari Lampung sampai Palembang, sampai Jambi, sampai Bengkulu, kakek njit kami yang menemani, kakek beliau. Dan selama 1 minggu itu Ustaz, kata cerita beliau, ini dapat dari kakek atau dari abah beliau. Hadratus Syekh itu tak berani memandang wajah langsung. Kalaupun tuh, iya Bib, nggih Bib, ya terus
Jadi wajah tuh menatap ke bawah, kalaupun paling banter tuh menatap ke mulut, ke bibir, gak berani natap ke mata. Dan dalam 1 minggu itu Ustaz, kata beliau, cerita ini Habib Helmi cerita ke saya, 1 minggu itu gak pernah Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu berjalan tuh melewati, maksudnya bersejajaran terus di belakang. Dan di belakang pun masih memilih posisi di mana yang bahkan beliau tak berani menginjak bayangan sang Habib. Ini ta'zim, ini cinta, ini adab. Ini hal yang kalau orang hatinya tak lembut tak akan mungkin melakukan ini. Bayangannya baik, bid'ah ini, cak itu baik. Nah inilah penyakitnya kita tuh di situ. Melihat hanya pada yang kasat mata, yang zahir-zahir, belum menembus pada relung hati yang dalam. Dan mahabbah seperti ini kalau bukan karena Allah berikan itu kan susah dapat. Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Jadi beliau tak berani memandang wajah Rasulullah. An-nazar ila wajhillah, memandang wajah, an-nazar ila wajhi Rasulullah, memandang wajah Rasulullah, maksudnya memandang wajah itu tidak sampai menatap ke mata beliau. Dia melihat ke sekitar sini saja, tak berani memandang itu, karena itu bagian dari sul adab menurut Sayyidina Abu Bakar. Dan oleh karena itulah dikatakan Al-Habib Ali Al-Jufri, beliau menyatakan seperti ini. Kalau kita baca kitab sirah, maka riwayat tentang bentuk wajah, muka, alis, hidung, atau kemudian jidatnya Rasulullah tak pernah diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Tak pernah diceritakan oleh Sayyidina Umar, oleh sahabat-sahabat yang senior. Mengapa? Mereka ta'zim, nunduk seperti ini. Paling banter seperti yang saya sampai melihat jenggot saja melihat. Tapi tak berani ceritakan. Yang menceritakan adalah sahabat-sahabat ketika Rasulullah umur misalnya 4 atau 50 tahun, mereka masih berumur 7 tahun. Budak kecil bebas, bocil. Lihat, oh itu Rasulullah wajahnya seperti itu. Maka inilah cinta itu seperti itu. Ya. Cinta itu dengan caranya masing-masing. Ikhwan dimuliakan Allah. Kalau kita melihat konsep orang-orang yang mendekat kepada Allah, ada orang di antara kita pasti menyatakan seperti ini. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada Engkau sedekat-dekatnya. Ada kan? Pengen taqarrub bahasa kita tuh kan. Tapi bagi sebagian ulama yang lain tuh mereka malu, aib katanya. Ngapo? Coba kata ulama ini, bayangkan kalau engkau berdekatan dengan orang yang engkau sangat cintai. Apa yang hadir? Apakah senang? Bukan katanya. Yang ada adalah rikuh, segan, rasa tak bebas. Bayangan kita dengan orang yang punya haibah, punya kewibawaan, kita tuh serba salah, nak bergerak besar. Nah bahkan ulama, ada para aulia menyatakan, ya Allah kalau masuk surga, aku tidak apa-apa di terakhir be. Ngapa? Kalau berdekatan dengan engkau, aku akan rikuh ya Allah. Ya Allah, aku tidak ingin memandang zatmu ya Allah. Mengapa? Bukan tidak galak memandang zat. Aku tidak pengen bahwa zatmu itu dikotori dengan kotornya diriku. Nah ini konsepnya masing-masing. Tapi ada yang pengen berdekatan. Nah makanya ini ukuran mahabbah seperti ini tidak bisa diukurkan satu orang dengan yang lain. Tapi yang jelas, di mana posisi kita dalam kecintaan tersebut, maka lakoni dengan baik. Jangan ada kepura-puraan, jangan ada semacam ada udang di balik batu di situ. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan, hal yang paling aku cintai bukan makan-makan, bukan apapun, tapi memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, wa infaqu mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua setelah memandang wajah Rasulullah, aku sangat suka menginfakkan hartaku kepada Rasulullah untuk agama ini. Dan kita tahu dalam sejarah, dalam riwayat betapa banyak perjuangan beliau. Ketika ada seorang hebat, orang yang tak terbayang zaman sekarang mungkin ada, tapi dalam bentuk yang lain. Sayyidina Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah. Beliau disiksa ikhwan, bajunya dibuka, ditelentangkan di padang pasir, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, diikat, kemudian selanjutnya dadanya ditindihkan satu batu yang besar. Dan kalau kita pengen ilustrasi merasakannya, cukup kemarin beberapa pekan yang lalu, Palembang merasakan panas yang paling panas. Sampai 3. Ini digulingkan, dibaringkan, ditelentangkan tanpa pakai baju sama sekali. Bagaimana itu rasanya? Gampang bela kakek.
siang hari depan kantor gubernur tuh nelentang itu panasnya. Selain panas dikatakan orang gila itu. Bilal bin Rabah seperti itu. Kemudian ditindihkan dengan batu besar yang keluar ahad. Berarti pantas orangnya belum masuk surga, terompahnya sudah duluan. Itu memang karomah Sayyidina Bilal bin Rabah, karena memang seperti itu, ikhwan. Perjuangannya luar biasa. Nah, untuk membebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah, mereka minta tebusan yang mahal. Duit siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, yang kita tahu dalam sejarah riwayat yang pernah saya sampaikan, ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah. Ingat Pak riwayatnya? Yang dia tiap subuh selesai Rasulullah Assalamualaikum balik ke rumah. Ngapa? Ketika ditanya, wahai Abu Dujanah, aku mendapatkan kabar berita bahwa engkau setiap salam gak ikut zikir bersama saya, langsung berdebur saja, kira-kira langsung balik. Apa alasanmu? Ya Rasulullah, di rumahku aku punya banyak anak, 5 atau sampai 6 anak, yang kesemuanya seperti kami ini orang fakir di Madinah ini, orang miskin. Sementara di samping kami ada seorang Yahudi yang punya pohon kurma. Pokoknya akarnya ada di tanahnya, kemudian semua badannya, buahnya itu condong ke rumah halaman kami, yang tiap pagi runtuh. Dan saya tidak ingin bahwa itu kurma itu berjatuhan sampai dilihat oleh anak saya. Maka dikumpulkan semua itu kurma, diberikan kepada Yahudi. Wala salam, wala kalam, wala syukuran, tak terima kasih, diambil baik. Padahal walaupun akarnya numpang di sini, buahnya kan runtuh ke sini. Dalam hukum Islam kan bahwa itu boleh kita ambil, tapi dia tidak mau dengan hukum yang syubhat seperti bagi dia. Selamatkan. Ya Rasulullah, mengapa saya lakukan itu? Pernah pada satu saat kemudian anak saya bangun, karena saya agak terlambat, saya zikir. Kemudian ketika saya pulang, ternyata anak saya sudah mengunyah kurma dengan senangnya. Itu anak kurma itu saya lepehkan, saya ambil dari mulutnya sampai dia menangis meronta-ronta. Sepanjang hari nangis. Pegalati bahasa gitu. Lapar, dahaga, haus, kemudian makan kurma yang enak, ternyata diambil dari mulut itu rasanya apa? Diserahkan kepada Yahudi. Ya Rasul, aku tidak ingin kejadian itu berulang. Maka kemudian mana itu Yahudi dipanggil? Yahudi itu dipanggil Yahudi. Wahai Tuan, dapat berita ini. Iya betul, itu kurma saya. Maukah saya mintakan doa kepada Allah bahwa Anda kelak di surga mendapatkan 10 pohon kurma yang tangkainya dari emas, buahnya dari mutiara segala macam. Apa kata Yahudi? Tak kata, cash buy katanya. Aku tidak percaya akhirat. Yang ada yang jelas-jelas saya katanya. Orang Yahudi kan seperti itu. Jangankan Rasulullah, Nabi Musa saja mau dibunuh. Arinallaha jahra, pengen, wahai Musa, tolong kami itu pengen jingok Tuhan dengan mata kami. Kan seperti Yahudi. Nah, kata Rasulullah, ya khair kata. Kemudian Sayyidina Abu Bakar nyatakan, izinkan saya Rasulullah, diizinkan. Berapa harga kurma sekarang? Misalnya sebatang itu misalnya, anggaplah 5 juta. Saya beli 10 kali lipat, 50 juta. InsyaAllah. Dari uangnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka pulang ini Yahudi dengan senang, maka diberitakan bahwa ini kurma sudah dijual, tapi tenang saja, besok tiap subuh akan kita ambil kurma itu. Pas dia sholat subuh, kita ambil buah kurmanya. Ini Yahudi yang main ini sudah. Jadi dimanapun ada masalah dunia, di situ pasti ada orang Yahudi. Kalaupun bukan orang Yahudi, muridnya orang Yahudi. Nah kemudian sudah siap, besok-besok bangun, ternyata terkejutlah ini Yahudi. Ketika dia bangun, ternyata kurmanya sudah pindah ke rumahnya, ke tanahnya Abu Dujanah. Masya Allah, ini karamah. Nah, kan dimuliakan Allah. Siapa yang duiti? Sayyidina Abu Bakar. Jadi banyak dalam sejarah, hatta beliau ketika Sayyidina Umar bin Khattab kan dalam riwayat yang masyhur, pengen nyaingi Sayyidina Abu Bakar, sekali begitu Sayyidina Umar. Maka ketika Rasulullah minta infak, maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, diberikan uang yang sangat banyak. Kalah Abu Bakar hari ini. Betul ketika ditanya, anggaplah hari ini 20 dinar Sayyidina Umar bin Khattab. Saya berapa Sayyidina Abu Bakar? Memberikan 2 dinar saja. Rasulullah bertanya, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan? Aku tinggalkan setengahnya Rasulullah. Ada 20 dinar masih untuk orang tuaku, untuk anak istriku. Abu Bakar, 2 dinar ini berapa yang kau sisakan untuk anak istrimu? Aku tinggalkan di tengah mereka Allah dan Rasulnya. Menangis Sayyidina Abu Bakar menyatakan, wallahi demi Allah setelah ini aku tak berani akan untuk menyaingi Abu Bakar dalam hal kebaikan. Ya kan, dimuliakan Allah.
Ini beliau adalah orang yang sangat getol dalam menginfakkan hartanya fisabilillah. Kemudian yang ketiga, wa antakuna ibnati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hal yang paling yang menjadikan aku cinta adalah bahwa hartaku yang paling berharga, yaitu anakku bernama Aisyah, itu menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Ini bentuk mahabbah, ini bentuk cinta, ini bentuk tabarruk, ini bentuk khidmah, ini bentuk pengabdian yang luar biasa. Orang kalau sudah cinta, Masya Allah, ya. Orang kalau sudah cinta, Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar itu akan lakukan. Maka berarti ikhwan yang dimuliakan Allah, kita ini tidak pacak seperti Sayyidina Abu Bakar. Tapi apapun yang pernah direkomendasikan Rasulullah, dicontohkan Rasulullah, semampu kita untuk kita lakukan. Minha salah satunya apa? Kita sudah di bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita belum masuk bulan Dzulhijjah. Tentunya kita tahu ada kesunahan yang sangat muakkad dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu beribadah kurban. Maka ibadah kurban ini ibadah yang dari namanya bela istimewa. Kurban. Apa? Idul kurban. Apa makna kurban? Kurban itu dari kata-kata qaruba yaqrubu. Qarabatan wa kurbanan. Qarabah itu dalam bahasa Indonesia diambil menjadi kerabat. Kurban tetap jadi kurban, bukan korban, ada beda. Jadi bukan hari raya korban, bukan, tapi hari raya kurban. Artinya apa? Kalau kita melakukan menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap maqam kita semakin didekatkan kepada Allah dengan bentuk kata kurban. Karena kata kurban itu bentuk sifatnya namanya qarib. Qarib itu artinya dekat. Maka orang yang berkurban, maka diharapkan posisinya, levelnya, makomnya itu mendekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kata qarib ini diambil dalam bahasa Indonesia menjadi karib, sahabat karib. Karib itu kan dari kata-kata qarib, artinya sahabat dekat. Maka orang yang beribadah kurban, maka mereka akan diharapkan mendapatkan kebaikan makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan Allah. Banyak sekali kebaikan-kebaikan kurban yang akan didapatkan bagi orang yang mudhahi, bagi orang yang udhiyah. Udhiyah itu adalah bahasa lain daripada kurban. Apa kebaikannya? Bahwa salah satunya bahwa setiap bulu, setiap helai bulu dari hewan tersebut akan menjadi saksi, menjadi syafaat, menjadi kebaikan bagi orang yang berkurban. Bayangkan di kambing itu tak terhitung lagi bulunya. Jenggot kita beda terhitung. Apalagi bulu kambing dari pucuk sampai ke bawah. Yang tidak berbulu itu biji mata dengan beber dengan kuku. Selebihnya itu kebaikan. Berarti orang yang berkurban itu ternyata mereka menukarkan hartanya yang hakikatnya itu adalah kepunyaan Allah, ditukarkan untuk menjadi kebaikan bagi dirinya. Maka orang yang berkurban, maka mereka akan mendapatkan satu qarabah, kedekatan kepada Allah. Yang kedua, mereka mencontoh sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga sunnah para Nabi dan Rasul terdahulu. Karena Nabi dan Rasul terdahulu tidak ada Nabi dan Rasul kecuali mereka disyariatkan untuk berkurban. Dan kurban yang pertama yang kita tahu adalah kurban yang terjadi dilakukan oleh Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Bahwa ternyata kurban yang pertama dalam sejarah manusia, bahwa keduanya berkurban. Tapi berkurbannya lihat bukan pada konten bendanya, tapi motifnya. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang lain tak diterima. Mengapa? Karena yang petani ini, si Qabil ini, dia mempersembahkan buah-buahan yang jangankan orang lain, bahkan dia pun enggan untuk memakannya. Dia lesu nak makannya. Dia memandangnya pun sudah tak betah. Sementara Habil ini memberikan kurban dengan kurban yang terbaik. Punya misalnya 100 domba, nah maka dia pilih domba yang paling gemuk, paling baik, paling berkualitas. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang satu tidak. Ternyata ikhwan, bentuk motif cinta yang murni akan menghasilkan amalan persembahan yang terbaik. Boleh jadi ada orang yang berkurban 3 juta, kambingnya besar. Tapi boleh jadi dia akan kalah dengan orang yang berkurban 2.500.000. Tapi ternyata siapa? Ternyata dia pemulung sampah.
yang dia tiap bulan menyisihkan uangnya untuk berkurban. Ya ikhwan yang dimuliakan Allah, ketakwaan itu akan mengalahkan logika. Maka orang kalau sudah beribadah didasarkan dengan cinta seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka mereka akan mempersembahkan sesuatu yang di luar nalar. Dan kita tahu setiap tahun kita disuguhkan contoh-contoh yang terbaik, betapa banyak orang-orang yang sangat cinta kepada Allah, mereka berkurban dengan kurban yang terbaik. Kurban yang terbaik itu bukan berarti harus paling besar, paling berat, tidak. Tapi dilihat bahwa tingkat kesusahannya dia susah, tapi masih dia mampu untuk mengerjakannya. Walhamdulillah, insya Allah kita semua diberikan kelapangan dan kemudahan. Maka mudah-mudahan kita bisa berkurban tahun ini, kita pasang niat, karena sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan itu akan ketika dilakukan kembali pada diri kita masing-masing. Maka khonir melihatkan Allah, dari sini masih ada waktu, dari sini ke depan, kalau yang belum ada duit, baca, mungkin nyual batu cincinnya kalau capek aja kan. Atau jual HP yang keduanya kan, ada 2 HP biasanya. Nah, HP sikoknya jual ke kantor atau jual ke pengurus masjid misalnya. Ini Ustadz untuk kurban, Masya Allah ya, akan diterima oleh pengurus masjid. Ya, mudah-mudahan niatan baik kita, amalan baik kita itu menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala ridha dunia dan akhirat kepada kita. Hadanallahu wa ikum ajma'in, usikum nafsi bitaqwallah. Kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsiran walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al min khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu ni'mal wakil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrim bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا ومن أحسن إلينا وإلى والدينا وأولادنا وعلى نية الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يحفظنا وإياكم من الأذيات والبليات والعاهات والمكروهات والأسقام والأمراض والألم وأن الله يلطف بنا وبكم وبالمسلمين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para ulama, para guru, para kiai, para pengurus, para jamaah,
para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di dalam ketaatan kepadanya. Kita berharap, kita berdoa, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita dari sini ke depannya terus dihiasi dengan ibadah dan ketaatan sampai mati. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terus terlimpah ruah kepada hadratur Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan satu maqalah yang maqalah ini masuk dalam bab thulathi tetapi bagiannya panjang karena masing-masing bagian ini punya 3 maqalah yang menceritakan tentang majlisnya, tentang duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau. Karena merupakan bagian dari sunnah Rasulullah adalah duduk-duduk bercengkrama yang di dalam bahasa hadis itu suhbatus salihin, berkumpul bermajlis bersama orang-orang yang saleh. Karena duduknya bersama orang saleh, diam dan geraknya itu mengandung keberkahan dan kebaikan. Memandang wajah orang saleh itu senantiasa akan membuka potensi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang disebut sebagai kekasih Allah, sebagai ulama rabbani, disebut dengan para aulia atau waliullah, maka itu akan lebih lagi berpotensi kita untuk ingat kepada Allah, ingat pada diri kita, dan ingat bagaimana mungkin di mana letak derajat ketakwaan kita atau di mana letak keburukan-keburukan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna lillah mafatihal dzikr." Ketahuilah, kata beliau, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, Allah punya kunci-kunci zikir di muka bumi. Siapa kunci-kunci zikir itu? Humul ladzina idza ru'u dzikirallah. Mereka adalah orang-orang yang kalau kita memandang wajah mereka, kita langsung teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memandang mereka, langsung hati ini ingat kepada dosa kita. Ketika memandang mereka, langsung teringat betapa ternyata amal kita mungkin masih merasa sangat sedikit. Ketika berjumpa dengan mereka, dengan ketinggian akhlak mereka, dengan keilmuan mereka, dengan amal mereka, maka kita langsung membandingkan, kalau begini saja ulamanya seperti itu, kalau auliaullah seperti ini, kalau dzurriyyatur rasul itu seperti ini akhlaknya, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka pentingnya kita untuk duduk bersama orang-orang soleh, bagian dari pembanding diri kita dengan sampai di mana kadar ketaatan kita kepada Allah. Dan duduk bersama orang soleh merupakan satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sunnah itu sifatnya menyeluruh. Sunnah itu mencakup lahir dan batinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya memaknakan sunnah hanya pada aspek pakaian, pada aspek jenggot, pada aspek pakaian, celana atau gamis atau sarung di atas mata kaki. Betul, itu sunnah. Tapi kedisiplinan juga merupakan sunnah. Loyalitas kerja juga sunnah. Profesionalisme dalam bekerja juga sunnah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbu min ahadikum idza amila amalan an yutqinahu atau kama qala Rasul. Bahwa Allah sangat cinta, sangat suka kepada salah seorang di antara kalian jikalau dia bekerja, maka bekerjanya itu dengan profesional, dia betul-betul menguasainya. Artinya bekerja dengan total, menguasai ilmu, mempunyai skill yang mumpuni, itu juga sunnah Rasulullah. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, maka disinilah mengapa kita perlu banyak belajar. Belajar dari kitab manapun, belajar dari guru manapun, belajar dimanapun, dan belajar kapanpun. Supaya kita mendapatkan sunnah itu secara menyeluruh. Yang kita dapatkan dari fulan,
maka kita tidak dapatkan dari fulan yang lain. Kita dapatkan dari ulama A 10, maka kita dapatkan dari ulama B juga 10. Jadinya totalnya 20. Semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak kesunahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita dapatkan. Maka disinilah pentingnya bagi kita untuk membuka diri, untuk membuka hati, untuk siap menerima apapun kebaikan, karena nyatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, bahwa sesungguhnya kebenaran itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan randomkan, Allah akan serakkan di mana kebaikan-kebaikan itu. Berserakan di sini kita ambil, berserakan di sini kita ambil, berserakan di sana kita ambil. Maka kalau kita hanya membatasi diri hanya pada satu tempat, satu kelompok, satu guru, satu masa saja, maka kita akan kemungkinan besar akan kehilangan potensi kebaikan secara menyeluruh. Maka ikhwan muliakan Allah, maka disitulah mengapa kemudian kebiasaan ini dilanjutkan oleh para sahabat, dan para sahabat pun mewariskannya kepada para tabi'in, kemudian terus sampai kepada kita. Jadi ketika kita duduk di ta'lim itu namanya majelis, kemudian kalau sudah di luar ta'lim namanya majelas. Majelas pun itu ternyata penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Karena terkadang ada hal-hal yang mungkin tak patut ditanyakan dalam majelis, maka para sahabat atau teman atau para aulia, para ulama itu akan mereka berdiskusi dengan santai di forum-forum yang tak resmi. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ketika satu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk bersama para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, maka beliau menyatakan seperti ini. Hubbiba ilayya min dunyakum thalath, aku cinta dari dunia kita ini ada 3, kata beliau. Pertama, at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. 3 hal itu, yang pertama at-tibu, yaitu berwangi-wangian, memakai minyak wangi. Kita tahu sunnah Rasulullah, beliau itu sekalipun aroma tubuhnya sudah wangi, keringatnya sudah wangi, memang dari asalnya seperti itu, ludah beliau wangi, tetapi beliau tetap memberikan penyunahan kepada kita, mencontohkan bahwa beliau suka wangi-wangian. Artinya beliau suka minyak-minyak, terutama minyak kasturi. Kemudian yang beliau senangi juga dari dunia ini apa? Kaum wanita. Loh, berarti Rasulullah itu penggila wanita? Tidak, maknanya seperti itu. Artinya wanita, artinya Rasulullah menaruh kepercayaan dan harapan besar kepada kaum wanita. Karena mengapa? Karena baiknya laki-laki, suksesnya laki-laki itu karena ibu-ibu. Gamis yang kita pakai, baju yang kita pakai, peci ini tidak mungkin seminggu tidak dicuci. Kecuali peci Pak Haji, sekali pakai ganti. Ya. Baju tidak mungkin pakai baju ripuk, ditanyakan wong siapa bininya itu. Maka sukses dan tidaknya seseorang, hatta dalam dunia, jangan dalam akhirat. Pada bab dunia saja orang menanyakan siapa orang rumahnya itu. Maka berarti ingin suksesnya seorang laki-laki dunia dan akhirat, maka itu bergantung kepada kaum wanita. Maka beliau sering menyatakan, ittaqullaha fin nisa, takutlah kepada Allah pada bab kaum perempuan. Atau istausu bin nisa'i khaira, dan berikanlah wasiat, perlakukanlah kaum wanita dengan baik. Karena mengapa? Karena memang di situ banyak sekali kebaikan yang dapat kita ambil. Pun sebaliknya, kalau tak benar dengan kaum wanita, dengan anak perempuan, itu akan bawa kesengsaraan. Maka beliau menyatakan, aku punya perhatian lebih kepada kaum wanita dibandingkan laki-laki. Karena rusak atau baiknya satu bangsa sangat bergantung kepada kaum wanitanya. Tetapi kalau orang memaknakan ini salah, oh Rasulullah itu penggila wanita berarti. Makanya istrinya sampai 9, sampai 11 atau 12. Ya kalau penggila perempuan nggak mungkin beliau menikah itu cuma 1 saja dengan perawan. Mestinya 12-nya semuanya gadis, kan tidak. Ada yang umur 50, 60, ada yang hampir 70, bahkan banyak yang ada yang lebih tua dari beliau ketika beliau nikahi. Nah, ngambil sunnah ini silahkan. Ya, Jamaah Baitur Rahman silahkan diambil. Insya Allah orang di rumahnya setuju kalau. Yakin aku setuju. Aku nak kawin. Pasti marah. Tapi tenang dulu. Sesuai sunnah Rasulullah itu ada di ujung situ yang umur 70 tahun. Pasti disokong oleh orang rumah kita. Yakin aku. Nah itu baru sunnah yang betul Pak katanya. Jengok kalah. Coba kalah Bapak Haji. Kalau berani itu. Biasanya tidak.
Nah ikhwan, ini sudah kita bahas. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan yang bab berikutnya yang belum kita bahas. Maka faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Shadaqta ya Rasulullah." Maka Sayyidina Abu Bakar menyatakan, "Anda sungguh benar wahai Rasulullah. Anda mencintai atau menaruh perhatian pada 3 perkara yang luar biasa. Tetapi kalau bicara dengan konteks pandanganku," nah ini ikhwan, berarti ternyata dari pelajaran ini sampai ke ujung hadis ini kan lumayan panjang. Pelajarannya adalah bahwa memang kita ini jodoh-jodohan dengan amal, Pak. Bahwa kita ini memang melakukan yang wajib itu wajib. Tapi untuk yang sunnah itu jangan dipaksakan orang lain sesuai dengan kita kesunahannya. Jodoh-jodohan. Ada yang kuatnya itu qiyamul lail, ada yang kuatnya di sedekah, ada yang kuatnya bantu orang lain, ada yang kuatnya di silaturahim. Dan tidak mungkin terkumpul ini semua pada satu jasad kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau itu tidak bisa terkumpul pada satu jasad, maka caranya satu, kita pilih, atau bukan pilih ya, kita akan sesuai dengan hati kita, kita akan memilih mana yang pas dengan kita. Atau merasa srek, ya Allah, aku ini Quran belum pati paca. Tapi kalau duit ado, pengen anak-anak itu diberikan bantuan, maka memberikan bantuan, bikin TPQ, di mana TPQ ustadz-ustadznya digaji, Masya Allah. Nah itu kan kebaikan seperti itu. Itu makna yang pertama. Yang kedua, ada masanya, ada kalanya sebagai manusia namanya kadang mungkin jenuh dengan satu amal. Tidak apa-apa kata ulama, berhenti engkau dari satu amal, tapi pindahkan pada kebaikan yang lain. Merasa ternyata, aduh qiyamul lail ini sudah belas tahun rasanya, pengen subuhan beda qiyamul lail. Ada yang menyatakan seperti itu, tapi gantikan dengan tilawatul Quran, gantikan dengan amalan yang lain. Nah jadi ternyata dalam satu fase kehidupan kita, kita tidak bisa istiqomah melakukan semuanya seperti Rasulullah sampai kita mati, nggak mungkin. Karena kebaikan terkumpul sempurna itu hanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan sampai kita kelewatan minimal satu dari ibadah tatawwu. Ada yang mungkin sedekahnya, mungkin sedekah secara harta dia tak punya, tapi dia punya sumbangsih pikiran. Dia punya hati-hatinya terus dia dawamkan zikir kepada Allah, zikir sirri seperti itu. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, berarti disinilah pelajaran dari hadis ini, salah satunya adalah bahwa kita jangan sampai meremehkan orang lain yang tak sesoleh kita dalam tanda kutip. Karena kadang kebiasaan, maaf ya saya bahasakan, kebiasaan buruk orang-orang soleh itu adalah dia pengen orang lain tuh cak dia. Dia ingin orang lain seperti dirinya, padahal dia tidak tahu secara 24 jam mungkin ada orang lain yang punya amalan yang dia tak tahu, dan dia orang tersebut tak memberikan tahu kepada dirinya. Dan ini yang rahasia mengapa pada satu saat Rasulullah menyatakan nanti akan datang kepada kalian ahlul jannah. Dia adalah orang yang dalam bahasa sederhananya, dalam bahasa bebasnya, kujamin dia masuk surga, sahabat Rasulullah. Kira-kira seperti itu. Para sahabat heran. Siapa gerangan? Apakah dia sahabat yang masyhur? Ternyata ketika beliau datang, ternyata bukan sahabat masyhur. La ya'rifuhu minna ahadun. Bahwa tidak ada salah seorang di antara kalian yang dari antara kami yang mengenal orang ini. Dia datang, wudu, basah badannya, nenteng sendal. Sayyidina Rasulullah minta izin bisa pergi. Maka kemudian hadis yang masyhur yang kita temukan, kemudian sana Abdullah bin Umar kemudian nyusul, menutul orang ini, besok gitu. Nyusul orang ini minta izin untuk minta amalannya, dia nginap selama 3 hari yang kita tahu. Ternyata apa amalan orang tersebut? Dia wajahnya biasa saja, sholatnya biasa, tilawahnya juga biasa, bahkan tak masyhur di kalangan para sahabat. Ternyata amalannya adalah sebelum dia tidur hatinya sudah dihabiskan untuk memaafkan orang lain. Siapa yang bersalah kepadaku sudah aku maafkan. Dan ya Allah, kalau aku punya salah pada hari ini tolong maafkan ya Allah. Jadi tidur dalam kondisi hatinya sudah bersih dari segala jelaga-jelaga hati. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini pun sunnah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan juga pada poin ini adalah tolong jangan batasi sunnah hanya pada aspek-aspek yang kita hanya sebatas itu yang kita tahu. Sunnah Rasulullah itu sangat luas. Sunnah Rasulullah tidak hanya mencakup aspek lahiriah semata-mata. Aspek lahiriah kita amalkan betul hebat. Itu butuh iman, butuh keberanian, butuh keikhlasan, butuh perjuangan. Mendobrak sistem yang ada, misalnya
Ada yang tak biasa berjenggot, orang berjenggot dewek, itu butuh perjuangan. Ayolah Idul Adha caknya ini. Itu kan ada tantangan. Tapi ternyata adalah bahwa kita butuh juga bahwa jangan membatasi hanya pada bab seperti itu. Sering saya sampaikan, disiplin dalam bekerja, profesionalisme dalam bekerja, loyalitas kita, integritas kita itu merupakan bagian dari karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun bagian dari sunnah. Maka jangan dianggap bahwa ustadz ini mengaji hadis, ustadz sunnah, terus yang tidak ngaji hadis menjadi bab parenting misalnya, dia bukan ustadz sunnah. Yang seperti itu bisa jadi bahkan jadi ustadz wajib, bukan baik sunnah baik. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, ini istilah yang sering mengkotak-kotakan. Istilah yang sering menganggap eksklusif, ini ustadz sunnah, yang lain tak sunnah berarti. Pemahamannya kan seperti itu. Kembali kepada sunnah seolah-olah dia yang paling sunnah, sementara yang lain tidak sunnah. Ikhwan, selama dia muslim, maka pasti dia sudah mengamalkan sunnah. Jadi jangan, tolong mengkotak-kotakan ini ustadz, ini kajian ini masjid ini. Jangan sampai kita terkotak-kotakan, dan karena mengkotak-kotakan diri, eksklusivisme itu bagian dari sunnah iblis, bukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, iblis menyatakan ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini bentuk-bentuk eksklusivisme dalam beragama. Merasa ibadahnya sudah ribuan tahun, zikirnya sudah mungkin puluhan juta sudah zikirnya, kemudian merasa penciptanya lebih baik, aku lebih baik daripada Adam. Ini bentuk-bentuk seperti ini yang harus kita hilangkan. Shadaqta ya Rasulullah. Maka bahasa para sahabat tidak menyatakan shadaqta ya Muhammad, tapi mereka memanggil dengan mengikuti sunnah Allah, shadaqta ya Rasulullah. Di dalam ayat Al-Quran, ikhwan yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memanggil Nabi itu dengan nama langsung. Nabi Muhammad maksudnya. Nabi Adam dipanggil dengan namanya. Ini bentuk kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah tak berikan kepada Nabi yang lain. Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nabi Musa, ya Musa, alqima fi yaminik talqaf ma sana'u. Jadi artinya Ibrahim, Musa, Isa, Harun, semuanya itu dipanggil dengan nama. Tapi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipanggil ya Muhammad misalnya, qumil laila illa qalila, tidak. Tapi ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Dalam bahasa sederhana, Allah ingin memuliakan beliau dengan bentuk karakter tugas kepada beliau, bentuk kerasulan dan kenabian. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik. Tidak pernah dipanggil ya Muhammad. Pernah ikhwan satu saat di Madinah para sahabat manggil ya Muhammad, ya Muhammad. Allah tak berkenan dengan ini. Adabnya tak pas kata Allah. Maka Allah menyatakan antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Ditakutkan kalau kalian memanggil kekasihku hanya dengan namanya saja, terus suara kalian melebihi suara Rasulullah, maka amal kalian akan hancur, lebur, akan hilang, akan terhapus, sementara kamu tak menyadarinya. Berarti yang diajarkan apa? Adab dan etika. Dan kalaupun nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan hanya 4 kali di dalam Al-Quran, 4 kali nama beliau disebutkan, itu pun ketika nama beliau disebutkan pasti itu ada embel-embelnya Nabi dan Rasulnya. Tetap bahwa beliau sebagai petugas dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi ternyata ini merupakan bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak turun ayat tersebut, maka para sahabat mereka menyatakan ya Rasulullah. Tak pernah lagi ya Muhammad, tidak pernah lagi. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, ini bentuk adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada para sahabat.